লাই थांनाय सिनि चेनेल हाबा नकनि बखाक्ति नरक नगुइ मानखाना यार दे हाबा नको किसा ककालाय मानि जे तालारि जायगा अबनतिनो जों कुबुइ बबहाय अरब बिथि बांना फायिनो आ दिनो तालारि बुइमाया यागोलो लामाओ गारि जाम नांगै मालकुं थांलाय सुख्लाय माया उङैनो तिनि अबहाय कक आसायलायो अबहायनो यार दिदि हाबा नकनि बखाक्ति बा कक्तमा बरनि खुक्तै बारनि साबरनि खुक्तै आबनो साइतबैनो कुबुइ बबहाय सयता बबहाय चेरै नायमानि बिसिङो जों सिनि चेनेल हाबा नकनि बखाक्ति अबनो कुबुइ मानफायका खापानि ताखते बुकुक्सं अ सालो बरक तीनटा अफिस टाइम याखाबा हाबा नक खलबियानि जरा तंमाबाय खलबै फायै और फायै मानि यागोलो माल खुंलाय सुलायथां खायलेमिया एनएससी कंपानी रक सामुं खालायमानि बिसिंतयै जे बेकवाइ याखाबा बेबाइल खायै हातान लायै लामाव हा कुवागै वातिनि बेकुवागै रिमिवै गारि लाइसुलायमिया अंलाय तमानि जरावनो बरकनि मोटर बाइक लाइमिया अंगै 11टा 10टा बाजिमानि कक्तमा अबहायनो ताबुक थिक अ नखरनि खरकसा ताकुक दिनेश देबरमानि हिक बिनि खुक्तिनो खालायमान खानरक अ मांपिलिबो नगुइमान खाना म हंगाय अ सालो अ यादिदि हाबा नकनि बखाक्तै बरक सेलेन निलांमानि अ सेलेन बुदुरन नगुइमान खाना अ बेगो पर मेडिसिन दंगो आं हायना हातिखले फुनो पिराना म हंगाय सरबत अरो तेबो सिरिस दंगो अबो हायकेनो आं कक्तमा थुमै किफिल तमानि जरावो खरकसा मुंगिया कामि आमसाइनि न चाकरा bo je ano koktoma horka o thayo je e didi habanok doga sojaya yagulo chini sini habanok de bekhotoi ang sak pangthangai krengai kubuino mangpilibo manikha sojagya bisingo ke bokuroi yagulo arani mongia kami ps habanokni সাব ইন্সপেক্টর খরকসা তাই টিএসআর জওয়ান আরনি কিছু পাবলিক রক याखाबा तंग संतनाय लुकरक अ अफिस हाबानक बसकांगो आसुक लायजाक मानयै जों अ मांगपिलि थुमै नरनि बसकांगो तो मानि फियाबा कुबुइ बरक मुसुंगै चाइतगै दगा सया मानिया आदिनो किसिसा जिंजाल नामा बाय नेशनल हाइवे अ जे थांलाय सुखलायमिया अंलाय तमा बाय तिनि अ बहाय कक्तमा फायमानि याखाबा सिनि चेनेल हाबानकनि बखाति नुकमानि खापानि दाखुदागि बुखुकसं कुबुइ अबनो जे आदिनो बरक थानहाय खरसा थाइखलायो मुसुं तुतै अबहाय खलायमानिया हायनि बागै सिनि चेनेल हाबानक सयत कुबुइ मांगपिलि फनगो अ दिनो मानमाबो कुबुइ मांगपिलिनो सजागिया तिनि जेता कक्तमा मानने अबो कुबुइनो केन्तो अर कसारो कुबुइनि कसारो तबो केबें मानि हिंगाय नर नुगुइ मानखना नेशनल हाइवे रूट जेता 18 मुरा 44 माइल लुकुरक जिंजालो खलायले माने एम्बुलेंस गारि लाइमिया अंलाय माने निनि आरावो बाइक मोटर बाइक लाइमिया अंलाय माने अब तिनि साइक जरा गारि जाम न तंगो नरक आबो सिनि चेनेल हाबानकनि बखादि नुगुइ तंना अरवो कसारो थांलायमिया बाय सगिलायमिया बाय जरावो अबो हाय पातिनि मं पातिका खापानि दाखुते बुखुकजों सिनि चेनेल हाबानकनि बखादि जत कुबुइ मांगपिलि थुमै फुरनाय क्रम क्रम थाइनि कुबुइ फुरनाय मानजुइ तंदि তিনি ফুংনি দামसिनि तामने जरावो हानि हाल लाहार पाति मुं पाति मानुक जावका असम आगतरा लाहार তিনি ফুংनि दामसिनि तामने जरावो करमसरा नतुन बाजार गाना मनुपिएस नि बिसिं खबजाक असम आगतरा लाहार लाहार पातिखा शिलंनि फाइ तंमानि मालखौ AS 25CC8685 नम्बर मालखौ खुंसा आगतलानि थक टेंकी मालखौ AS 01BC 1465 नम्बरनि मालखौ गुवाहाटी फासिं थां तंमानि जरावो दादाक सिदाक थुदाय लायखा हानि बागै मालखौ सागावो गाय तंनाय लुकुरक खरक ब्रे साक दुखु मानखा यागुलो मनोहरनि हरबथानाय ब्रिन्दिया ताइ नायमुथांरक फायै मनु साखामनगो तलाङै थांगा मनु PS नि नायमुथांरक फायमानि लेरमानि बागै रों सोंनाय लुकुरक रों आमजमुनि बागै थाङा तंमानि थांलासु ख्राय मालया बिथाजागै तंबाख्या आबुनि बागै आमजायो थम थम तंख्लाय थांगा आबुनि यागुलो आमजनि लुकुरकनि चाइतंग मुंबाय आमजनि लुकुरक मालखौ सात ख्राय दुबै मालखौ थांलासु ख्राय मालख्या पातेमाना तै आपाति मुग जाजाक तामुसरा खायनेदि ब्रने खुकिनो হ্যাঁ তো তুমিও আসলো নিয়ে গাড়িতে ওই আমি আই কেটা আসলো শুধু মাই আসি শিলং থেকে আইতাছে আর কি তো কেমনে শুনছে যে এখানে ঘটনাটা হয়েছে ফোন করছে আর কি ফোন কইয়া আমরা অটো রিজার্ভ করে আইছি তখন তোমার মাইয়া কই গেছে ওই দিকে গেছে কিছু হয়েছে নি হাত কাবিলে বেটা হতাছে আপনি গাড়িটা কোনটা আমার গাড়ি সুপারটা ও কিটা হয়েছিল এখানে এখানে আপনার 30-35 হাজার আগের থেকে ব্রেক দিছে দিয়া আইতেছে আমি উঠতেছি আমি হেরে দিকে
গাড়ি আমার 3 নম্বর আছিল আমার ফ্রেন্ডের মাইরা ও জানে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তারপরে তো গাড়ি আগে গেল আপনি পেশেন্টার কয়জন আহত হয়েছে 4 জন 4 জন কোন জায়গা আহত মাথা কোনো গুরুত্ব আহত আছে না না এখন আপনারা যে আপনার যে গাড়িটা প্যাসেঞ্জারটা এখন কেমনে পাঠাইব ওই সামনে গিয়া আমাদের পিছনে গাড়ি আছে তুই গাড়ি আইলে গাড়ি দিতে যাবে আপনাদের তো আমি দেখছি যে ফুটেজও আছে যে আপনি এখানে লোকজন একটু মারপিট করছে কিসের জন্য এমন ভাবে হয়েছে এখানে আপনারা আমার মারছে মারছে কি লেগা হ্যাঁ আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছি আমি লাগাই দিছি সামনে চাকা তারা অভিযুক্ত হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা হওয়ার পরে কোনো গাড়িটা সাইড করছে না এইভাবে কে এটা ব্যাপারে কি বলবেন আপনি ওই প্রশাসনের গাফিলতির কারণে কি হইতে পারে না না প্রশাসন গাফিলতি করছে না প্রশাসনের কারণে তো তারাই 2 ঘন্টা পরে গাড়িটা ছাড়ছে কেনে 2 ঘন্টা পরে দাদা একটু ছেড়ে দেন 2 ঘন্টা পরে তারা পাবলিকে কইছে গাড়ি সেট করতাম তখন আমি গাড়ি সেট এখন প্যাসেঞ্জারে কিভাবে পাঠাইব ওই আমি থানার সামনে গাড়ি নিয়ে যাবো তুই গাড়ি আছে ওই গাড়িতে তুলে দেবো মানে আবার শিলং নেই তার বদি খোলাবা গরম ছড়া কয়টা দিকে রোগ আমি হেকবত না রং লাই 7:25 biang ni phai tongman narok Shillong ni phai ke tambai thutai lega ta ba jaga thok tanki ba thank you bai samni bulung nan bo to sungso sagra man mane nung bo gari o tongmani ang suparo tongmani suparo kojina ro ngo mane dukhu rok mankhana 3 jona nungo buri rok da nasla ro buri khorok sa salakni bungno tak borot langkha bro fire service langkha kayang Swrangchati langkha magato nungke boron femani angke yang serai Shillong poti re para ke boraba kila wo kilan ngo Shillong ni feman ta kila thanan nogo serai poti re femani ka ni bungkai horizon o emne suparo ko kojuna ro boro rok tongmani ro ara to full no tongoni full no tongmana tem mungse ponong ya tele ko mukanya je khorok tan আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি ডাউকিতে ঢুকছি এখন আগরতলা যেতে নিয়েছিলাম ঘটনাটা কিটা হয়েছিল এখানে ঘটনাটাও আমাদের বাস টার্ন নিতে নিয়েছিল তো এই গাড়ির ট্রাকটা আইসা খুব জোর আইসা মাইরা দিচ্ছে তো এখান থেকে মাইরা দিচ্ছে কয়দিন হয়েছে যে 12টে যে আসলো আপনারা আমাদের 5-6 দিন হবে কয়দিন কয়জন আসলে আপনারা 5 জন আসছিলাম কোনো পাসপোর্ট টাসপোর্ট আসেনি হ্যাঁ পাসপোর্ট তো অবশ্যই কই দেখা কই দেখাও পাসপোর্টটা দেখাও না পাসপোর্ট দেখা দিও লাগে আসলো আপনারা আমরা শিলং ঘুরতে আসছিলাম হ্যাঁ তো এখন ব্যাক করতেছি বাংলাদেশ আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাবো ও আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে যাবে না কিছু হয়েছে না ঘুরতে ওখানে আহত হয়েছে না এখানে না আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আমরা সেফ আছি কিন্তু কয়েকজনের খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে ওদের হসপিটালে নিয়ে গেছে 12টে এসে ঘুরে আপনারা কি মনে কি রকম রয়েছে সব কিছু তো ভালোই ছিল এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে তো আর ভালো লাগতেছে না এখন ভগবানের আশিস কৃপা আমরা সুস্থ আছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দাদার নাম আমার নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শাহ ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে এই গাড়িটা কয়জন আসলো আপনার আপনি কি পাইলট নেই হ্যাঁ মানে কিভাবে হয়েছে এটা হ্যাঁ এদিকে দেখো কিভাবে হয়েছে হ্যাঁ স্লিপ করিয়া লাগছে আমার এদিকে জায়গা নাই এটা টার্নিং বেশি লই আইছে এর লেগে লাগছে তাইলে তো আমার এদিকে পালাইলে তো গাড়িটা পুরা লুঙ্গা যাইব আমি এদিকে চালাইছি আর পুরা রোড লই আইছে এর লেগে এটা ফাটছে কিছু কোনটা ক্ষতি হয়েছে ওই উপরটা একটু সুপারে কয়জন আহত হয়েছে দুইজনে অল্প মাথা আছে মানে গাড়িটা কই থেকে আসলো এটা তোমার গাড়িটা কোন দিকে যাইতে আসলো এখন ধর্মনগর সুপারটা কই থেকে আসলো গুয়াহাটি থেকে না কয়টার দিকে ঘটনাটা হয়েছে 7:30 আপনার নাম আলেম তোমরা কয়জন আসলো এই গাড়িতে দুইজন কিছু হয়েছে না তোমরা হ্যাঁ কিছু হয়েছে না আর সুপারের ড্রাইভারটা কিছু হয়েছে না হ্যাঁ
করছে এটা কি তোমার রাস্তা সুতোর লাগে নিয়ে এমন যে হয়েছে? যে রাস্তা শুধু এইদিকে গাড্ডা বেশি, গাড্ডা যদি ভরা থাকতো তাহলে বললো না। এইদিকে কোনটা, কোন সাইডে গাড়টা আছে? বাম দিকে গাটা আছে। তো তোমার গাড়িটা, জায়গা নাই তো তোমার বাম দিকে। গাড়িটা রং সাইড থেকে আবার রাইট সাইডে গেছে, গাড়িটা কিভাবে হইতে পারে? রং সাইডে নাই, রাইট সাইডে ওইদিকে টার্নিং লইছি, বৃষ্টি দিয়ে টার্নিংয়ে ঠিকই গেছে। আর জায়গাতে অল্প থাকলে গাড়ি বাইরে যায়, তারা শর্ট টার্নিং লইয়া আইছে, সুপার লম্বা গাড়ি, এর কারণে গিয়ে লাগছে এটা। এর সময় কোনো হরন তরণ দিছিল নি? আমি অরণ দিয়ে নামছি। আর কোনো সুপার হরন দিছে না? না। তে রাস্তা সুতোর লাগে এমন যে হয়েছে আপনার ধারণা নাকি? হ্যাঁ, রাস্তা ছোটো টাকা। এ সময় কোনো বৃষ্টি আসলো নি? বৃষ্টি আছে, বৃষ্টি আসলে মাটি লুজ আসলো নাকি? তা মাটি না, রাস্তা তো পিচ্ছিল থাকে, বৃষ্টিতে হবে না। ব্রেক ধরছিল না? এ সময় ব্রেকটা মানছিল নাকি? ব্রেক মারছে, বটম ব্রেক মারছে। তারপরে এই তো গাড়ি তো আটকে যায়, এটা জায়গা নাই দিকে তো লাগছে। Baskani village committee chongmani no regi tipramotha bodono rakna bagai juda juda lamati kabang matang batang yagona hari tongo tipramotha edisi hapango phaimani yagulo tabuk baskani village committee chongmani ubo batane nei chasalo tipramotha bai songjak hangkorte block political tangphorno tuye kaisa koksap panda khlaijaka panantui kokthomani buskango koknar thani okok saka mothani chairman bubagra botebo saka keduk salromoi Tipra Lawyers Federation case claimani yagulo haste chongmori motha chongbori nahana saklai rekha Tipra motha village committee chongmori wo batainai te kabang bodmani bo koplai ngai hani saka bubagra हमने अपने पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया है और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द विलेज काउंसिल इलेक्शंस और आने वाले दिन में हम लोगों का क्या मिशन रहेगा इसके लिए आज हम लोगों ने मीटिंग रखा है। आने वाले दिन में और भी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को बुलाया जाएगा। विलेज कमेटी का जो चुनाव होगा उसमें में आपका क्या पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में? नहीं, हम लोग क्यों नहीं 100% पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। विलेज काउंसिल इलेक्शन तभी हुआ जब हमारे लॉयर्स लोगों ने त्रिपुरा लॉयर्स कन्फेडरेशन ने जाकर ये केस फाइल किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के व्यू से अलग हट के उन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये इलेक्शन नवंबर पहले हफ्ते तक ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब कि अक्टूबर में शुरू होना चाहिए और नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाना चाहिए और नवंबर तक पूरा रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। सर कल सीपीएम का एक स्टेट कमेटी मीटिंग हुआ, तो मीटिंग के बाद में वो विजन चौधरी ने बुलाया 15 अगस्त का बाद में सब अपोजिशन पार्टी का एक साथ करके एक बैठक करने के लिए वो प्रस्ताव रखेगा, तो इस विषय में आपका क्या मतलब है? जब वो प्रस्ताव लिखेंगे तो उससे पहले उनसे बात करेंगे, अगर वो मुझे बुलाएंगे और किस इशू में हम लोग को बॉयकॉट करना है, क्योंकि हमारा रीजनल पार्टी है और हमारा जो उद्देश्य है वो हम त्रिपुरा का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, भला भी चाहते हैं, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा, उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा कि ट्राइबल्स के लिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना सीपीएम ने कुछ किया और अभी भी बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, तो उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा, तभी हम उनकी बात मानेंगे। बैठक में जाएगा क्या आप लोग को? आप पार्टी को इन्वाइट करने के बाद आप तक लोग जाएगा क्या? पहले इनको इनवाइट करने दीजिए, पहले वो इनवाइट करें तभी हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो इन्विटेशन मैंने थ्रू मीडिया सुना है, पर्सनली नहीं सुना। थैंक यू। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনগতি হাঙ্কর কমিটিনি লুয়ারজং বাই চাসার সানা জরাও কৈলাসর আউরনি লাহারো খাখাম হিমবতক খ্লাইজাকা হিমবতক কৈলাসরনি কচা মটর স্ট্যান্ড নিসিমি চেঙ্গৈ আউনো জুজল লাহারো হিমবৈ রেজা হাইনো হাই কচা মটর স্ট্যান্ড ফাই লাহার হিমবতক খ্লাইমানি পাইলাইকা হিমবতক তুইদুলকা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনগতি হাঙ্কর কমিটিনি কনভেনার প্রশান্ত গোয়ালা হোসেন উদ্দিন পরিতোষ দাস সমর মজুমদার খবৈ কবনি আদং রাও হাস্তে হাপাংনো খাকাম ইয়াফামনি ওগলক ওংকা হাস্তে হাপাং সেবক খাইজারং bagै 5% দিয়ে খ্লাইরিমানি আমরা গত মাসের 10 তারিখে আমাদের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম বেকার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং অঙ্গনাদি আশা কর্মী থেকে এসপি থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং কর্মচারীদের
যে দিয়ে দেওয়ার কথা আমরা সেখান থেকে দাবি রেখেছিলাম বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে, কিন্তু রাজ্য সরকার আমাদের সেই দাবিকে সম্মান জানিয়ে ওনারা 5% দিয়ে আমাদের দিয়েছে, রেগার কর্মচারীদের 15% বেতন বৃদ্ধি করেছে। তাতে আমরা রাজ্য সরকারকে এবং আমাদের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে আমরা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ থেকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা কর্মচারীরা আজকে এই গরমের মধ্যে উপেক্ষা করে আজকের এই বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের প্রোগ্রামে এসেছে। পাশাপাশি আমাদের কর্মচারীদের আরো সেখানে দাবি রয়েছে, কিন্তু দেখেন দীর্ঘদিন যে সরকার সেখানে রাজ্যে ছিল 25 বছর একটা না, সেই সরকার আমাদের রাজ্যের 1100 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাই সরকার চিন্তা করছে আগামী দিনে অবশ্যই আমাদের দাবি পূরণ হবে। তাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য। স্যার আমরা একটু 5টা সেকেন্ড সময় দেন আমরা। অলরেডি এইডস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস ডিস্ট্রিবিউশন করছে, আর প্রায় 100টা ক্যাম্প বিভিন্ন জায়গাতে আমরা অলরেডি অর্গানাইজ করছি। 4টা নতুন ডিডিআরসি অফিস, ডিস্ট্রিক্ট ডিসেবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের জন্য আমরা অলরেডি প্রস্তাব পাঠাই দিয়েছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে। তো নর্থ ত্রিপুরাতে একটা থাকবো, খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে একটা, সিপাহী জেলা এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্টে। এই 4টা জেলার জন্য আমরা 4টা প্রস্তাব পাঠাইছি। মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট এখানে পাঠানো হয়েছে। এখন অ্যাপ্রুভাল এবং স্যাংশনের জন্য আমরা এখন অপেক্ষাতে আছি। শর্টলি আমরা আশা করছি এটা স্যাংশন করা হোক। নেক্সট, সোশ্যাল পেনশন। বর্তমানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট 31টা স্টেট পেনশন স্কিমস আছে আর 3টা সেন্ট্রালি স্পন্সর স্কিমস আছে। আমাদের টোটাল বেনিফিশিয়ারিজ আছে 3,89,439 বেনিফিশিয়ারিজ। বর্তমানে আমরা মান্থলি আমরা পেনশন দিতেছে। ওটার মধ্যে 1,58,197 হলো সেন্ট্রাল স্কিমস থেকে পায়, আর 2,31,242টা বেনিফিশিয়ারি স্টেট রান স্কিমস থেকে দেওয়া হয়। পার মান্থ 1,000 টাকা করে আমরা পেনশন দিই। এডিশনাল ডাইরেক্টর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, আজকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রেস ব্রিফিং আমরা এখন শুরু করতেছি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা has been working for the welfare and protection of the children, pregnant and lactating mothers, women and support of senior citizens including the PWDs or Divyanjans, acute mental patients, drugs reductions and awareness programs, welfare of transgenders and various other welfare schemes have been implemented for the welfare and support of these targeted groups. প্রথম আমি দিব্যাঞ্জনস পিডব্লিউডি ওয়েলফেয়ারের জন্য আমরা কী করছি আমি হাইলাইট করতেছি। 2 নিউ হাফওয়ে হোমস, এটা 25টা সিট ক্যাপাসিটি আছে ফিমেল এবং মেলের জন্য। এটা নার্সিং করে আমরা শর্টলি এই মাসের মধ্যে আমরা ইনোগ্রেশন করার জন্য একটা টার্গেট রাখছিলাম। এখানে যারা মেন্টালি কিউর পেশেন্ট আছে তারা এখানে অ্যাডমিশন পাইব। তো টোটাল 50 জন এখানে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো। এটা নার্সিং করে এখন প্রসেস চলছে, তো আশা করি এই মাসের মধ্যে আমরা উদ্বোধন করতে পারব। এটা হলো 2 হাফওয়ে হোমস। সেকেন্ড, ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি আমরা সমস্ত যারা পিডব্লিউডিস আছে তাদের জন্য আমরা ইস্যু করার জন্য এখন উদ্যোগ নিয়েছেন। তো বিভিন্ন ক্যাম্প, বিভিন্ন ব্লক লেভেল, সাব ডিভিশনাল লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা অর্গানাইজ করতেছি। তো টিল নাও প্রায় 27,358টা ইউডিআইডি কার্ড আমরা অলরেডি জেনারেট করছি। তো বিভিন্ন ক্যাম্প মাধ্যমে আমরা এখন রেগুলারলি এটা মানে টেক আপ করতেছি। তারপরে various camps এটা রেগুলারলি অর্গানাইজ করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ এইডস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস, PWDs
মানে পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটিস তাদের জন্য আমরা এইডস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলি ডিস্ট্রিবিউশন করে এটা বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা এই প্রোগ্রামগুলি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। এই 2 বছরের মধ্যে আমরা টোটাল নতুন বেনিফিশিয়ারিজ ইনক্লুড করতে পারছি 33,085টা নতুন পেনশন বেনিফিশিয়ারিজ আমরা স্যাংশন করছি। এটা বোথ এনএসএপি এবং স্টেট স্কিমস থেকে। একটা নতুন স্কিম গত বছর থেকে লঞ্চ করা আছে, সেটা হলো অনারিয়াম ফর প্রধান সমাজপতি। তো প্রতি মাসে আমরা 2,000 টাকা করে মানে প্রধান সমাজপতিগুলি আমরা একটা অনারিয়াম দিয়ে বর্তমানে প্রায় 10টা কমিউনিটি হেডম্যান এবং চিফগুলি আমরা বর্তমানে 10 জনকে পেনশন দিই। একটা নতুন স্কিম আছে মুখ্যমন্ত্রী অন্তোদয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা। এটা গত বছর মে থেকে এটা শুরু হয়েছিল। যখন অন্তোদয় ফ্যামিলি থেকে যখন একজন মেম্বার মারা যায় তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস এবং বিভিন্ন যে এক্সপেন্সেস যেগুলি আছে ওইটা বিয়ার করার জন্য আমরা 1,000 রুপিস করে সাহায্য করি। এটা অনলি ফর অন্তোদয়া ফ্যামিলিস জন্য। নেক্সট আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিমস আছে ফিমেল বেনিফিশিয়ারিসের জন্য, সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা PMMGY। তো আন্ডার দ্য স্কিমস এটা হলো সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিমস। তো এই স্কিমসের মধ্যে টোটাল 5,000 রুপিস পার বেনিফিশিয়ারি দেওয়া হয় ইন 3 ইনস্টলমেন্ট। 3টা কিস্তিতে এই 5,000 টাকা দেওয়া হয়। তো এই বছরে আমরা প্রায় 3,606 বেনিফিশিয়ারিজকে আমরা বেনিফিট দিতে পারছি আন্ডার দিস স্কিমস। 40টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস হোমস আছে। তো ওটার মধ্যে 19টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস আছে, এটা গভর্নমেন্ট রান হোমস। আর 21টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস আছে, এটা রান বাই NGOs। তো এই হোমসের মধ্যে আমাদের টোটাল এখন বাচ্চারা আছে 887 নাম্বার বাচ্চারা এই হোমের মধ্যে প্রেজেন্টলি তারা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস এখানে প্রোভাইড করা হয় ইনক্লুডিং এডুকেশন। নেক্সট উমেন ওয়েলফেয়ার। ফর প্রমোটিং দ্য রাইটস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ ওমেন আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি লঞ্চ করা হয়েছিল একটা পলিসি, ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন 2022। এই স্কিমসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্টস আছে আমি হাইলাইট করব। এখানে 7টা পয়েন্টস আমি হাইলাইট করতেছি, অনেকটা পয়েন্ট আছে, আউট অফ দ্যাট মেজর পয়েন্টসটা আমি হাইলাইট করতেছি। নাম্বার 1 হলো প্রোভাইডিং 33% রিজার্ভেশন ইন অল দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট জবস অ্যান্ড আউটসোর্সড ম্যান পাওয়ার ইন ফিউচার ভ্যাকেন্সি। তো 33 রিজার্ভেশনটা মহিলাদের জন্য রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো প্রোভাইডিং রিজার্ভেশন ফর ওমেন অ্যাজ পার জেন্ডার রেশিও ইন অল হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। 3 নম্বর 50% রিজার্ভেশন ফর ওমেন ইন গভর্নমেন্ট মার্কেট স্টল অ্যান্ড শপিং সেন্টার। তো বিভিন্ন যে মার্কেট স্টল এবং কমপ্লেক্স আছে এখানে 50% স্টলগুলি মহিলাদের জন্য আমরা রিজার্ভ করার জন্য আমরা এই পলিসির মধ্যে রাখা হয়েছে। তারপরে 13 উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার উইথ ইন্টিগ্রেটেড ওয়ান-স্টপ সেন্টার, এটা শর্টলি স্টার্ট হইব। এটা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ওয়ান-স্টপ সেন্টার আছে। ওই ওয়ান-স্টপ সেন্টারের মধ্যে একটা উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, যেখানে তারা চিকিৎসা করতে পারবে, বিভিন্ন ফেসিলিটিস মহিলাদের জন্য এখানে ব্যবস্থা করা হইব। এটা বলা হয় উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। তো এখানে এই ফেসিলিটিসগুলি আমরা শর্টলি শুরু করব। হোম ফর রিকুপারেটেড মেন্টাল হেলথ পেশেন্ট যারা আছে তারা এই যে হাফওয়ে হোমের মধ্যে আমরা রাখতে পারব। সেটিং আপ অফ অ্যাটলিস্ট 3 ওল্ড এজ হোম ফর ইন্ডিজেন্ট উমেন সিনিয়র সিটিজেন। তো এখানে 3টা ওল্ড এজ হোম আমরা প্রপোজ করছি, সেটা শর্টলি এই ওল্ড এজ হোমটা আমরা স্টার্ট করব।
তারপরে ওয়ার্কিং ওমেন যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি বা বিভিন্ন অফিসে যারা মহিলা আছে এমপ্লয়ি আছে তাদের জন্য 4টা নতুন ওয়ার্কিং ওমেন হস্টেল আমরা প্রপোজ করছি। এটা নর্থ ত্রিপুরাতে থাকবে, দোলাইয়ে থাকবো, গোমতিতে থাকবো, আর একটা আগারতলাতে থাকবে। তো এটার প্রসেসটা এখন চলছে, শর্টলি আমরা এটা স্টার্ট করতে পারব। নেক্সট পয়েন্ট হইল উমেন হেল্পলাইন। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সমস্যাতে তারা এই ফোন কল করতে পারো, একটা হেল্পলাইন আছে করা আছে। আর বিভিন্ন ইনফরমেশন মহিলাদের যে উন্নয়ন যে বিভিন্ন স্কিমস আছে ইনফরমেশন এখান থেকে তারা নিতে পারবো। এই নাম্বারটা হলো 181 মোবাইলে ডায়াল করলে তারা এখানে নিজের সমস্যাটা রিপোর্ট করতে পারো, বিভিন্ন স্কিমসের ইনফরমেশন তারা তুলতে পারবে। এটা অলরেডি শুরু আছে। এই হেল্পলাইনটা আমাদের এই যে 112 ERSS একটা সার্ভিস আছে 112, এটা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে করে এটার সঙ্গে লিঙ্ক আপ করা আছে। এটা আইটি ভবন ইন্দ্রনগর আগরতলাতে এটা অলরেডি শুরু আছে, অলরেডি রানিং। তো যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে, বয়স্ক লোক আছে, বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন প্রবলেম যেটা ফেস করে তারা একটা ফোন কল করে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স তাদের জন্য স্মার্টফোনস দেওয়া আছে। প্রতিটা ওয়ার্কারকেও আমরা স্মার্টফোন অলরেডি দেওয়া আছে। এই স্মার্টফোনস দিয়ে তাদের ডেইলি অ্যাটেন্ডেন্স, সেন্টার খুলছে কিনা, কতজন বাচ্চা মানে প্রেজেন্ট আছে, ওয়েটস মানে এই যে ওজন, হাইট, এই সবগুলি মানে ডেইলি যে রিপোর্টটা তারা একটা অ্যাপ আছে, এটা পোষণ ট্র্যাকার। এই পোষণ ট্র্যাকার মাধ্যমে সেন্টার ওয়াইজ ইনফরমেশনগুলি তারা ডেইলি এখানে আপডেট করছে। তারপরে তার ডাটাগুলি আমরা সেন্ট্রালি মনিটর করা হয়, কোন সেন্টারে কী প্রবলেম আছে, কোন সেন্টারে কয়জন বাচ্চারা আন্ডারওয়েট আছে, এইসবগুলি আমরা মনিটর করে ট্র্যাক করতে পারি। আমাদের নেক্সট উদ্যোগটা হলো সমস্ত 9,911 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে একটা এলপিজি কানেকশন দেওয়ার জন্য। তো বর্তমানে আমরা প্রায় 4,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকেও অলরেডি এলপিজি কানেকশন দেওয়া ছাড়ছে। এটা অনগোয়িং প্রসেস। শর্টলি আমাদের টোটাল যে 9,911 সেন্টারের মধ্যে আমরা এলপিজি কানেকশন প্রোভাইড করা হবে। তো মেনলি তাদের যে মর্নিং হট কুক মিল ওই যে রান্না করার জন্য তারা ব্যবহার করবে। রিসেন্টলি ত্রিপুরাতে কিছু জায়গাতে অঙ্গনওয়াড়ি ডিমান্ড ছিল, গ্যাপস ছিল। তো টোটাল 260টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আমরা স্যাংশন করছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, 8টা ডিস্ট্রিক্টে। তো এইখানে 260-এর মধ্যে ব্রু রিহ্যাবিলিটেশন যে জায়গার মধ্যে যেটা মানে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দরকার আছে 45টা ধরা আছে। তো যেখানে ব্রু রিসার্চমেন্ট প্রজেক্ট আছে এখানে আমরা প্রায় 45টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার মানে ইয়ার মার্ক করছি। কিছুটা অলরেডি শুরু হয়েছে, এখন কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হইবে। দেন আমরা এখানে 5টা সেন্টার সিনিয়র সিটিজেন হেল্পলাইনটা এটা শর্টলি আমরা স্টার্ট করব। তারপরে 25 তারিখ এপ্রিলে আমরা নার্সিংহরে একটা নতুন বিল্ডিং ইনোগ্রেশন করলাম। এই বিল্ডিংটা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা ডেমনস্ট্রেটিভ হাউজিং প্রজেক্ট আন্ডারে টেক আপ করছে। এখানে 80 জন সিনিয়র সিটিজেন তারা থাকার ব্যবস্থা করা আছে, একদম আধুনিক ফেসিলিটিস রাখা হয়েছে। এভরি রুম খুব সুন্দর একটা বিল্ডিং আমরা ইনোগ্রেট করতে পারছি। তো এখানে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী ওল্ড এজ হোমের যারা ইনমেটস আছে এখানে নতুন বিল্ডিংয়ে আমরা শিফট করাইছি। এটা এপ্রিল 25 তারিখ থেকে এটা চলছে। নেক্সট একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্ট যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করে সেটা হলো ICDS ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিমস। তো আমাদের সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি অ্যান্ড পোষণ অভিযান, এটার মধ্যে আমাদের মেজর অ্যাচিভমেন্ট আমি বলি। বর্তমানের আমাদের ত্রিপুরাতে 9,911টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আছে। 56 ICDS প্রজেক্ট আন্ডারে এই যে অঙ্গনওয়াড়িগুলি আছে। আমাদের টোটাল এনরোলমেন্ট অফ চিলড্রেন, যখন চিলড্রেন বলা হয় 6 মাস থেকে 6 বছর অবধি, আমাদের ত্রিপুরাতে বর্তমানে
3,27,403 চিলড্রেন এনরোল করা আছে বিভিন্ন যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। তো এছাড়া প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মাদার্স যারা আছে তারাও এনরোল হয়। 56,218 প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মাদার বর্তমানে এনরোল করা আছে আমাদের সেন্টারে। ডেইলি তাদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন দেওয়া হয়। এখানে যেমন খিচুড়ি 6 দিনে, সপ্তাহে 6 দিন দেওয়া হয়। খিচুড়ি ছাড়া 2টা ডিম, তারপরে মর্নিং স্ন্যাক্স সল্টি সুজির হালুয়া, চিরার ফলোয়া, ছোলা, বেঙ্গল গ্রাম মুড়ি, এইসবগুলি মানে প্রতি সকালে দেওয়া হয় প্রেগনেন্ট মাদার অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদারের জন্য। বললেন যে 1,000 টাকা করে, দেখা যাচ্ছে যে 3 মাস 4 মাস ধরে অনেক ভাতা পাচ্ছে না, সেই ব্যাপারটা 100 ml দুধ এগুলি 6 দিনের জন্য এক্সট্রা দেওয়া হয় ওই ইয়ার জন্য, মানে ফর স্যাম চিলড্রেন যারা আন্ডার ওয়েট আছে বা যারা খুব ওদের ডিফিসিয়েন্সি আছে তাদের জন্য স্পেশাল ডায়েট দেওয়া হয়। এটা আমরা মানে প্রায় 9,138 স্যাম চিলড্রেন যারা আইডেন্টিফাইড আছে তাদের জন্য এই স্পেশাল ডায়েটগুলি দেওয়া হয়। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম আছে, সেটা হলো মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার। এই স্কিমটা প্রেগনেন্ট মাদারের জন্য আমরা লঞ্চ করছে। ইচ প্রেগনেন্ট মাদার তারা 2,000 টাকা এটা 4টা কিস্তিতে পাইব, মানে 500 টাকা করে তারা 4 ইনস্টলমেন্টে টোটাল 2,000 টাকা পাইব। এটা রেগুলারলি তারা ব্যাংকে মানে ইয়েতে হসপিটালে চেক আপ করতে লাগবো, রেজিস্ট্রেশন করতে লাগবো। এটা আমরা আজকের পর্যন্ত 4,775 বেনিফিশিয়ারিজ প্রেগনেন্ট ওমেন বেনিফিশিয়ারিজকেও আমরা অলরেডি এই বেনিফিটটা দিতে পারছি। তো এই পয়েন্টসগুলি আমরা মানে মেজর যেটা আমাদের ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টগুলি যেটা আছে প্রেসব্রিফিং আমরা এটা হাইলাইট করছি। 2008 থেকে তো এখন কি হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্টের একটা নতুন পোর্টাল আছে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো এখন থ্রু ওই সিস্টেমে আমাদেরকে পেমেন্টটা থ্রু করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে কিছু এটা একটা একদম নতুন সিস্টেম, যার জন্য আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। তো আমরা সিডিপিও লেভেলে বা সমস্ত বেনিফিশিয়ারির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যাচ করতে হয়, ওদের আধার নাম্বার ম্যাচ করতে হয়, আমরা বারকে আপলোড করি, এগুলিকে আবার ম্যাচ করে এনআইসি থেকে আমাদেরকে রিটার্ন করে, এরপর আমরা পেমেন্টটা থ্রো করতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে কিছু মিসম্যাচের ঘটনা হচ্ছে, যার জন্য পেমেন্টটা আটকে যাচ্ছে। তো অলরেডি আমরা মানে মিশন মোডে এটা করার চেষ্টা করছি, যাতে খুব তাড়াতাড়ি বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে আমরা পেমেন্টটা দিতে পারি। মানে ওইটা এরিয়ার সবই যাবে, কিন্তু 1-2 মাস আমাদের এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে নতুন সিস্টেমটা যেটা, এটার জন্য। তো আমরা আশা করছি অলরেডি সলভ হয়ে গেছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ করে সমাধান করতে পারবো। সিডিপিও এবং ডাইস অফিস থেকে ডেপুটেশন যে কাগজটা আমরা জাস্ট রিসিভ করছি, এই ফাইলটা আমরা স্টাডি করব, তাদের ডিমান্ডগুলি এটা আমরা পুট আপ করবো, আমাদের অথরিটি ডিসাইড করবো এটা কি, এটা প্রসেসিং স্টেজে আছে। এটা হতে বলতে পারেন না সম্ভবত, তারপর এখন পর্যন্ত একটা হলো না, মানে কারণটা কি, কেন হচ্ছে? ডেপুটি কমিশনার ফর ডিসেবিলিটিজ আছে, যখন বিয়ে ঘোষণা করতো তাদেরকে কিছু একটা দেওয়া হতো, আমরা আমাদের সংবাদের মাধ্যমে বলতাম যে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ধরে দেওয়া হতো। গত যে পিরিয়ডে 300% ঘোষণা বা 5%, সেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আপনাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কি রাজ্য সরকারকে কোনো ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছিল বিগত দিনে, বা আপনারা কি বিষয়টি কি রাজ্য সরকার বা আপনাদের আপার যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে? কারণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বারবার আপনাদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইছেন, এবং সিডিপিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকদের কাছে তারা বিষয়টি জানতে চাইছেন, তাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই সরকার। এই যে 3%, 5% দিয়ে এনহ্যান্সমেন্ট, এটার বিষয় নেই না, তাদের যে স্যালারি ইনক্রিজ করার জন্য। হ্যাঁ, শুধু ডিএর বিষয়টা নিয়ে আগে কিছুটা দেওয়া হতো, অ্যাকাউন্ট ধরে দেওয়া হতো, সেটা মূল বেসিকের উপর নয়, ঠিক আছে। কিন্তু আর 2 বছর আর 2বার যখন ডিএ ঘোষণা হলো তখন কিছু ঘোষণা হয়নি অঙ্গনওয়াড়ি করতে, যেহেতু তাদের ডিপার্টমেন্টের আপনারা আধিকারিক, তাদের
কাছে কেউ কোনোদিন কোনো কথা বলছে না, কোনো তথ্য দিচ্ছে না। এই ম্যাটারটা আমরা আবার ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে এটা মানে রেফার করব। এখন ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট টেক ডিসিশন, দ্য অথরিটি অফ দ্য ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট। আমরা ফাইলটা প্রসেস সঠিক করতেছে, উইল পুট আপ অ্যান্ড লেটস সি হোয়াট দ্য ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট। মানে ফাইলটাতে কি আছে, মানে ফাইলটাতে তাদের বক্তব্যটা আছে কি? ফাইলটা মানে আমরা পাঠাই ফিনান্স সেকশন, তারপরে ডিসিশনটা আমরা জানাই দেওয়া। আমাদের হোয়াইট মাস স্যার, রিটায়ার্ড আইএস অফিসার, উনি পুলিশ কমিশন মেম্বারও ছিলেন। উনি এতদিন দায়িত্বে ছিলেন, তো কিছুদিন আগে উনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তো তারপরে এখন আমাদের যে জুবের আলী হাসপিটাল আছেন, উনি এখন স্টেট কমিশনের দায়িত্বে আছেন। উনি এখন এই বিষয়গুলো দিব্যাঙ্গ ভাইবোনদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা, বিভিন্ন অভিযোগ এগুলো নিয়ে এখন দেখাশোনা করছেন। বিভিন্ন অভিযোগ আসে আমাদের কাছে, উনি এগুলো যতটুকু সম্মুখ করা যায় ওদের সাহায্য উনি করছেন, উনি দেখাশোনা করছেন। মোহনপুর স্বামী বিবেকানন্দ রিংন কতনি খরক নিসিহাই রিংস্টুডিওর আমজং মনিতি খাইদিখা বরক যতন সেকেন্ড সেমিস্टार नि बा सेकेंड सेमिस्टार नि तिनि तासाल पॉलिटिकल एग्जाम तंगमनि एबा आमजमुं तंगमनि खरक टीचार आमजमुं नि थानि मोबाइल मानखा आबुनि लबि खरक नि थानि माइक्रो जेरक्स एबा नकल मानखा कलेज नि एबा रिंन कतनि जों फोरोंनाय र आबुनि उलनो कलेज आमसायो एबा रिंन कत आमसायो दंमामानि दंताखा संकर हासायखा जे रिंसनो बाहायनो खामलायखा पक्तमा मोननै थांगसुइखा सिदायखा निगुसि जयन्त मालाखा कलेजनि प्रिन्सिपाल अनिता मजुमदार पक्तमा थुंनो थाखा रिंसनो रिंनो वाइर वाइनो हजाक खायजाखा आमजमुं हलनको मोबाइल तातु दिनै जेरावनि थानि मोबाइल माइक्रो जेरक्स मानखा बरंनो बिसिसानि बागै इउनिभार्सिटिनि राजधानी बिसंति एक्सपर्ट खायजाखा निसाखा बे बाबेसो फासिं आमजमुं दिखनाय रिजोंनाय रिंसनो रिंनो कक सितामुं निसाखा मोहनपुर रिंन कतनि फातार बेग रग मोबाइल रां रक्तानि थाखे खबै थांजोबो आबुनि बगिनो किरिमानि बागै बरक सेफ्टिनि बागै मोबाइल आमजमुं हलनगो दाखा नि कष्ट थाखा দুষ্টা আমারই আছে সবার আগে দুষ্টা আমি যখন বাই করছি তখন স্যার ম্যাম তারা আমি তুমি কি বাই করছিলে মাইক্রো নাকি মোবাইল মোবাইলে বাই করছিলাম কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ো কি নাম তোমার অনিশা দেবনাথ আচ্ছা বলো তুমি এবার মোবাইল বাই করছিলাম তারপরে মানে আরেকজন বাই অনেক সবাই প্রায় লিখতে দেখতে জিনিস বুঝো একজন করুক আর না করুক একটা মেয়ে মানে একটা মেয়ে এতটি মেয়ের জীবন নষ্ট করা উচিত দুজন কি নাম তোমার বোন কি নাম রশ্মিতা জরগার আমি অনেক কষ্ট করে বাড়িতে যাই কত দূরের থেকে যাই আমি আবার নার্সিংয়ে ছিলাম বলে আমার আজকে জব শেষ রামনগর ছিলাম বলে এখান থেকে আজকে বাড়ির মতো গেলে তো আমার কোনো ইয়ে হইতো 2 বছরের বেবি আছে বেবিটা পালা দিয়ে আমি না বলে আজকে তার লেগে মানে আমার সব শেষ কলেজে তোমাদের কি সমস্যা আমরা কলেজে পরীক্ষা মানে হয়ে টাকা চুরি হয়ে যায় তোমরা কোন সেমিস্টারের সবাই আচ্ছা আজকে পরীক্ষা হলে গেছি তারপরে মোবাইলটা সঙ্গে নিয়ে গেছি কারণ টাকা ছিল বাড়ি যাওয়ার লেগে টাকাটা চুরি হয়ে যাবে দেখে মোবাইলের কাপড়ের মধ্যে ঢুকে না তারপরে হলে নিয়ে গেছি তারপরে হলে মোবাইল কোথায় ছিল বেঞ্চের উপরে নাকি পকেটে পকেটে ছিল মোবাইল বাইর করে তোমরা জানো না যে মোবাইল নেওয়া একটা অপরাধ হ্যাঁ স্যার দাদা এটাই জানি কিন্তু টাকা মানে বাড়ি যাওয়ার জন্য টাকাটা মানে এটা তো সেফটি থাকার জন্য এখানে রেখেছিলাম তারপরে ভিতরে গেছি তারপরে লেখতেছি আমি তো এমন সামনে বসছি মানে সামনে বেঞ্চে বসছি তো ম্যাডামও সামনে তো আমরা তো লেখার মতো সুযোগই পাইনি তো আমরা নিজের মতো লিখতেছিলাম আমার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে খাতা আমি ম্যাডামরা মানে 3বার বলছি ম্যাডাম আমার খাতা লেখা হয়ে গেছে আমি জমা দিলাম ম্যাডামকে তুমি বউ আমি পরে করতে পরে দেখতেছি তারপরে আবার বলছি ম্যাডাম আমার লেখা হয়ে গেছে আমারটা জমা দিতাম তো তুমি বউ আমি পরে দেখতেছি এখানে একটা বিয়ে হয়েছে তো একটা মেয়ের পাইছে একটা মেয়ের পুরো লেখা ছিল তুই দেখে তারপরে এই মেয়েটা লাগে মেয়েটা কইতাছে সবার কাছে আছে চেক করেন সবার কাছে আছে যে মেয়েটা দিকে লিখছিল মনে কি নাম ওর অনিশা হ্যাঁ 2টা মেয়ে ধরা পড়ছে একটা মেয়ে মানে পেজে এরকম মাইক্রো জেরক্স করে নিয়েছিল আর একটা মেয়ে মোবাইল দিয়ে দেখতেছে তো তারা দুইজনে হেতে কইছে না যে তার মোবাইলটা ধরা পড়ছে তাই কইতেছে আমি মরলে সব নিয়ে মরবো বলতে তাইও মানে সবাই নিয়ে মরবো আমরা কোনো দোষে গেছে আমরা বাইরে করতে পারছি না আমি সেফটির লেগে মোবাইলটা নিয়ে গেছি তারপরে ও কিন্তু সবাই মানে ম্যাডামরও টাচ করছে না আমরা তাই কইছে ম্যাডাম সবার কাছে আছে তো ম্যাডামও কইতেছে ও আর কি তো ও কইতেছে ম্যাডাম আমি বের করবো তো তাই গিয়ে সবাই চেক করছে কি হয়েছে তোমরা আমরা মোবাইল রাখছিলাম চুরি হয়ে যাওয়া থেকে মোবাইল রাখছিলাম
এটা ধরাত পড়ছে দুজনে, আমার রুমের দুজনে ধরাত পড়ছে, তো আমরা দিকেও নিচে গাতা সেই মেয়েটা মানে তোমরা কয়জনের ফোন এরকম ভাবে নিছে? 20 জনের মতন। তোমরা কি মোবাইল থেকে দেখে লিখছিলে নাকি? আমরা মোবাইল বাইরে করছিলাম। মোবাইল নিয়ে যাওয়া অপরাধ, তোমরা জানো না এটা? চুরি হওয়ার ভয়ে। মোবাইল কি সবাই কোথায় ছিল? মোবাইল বাইরে বেঞ্চের উপরে নাকি ভেতরে? এটা কি তোমরা চুরি হওয়ার ভয়ে নিয়ে গেছিলে? স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে 20 জন ছাত্রছাত্রীকে এক্সপেল করা হয়েছে, এই বিষয়ে আপনার মতামত কি? আমাদের ইউনিভার্সিটির রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেটা ইনস্ট্রাকশন সেটাতে বলা আছে ফাইনাল এক্সামের সময় মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য নকল যেটা অসৎ উপায় অবলম্বন করে স্টুডেন্টরা, তাহলে তাদেরকে এক্সপেল করতে হবে। মোবাইল ফোন যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই মোবাইল ফোন এবং এক্সপেল করা কাগজপত্র নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে জমা দিতে হয়। তারপরের থেকে সে আর কোনো পরীক্ষা দিতে পারবে না। যেমন আজকে যেমন সেকেন্ড সেমিস্টারের পলিটিক্যাল সায়েন্সের আমার 20 জন ছাত্রী এক্সপেল হয়েছে। এদের মধ্যে সবাই মেয়ে, কাজেই তাদের কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। কয়জনের কাছে মোবাইল ফোন? 18 জনের কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে এবং 2 জনের কাছে নকল কাগজ পাওয়া গেছে, মাইক্রো জেরক্স কাগজ পাওয়া গেছে। এই কারণে আমি ওদেরকে এক্সপেল। এই যে ছাত্রীগুলির কোথায় থেকে মোবাইলগুলি পেয়েছে? এগুলো ওদের কোমরের থেকে, হ্যাঁ, তাদের জামার ভিতর থেকে এগুলো পাওয়া গেছে। বেঞ্চের উপরে কোনো মোবাইল পেয়েছেন এরকম? বেঞ্চের উপরে বা ডেস্কের ভিতরে? না, ওদের সব নিজেদের জামার ভেতর থেকেই বের করা হয়েছে। মোবাইল ফোনগুলি কি ম্যাম বন্ধ অবস্থায় ছিল? বন্ধ ছিল। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ তুলেছে যে মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে মোহনপুর কলেজ থেকে, বাইরে ব্যাগে রেখে গেলে টাকা পয়সা মোবাইল ছিনতাই হয়ে যায়। এই বিষয়ে আপনার কি মতামত? আমরা প্রত্যেকবার ছাত্রছাত্রীদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেই যে তোমরা মোবাইল ফোন নিয়ে হলে ঢুকবে না, এক্সামিনেশন হলে ঢুকবে না, কিন্তু তারপরেও ওরা নিয়ে হলে ঢুকে। যদি এরকম হয় যে চুরি হয়ে যায় তাহলে আমরা ওদেরকে বলি যে তোমরা স্যার ম্যাডামরা যারা হলে থাকেন তাদের কাছে তোমরা জমা দাও, তোমাদের যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তারপরে তোমরা নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা আজকে যে 18 জনের কাছে পাওয়া গেছে তারা কেউ বলেনি ওদের কাছে মোবাইল আছে। কিন্তু আমাদের এক্সামিনেশন কমিটি এবং যখন আমি হল পরীক্ষা শুরুতে যখন আমরা হল রাউন্ডে গেছি, হল ভিজিটে গেছি, তখন বারবার তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলেই এক্সপেল হবে। তাতে কিন্তু কান্নাকাটি করলেও কোনো কাজ হবে না। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা হলে বলে এসেছি এবং আমাদের এক্সামিনেশন কমিটির যারা আছেন তারা বারবার রাউন্ডে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছেন, তারপরেও তারা কিন্তু মোবাইল ফোন বের করেনি। তারপরে যখন এখন পাওয়া গেছে তখন আমি তাদেরকে এক্সপেল করতে বাধ্য হয়েছি। কী নাম আপনার? আমার নাম অনিতা মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় প্রিন্সিপাল ইনচার্জ। Tilita asala bru songrobo omthote bru omtho dergang hapai ni ngei bru customary lona dakli pas kana samuti hase habang deri sabono kormonara ka automaton biskango jotono khaksango bo media jotonai sautonai takhurano ainslai hugra nokhebo ang khlomu ya phayo ain sawa nokhebo ang chubai lao ainslai trai hano phayong brang nokhe ang khaksangmo khapong khabok khaksangmo ya phayo akhe tiniyo chung ro dergang haphai o chung 3 minute makhe mokhe ama buisa badroma so ama buisa o krishna pokho ni jati nbo ye puja badroma so ama buisa salo suti gosona waha bing jati le pa suti mai pa yo ching bru jati ole cha pho somoi mai mo sal suti mai mo sal kori khong tombo ye chung bru brim thoro ung ye bru chu drim tho bru brim tho songroma chudrin thoro chungbono saha suti ching bru jati mbo ye chung sayo badroma so ama buisawo saha suti gusona mari nai badroma so ama buisawo saha suti gusona mari nai badroma so ama buisawo saha suti gusona mari nai
যতন হামबाय ब যারা নাইতনাय মিডিয়া তাখুরनो एखे एलाकानि चिनि जे ब्रु संग्रमाथ ब्रु चुद्रिप्थ ब्रु ब्रुप्थ ब्रु जवाइमथ ब्रु कर्मचारिप्थ त्रे चिनि दफानि संगठननो स्कां थेरवायनि बारि बारि के खाकचांमा खमबारिया फाइये आइनि केहा परिचय जों केहा ब्रु चुद्रिप्थ देरगाहा फाइनि ओंये प्रेसमिक खेमो उद्देश्य खेत मा हिंखे थांने मा 4 तारिख 8 मास 2022 चिनि ट्राइबल वाफानि मंत्री सार रामपद जमातिया बाइखे कमा सालाय मनतुये बनबारि बारि के खा काहाम या पांदाव जों केहा प्रेसमिक 6 तारिख 8 मास 2022 ब्रु संग्रमा चुद्रिप्थराव प्रेसमिक खेमी के मेन उद्देश्य के माइखे खना तोनाय ताखुरनो मा सामो कारण के जो स्टेट लेवल कास्टमारी ल पूरा पुस्त प्रेस खेमा टीटी एडिसियोनी केहा रेजाल्ट माया खे कास्टमारी माताखे पूरा पुस्त खेया किमि अवश्य काहामा के नरिया नहि चुं आशा खियो हिम बात्रे कौथे आमा सामत वचिनी जन्म हईते मृत्यु पर्यंत जों ईश्वर आमा संग्रमान चिनी रियां दफा जनजाति राव माने दङ चिनके मेन के संग्रमानो आचायमन चि थैमन जरा केत्रे दफा राव जों जेमनदरो केहानो फब्रावनो जों आलाखा कइखे कावसाया ब्राव माइनि जों लेबेखा के माया आबो खामले कावफुया आरिफो जों केहा ब्रु ओये चिनी अस्तित्व रक्षा खेने नावो चिनी मुंग तोने नावो उनखे जोंफो चिनी मुंगो केहा जातिनि फुजा खेमा आके फुवा रियां जनजाति राव बयनाताव थै देखि थै तंफुवा लंकाति ब्रैमा द्वारि मा जातिनि खुवा खुये द्रावरिये खुइनाव म साल आबो साल न जों केहा सरकारि न चिनी त्रिपुरा सरकारि न बारि बारि खिए खा काहामिया फाइये आबो साहानो चुनफो दैयाबा बेये सुटी घोषणा दे रिमाइनो बा प्लास मारिनाय बको मासारुमसे चिं ताक्लाइबायखे 21तम जातिनि फुजा संग्रमा फुजा खेमा ब फुजानि सिगाङावनो चुनफो केहा नाव रिहा नाव वाइसहा नाव नाहिहा आंबो ए नाहिहा हिफो ताइफु साम चिनि केहा साहि साहिनि हिया केहा धर्मनि कौ साया नुं क्रिस्टियान फौ तथौ नुं हरिओम फौ तथौ नुं बुद्धिस्ट फौ तथौ केहा दो फावो केहा धर्म खेले तमया धर्मले जाते रकम न तो आरिफा ब्रु हिमबा आके फुओ चिनि आबो खुआ खुये लंकाति दुआर युमा फुजा पार्बत खेये चुं हा द्राव थांमो हासाम थांफो ब्रु मिजोराम थांफो ब्रु त्रिपुरा तंफो ब्रु नागालैंड तंफो ब्रु चुं आबो फुजा खे से चुं द्राव खंबो ए आबो साहा सुति घोषणा चुनो वाइसो एरिनि उथौ हि चुं माहियो चिनि जन्म हইতে मृत्यु पर्यंत ईश्वर आमा संग्रमान नांगमखे चिनि बहु बाइखेमा सा गर्भवती तफु फचुं बेंबु फायो बसमतियो का फेनाय ओंफ तै संग्रंग चुं फुजा पार्बत माखेयो आबु कानाय आबु सिबु फचुं तै संग्रंग नांगो आके हि जुग्ग साइ जुग्ग ओंगे काइला एक पातुलो नाय थिफ चिनि ईश्वर आमा देवी कुल देवी संग्रमा सामु नांगो चिनि लामा मालाय लामा चिंक मा खालाय मा फचिनि संग्रंग फुजा पार्बत माखेयो थैफु फचुं संग्रमानो फुजा माखेयो थैने आबु कानायफ संग्रमा फुजा माखेयो खंबो बो संग्रमा ईश्वर आमा कुल देवी न चुं बछरव भाद्र मास अमाबस्या कृष्ण पक्षव जातिनि फुजा खेमन ब्रु दफानि ओंगे ब साहाले सुति घोषणारि हा हिए सरकार वाइसो वान हि चुं खाकचांग खुमबारिया फैये बारि बारि केब्रन अनुरोध मा खेमसे ब साहान काहाम खिए केहा दफा अमदेब्रन अस्तित्व रक्षा खेने नाम उनके संग्रमा फुजा साहाले सुति घोषणा रिफिस ना हिए सारसोना चिनि बर्तमानेर बीजेपी दप्तरनि मंत्री रामपद सारनो बारि बारि के खा काहामिया फाइये प्लास चिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री
ডাক্তার মানিক সাহানফ কাহাম কে বনো খনামো খরাঙ্গো এমসি লাইয়ে রিয়ানো হিয়ে সারা এলাকানি নাই তোনাই তাকুর অনফ যত বনো থালে সাপোর্ট বিয়ানো হিয়ে আইন খাকচামো খুমবারিয়া ফাইয়ে আং কেহা দেরগাংনি হাফাই চুদিনি ইসাবিও বনো কাউথেহা অনুরূপ খেজামসে যতন খাকচাহা যতন খুমখা World Breastfeeding Week no rugui Saltang Hagor Shakdok Tang Bedini Luajaba Kasha Koknotron Pana Klaisaka Arabajaka Saltang Hagoni Shakdok Tang Bedini Dagi Fang Debasis Sai JL Poitoko Kubuni Aldong Rock অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি কিছু কি হাতে নিয়েছিলেন? হ্যাঁ অবশ্যই আমরা নিয়েছি। প্রত্যেকটা আমি বলেছি আগেও যে প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আমরা আজকে তো 6 দিন হয়েছে, তো রেগুলার ভিত্তিক আমরা এই কাজটা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে গর্ভবতী মা বা যারা রিসেন্টলি প্রসব করেছেন, তো ওদের মধ্যে যে স্যার যেটা বললো যে ব্রেস্ট ফিডিং টেকনিক, তার উপকারিতা বোধ মার জন্য এবং শিশুর জন্য, এগুলি সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমরা ওনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এবং এটা শুধু এই 7 দিন না, আমরা সবসময় করি, তো এটাকে একটা স্পেশাল গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই সপ্তাহটাকে পালন করছি এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। পরে এইভাবে করা হয়নি যেটা আগে করবো বা পরে করবো, তো আমরা ভাবলাম যে আমরা অনুষ্ঠানটা করি, সব অ্যাটলিস্ট কিছুটা অন্তত আমরা যে অনুষ্ঠানটা করেছি তার যে ফলস্বরূপ আমরা যা কিছুটা দেখেছি প্রতিটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সেটা সব কিছু একসাথে তুলে ধরার জন্য একটু পরেই করেছি আমরা। এই সপ্তাহে আপনারা কি ফলাফল আপনারা পেয়েছেন যেটা আপনারা খুব সারা পেয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা যেগুলি নর্মালি যে এমসিএস যে ক্লিনিকগুলি আছে, এখানে যারা মারা আসছে ওনাদেরকে আমরা কাউন্সেলিং করছি, সব কিছু করছি থ্রু আশা বাড়ি, ইভেন যারা নাকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাদেরকে ইয়ে করে, ওদেরও আমরা বেশভাবে আমরা কাউন্সেলিং করতে পেরেছি। এছাড়াও কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে যেমন ভিলেজ হেলথ নিউট্রিশন ডে, তো ওসব জায়গাতেও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিশেষভাবে যে ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমি বলতে চাই যে ঠিক আছে, মায়েদেরকে আমরা সাপোর্ট করবো, এডুকেট করবো, তো পাশাপাশি কিন্তু আপনাদেরও একটা বিরাট বড় একটা রুল রয়ে গেছে। আপনাদেরও কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা যখনই যা বলি সেটা কিন্তু আপনাদেরকে সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে শিশুকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল, তারপরে কিন্তু আমাদের সেই সাপোর্টটা ওরা পায় না, তখন কিন্তু বাড়িতে যারা আছে বড়দের কথা বলতে শুনতে হয়। যেমন খাওয়ার রেস্ট্রিকশন, বিশেষ করে প্রায়শই আমরা শুনি যে মায়েদেরকে যেরকমটা খাওয়ানো দরকার সেরকমটা খাওয়ানো হচ্ছে না, ওদেরকে বাথরুমে দুধ দেওয়া হয় বা নুনও কম দেওয়া হয়, মরিচ তো মানে শুধুমাত্র নামমাত্র দেওয়া হয়। তো এই খেলা হবে না। আমরা মায়েদেরকে বলি তোমার পেটে যা সয়, যেটা সহ্য হয় তুমি সেটাই খাবে, যেটা ভালো লাগে সেটাই খাবে, দেখবে যে তুই খেয়ে যাতে তোমার পেট মানে আপসেট না হয়, এটুকুই মানে আমাদের মায়েদেরকে বলি। তো আমরা তখন মাকে একটা জিনিসই বুঝাই যে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খেয়ে কোনো শিশু যদি 24 ঘন্টায় সবারে বেশি পেচ্ছাপ করে, তাহলে বলবে যে তোমার দুধটা সাফিসিয়েন্ট। তো তখন কিন্তু প্রায় মায়ে বলে স্যার 3 দিন ধরে তো চেষ্টা করছি, কিন্তু এটা তো হচ্ছে না, পেচ্ছাপ তো 1বার করছে বা 2বার করছে। তখন আমরা যে রুল অফ থাম, এটা কিন্তু প্রথম 1 দিন 2 দিনে হবে না। প্রথম 1 দিন 2 দিন তো কোলেস্ট্রল চাল দুধ যেটা বেরোয় এটার পরিমাণ খুব কম, 30 to 40 ml। 30 বা 40 ml দুধ খেয়ে আমরা আশা করি না যে প্রথম 1 দিন বা 2 দিন শিশু সবার ব্যবসা করবে। ওটা হবে আপনার 4 or 5 দিন, 4 থেকে 5 দিন পরে যখন নর্মাল দুধ বেরোবে, তখন কিন্তু 6বার কেন, তখন কিন্তু 10 বার 12 বার বাচ্চা করবে। তখন মাও কিন্তু খুশি হয়, স্যার আপনি যা বললেন তা তো অক্ষরে মিলে গেল। প্রথম 2-3 দিন আমার খুব কষ্ট হয়েছে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে, যে বাচ্চা তো হচ্ছে না। তো যেই 6 দিন 7 দিন গেল, এখন তো দেখি বাচ্চাও করছে, খাচ্ছেও। তো এই যে মায়ের যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন কিসের মাধ্যমে হলো, এডুকেশন। তাতে আমাদের এডুকেটও করতে হবে অ্যান্ড সাপোর্টও দিতে হবে। এগুলো শুধু মায়েদেরকে দোষ দেওয়া যায় না,
কারণ মায়েদের তখন অনেক কষ্ট। কারণ একটা দেখুন 10 মাস ধরে শিশুটাকে গর্ভে নিয়েছিল, তারপরে প্রসব করলো, এই একটা যন্ত্রণা। তারপরে প্রসব করার পরে তো মানে কি বলবো, মনে হয় হেল্পলেস। হ্যাঁ, যে যেটা বলে ওটাই অফিসে এই করলে ভালো হয়, সেই করলে ভালো হয়, তো সব কিছু শুনে তার মধ্যে যদি পাশাপাশি কোনো মায়ের দিকে তাকায়, যদি দেখে যে ও তো ঠিকঠাক দিচ্ছে, আমারটা পাচ্ছে না, তখনও মনে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এসে বলেছেন না। যদি আমরা শুরু করতে চাই কেন এই ব্যাপারটা, যেটা এই সপ্তাহ উদযাপনটা কেন শুরু হয়েছিল, এটা যদি বলতে চাই, ফার্স্ট যখন 1992-তে এটা শুরু হয়, তো বিশ্বের অনেকগুলো দেশ, এখন পর্যন্ত প্রায় 150টি দেশ এই সপ্তাহটা পালন করে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধপান সপ্তাহ 1 অগাস্ট থেকে 7 দিনের জন্য। প্রথম দেখা গেল কি, একটা সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেল প্রত্যেকটা 3টে মায়ের মধ্যে শুধু একটা মাই বাচ্চাকে ঠিকভাবে মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার জন্য সাহায্য করছে। তো অনেকগুলো ডিফিকাল্টিস তখন ছিল। তো এইগুলো ডিফিকাল্টিগুলো খেয়াল রেখে তখন সমীক্ষা করে দেখা গেলো যে কী কেন এরকম প্রবলেম হচ্ছে, এটা নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত। সেক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল যে সেখানে প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞদের যে রোল, সেই রোলটা অনেকটা বেশি মনে করা হচ্ছে। কারণ যখন ওরা ইন্টারনেটাল কেয়ারের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসে, তখন ওদেরকে ঠিকভাবে ওদেরকে গাইড করা হয় না। তো সেই গাইডেন্সের জন্য যেটা আমি ফিল করি যে প্রসূতিবিদ্যা যারাই সব হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স অথবা প্রসূতিবিদ্যাবিদ যারা আছেন, তারা প্রত্যেকটা মাকে ওদের ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে একসঙ্গে বসে ওদেরকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত কত তাড়াতাড়ি ওদেরকে মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার জন্য রেডি থাকতে হবে। আর মাতৃদুগ্ধের উপকারগুলো ওদেরকে বলতে হবে, বলে ওদেরকে বুঝিয়ে এই সময়টাতে কাউন্সিলিং করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেক্ষেত্রে প্রসূতিবিদদের খুব বড় একটা রোল আছে, সেই রোলটাই আমি এখানে বলতে এসেছি। আমি সবাই আমরা জানি, যখন ওরা প্রত্যেকটা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে ওরা নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যখন যায়, ওদেরকে প্রত্যেকটা ভিজিটে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। এই মাতৃদুগ্ধ পানে অনেক রোগ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয়, ওদের যে বিভিন্ন ধরনের মায়েদের উপকারিতাগুলো বলে রাখা উচিত। আর যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের এখানে যে আমাদের দেশে একটা সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেল যে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং যেটা বলি আমরা, ইমিডিয়েটলি ডেলিভারির পরে, বার্থের পরে ওদেরকে এক্সক্লুসিভলি আমাদের দেশে প্রায় শুধু 36% মায়েরা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার যারা আছেন অ্যাক্টার্স, মানে যারা পেশেন্টদের নিয়ে, গর্ভবতী মহিলাদেরকে নিয়ে থাকেন, এটা হোক ফ্যামিলি মেম্বার, হোক ডক্টর, স্বাস্থ্যকর্মী, যারাই থাকুক, ইভেন দ্য অফিস যেখানে ওরা ওদের কাজের জায়গা, ওইসব জায়গার সব কলিগ সবাই কিন্তু ওদেরকে যথেষ্ট হেল্প করতে পারে। নাও মায়েদের কী কী উপকারিতা সেটা বলতে গেলে, প্রথম উপকারিতা যেটা, যখন আমরা ওদেরকে ডেলিভারির পরে ইমিডিয়েটলি আমরা যেটা বলি 1 ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চাকে মায়ের দুধ দেওয়ানো অত্যন্ত দরকার। সেক্ষেত্রে প্রথম যে বেনিফিটটা ওদের হয় মায়েদের, ইমিডিয়েটলি রক্তক্ষরণের পরিমাণটা কমে যায়। সেটা একটা খুব বড় ধরনের দিক। আমরা জানি প্রসবের পরে মায়েদের রক্তক্ষরণের খুব বেশি ডেঞ্জারাস ব্যাপার। সেক্ষেত্রে মায়েদের রক্তক্ষরণ কমানোর জন্য মাতৃদুগ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, একটা দিক। সেকেন্ড দিক হচ্ছে, যখন দেখা যাচ্ছে যে যেসব মায়েরা রেগুলারলি মাতৃদুগ্ধ দিয়ে গেছেন, ওদের কিছু কিছু টিউমার, যেমন ব্রেস্টের টিউমার অথবা ওভারিতে টিউমার, এদের যে ইনসিডেন্সগুলো বা এদের রোগ হওয়ার যে রিস্কগুলো অনেক কমে যায়। সেই দিকগুলো আমাদের যথেষ্ট ভালোভাবে ওদেরকে বুঝিয়ে বলা উচিত। কেন বা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্য একটাই, কারণ দেখা যায় যে ওরা বিভিন্ন ধরনের গ্রামাঞ্চলে বা ইভেন শহরাঞ্চলে অনেকগুলো ভুল ধারণা নিয়ে থাকে, যে মাতৃদুগ্ধ সবসময় দিতে চায় না, অনেক সময় ফ্যামিলি মেম্বারের কোঅপারেশন থাকে না। এইসব ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বারকে একসঙ্গে বসিয়ে আমরা ডিসকাস করা উচিত। শুধু ডিসকাস না, ওদেরকে সহযোগিতা করা উচিত, কীভাবে খাওয়ানো উচিত, কীভাবে প্রপার টেকনিক কী, এগুলো ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।
আউট করছে মানে পয়েন্ট আউট আমার মনে হয় কোনো মা চাইবে না যে ওর বাচ্চাকে দুধ দিতে চাইবে না, এমন কোনো ইস্যু মানে হয় না। অনেক সময় হয় কি ওদের ফুল 10 মাসের যে অ্যাংজাইটি প্লাস বেবি ডেলিভারির পরে ওদের যে মানে স্বাভাবিক জীবন কাজকর্ম বা স্বাভাবিক লাইফস্টাইলের একটা ডিস্টারবেন্সের কারণে একটা অনেক সময় ওদের একটা অ্যাংজাইটি ফিল হয় যে ঠিকভাবে খাওয়াতে পারবো কিনা, ঠিকভাবে হবে কিনা, আমার বেবি খাচ্ছে কিনা, এইসব ইস্যুগুলো অনেকগুলো ওদের মাথার মধ্যে গিয়ে সবসময় একটা প্লে করে। আর এই কারণে ওদের অনেক সময় কি হয়, ওদের ধৈর্য শক্তিটা থাকে না এবং ল্যাকটেশন ফেলিওর হয়, মানে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার ক্ষেত্রে ওদের যথেষ্ট অ্যাংজাইটি থাকে, প্রপার টেকনিকগুলো জানা থাকে না। এই জন্যই এই ক্ষেত্রে প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট রোল আছে। যখন অলরেডি ওরা গর্ভাবস্থায় ওদেরকে এক্সপ্লেইন করা কীভাবে কোনটা কীভাবে করা, কীভাবে হোল্ড করা বেবিকে, কীভাবে ফিডিং করা বা ব্রেস্টের কোনো অসুবিধা আছে কিনা আগে থেকে ডিটেক্ট করা। যেমন অনেক সময় হয় কি যে ডেলিভারির পরেই দেখা গেলো যে ওর ব্রেস্টের একটা প্রবলেম আছে, ওকে ফিডিং দিতে পারছে না, যেমন নিপলের একটা প্রবলেম। ওই প্রবলেমগুলো আগে থেকে মানে শনাক্তকরণ করা উচিত, আর এগুলো কারেকশন করে তাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করা উচিত যে হ্যাঁ ইউ আর রেডি, তুমি ব্রেস্ট ফিডিং দিতে পারবে, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, ওকে মেন্টাল কাউন্সিলিং করা। আর একটা জিনিস খুব সচরাচর যেটা আমরা সবাই জানি, একটা জিনিস যেটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্যামিলিগুলোতে আমি দেখি যে ওদের ডেলিভার করে কি মা বাচ্চাকে আলাদা করে রুমে রাখা হলো, কমপ্লিটলি আইসোলেট করে রাখা হলো, যে পরিবারের অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে অতভাবে মিক্স হতে দেওয়া হচ্ছে না। ওইসব জিনিসগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা বিশাল বড় টেবো, এটাতে কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশন প্লাস মানে ল্যাকটেশনের ক্ষেত্রে বিশাল একটা বাধা সৃষ্টি করে, আদ্রগর বলি। এগুলো মোটেই প্র্যাকটিস করা উচিত না। এটাতে হয় কি ওর মেন্টাল একটা ইনহিবিশন আসে যে আমি এই ফ্যামিলিকে একটা নতুন প্রজন্মকে দিলাম, সেক্ষেত্রে আমাকে আলাদা করে রাখা হলো, আমাকে ঠিকভাবে দেখা হচ্ছে না, আমাকে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে না, যেটা বিশাল বড় টেবো। সব মায়েদের ডেলিভারি পরে দেখা যাচ্ছে ওদেরকে এমন কিছু খাবার দেওয়া হচ্ছে যেটাতে অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। চাষালদিবর আজমশাহ হাসিনি বুড়ি কমিশনनि চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী কৈলাসর আউলি ওতমা অনকতি হাঙ্কনি আলঙ্গ ব্রিরন তনিমা খতল বেরাयनायखा বনকারি লগেও থাঙে মানজাখা কৈলাসরनि ভাস্তিফা প্রদীপ সরকার বেরাयमानि यागुलो आजागाव आलंग चबजाक बुरै केदिरक बाय ब्रनि साखाम ते जुदा जुदा सेबसानति कक सालायका दाम थाम हायरंबै कक सालायका आसालनि सामंबुतांग উদ্যোগে আমরা কৈলাসহর জেল ভিজিট করেছি। এই ভিজিট চলছে আমাদের সারা রাজ্য ব্যাপী যতগুলো জেল আছে, সেখানে মহিলা ইনমেটসরা যারা আছেন তাদের সব ঠিকঠাক ফেসিলিটি পাচ্ছেন কিনা, জেলে থেকেও যে এই যে জেল মানে যে সংশোধনাগার, এই সংশোধনাগারে থেকে সত্যিকারের সংশোধন তাদের হচ্ছে কিনা, এই সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা আমাদের দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালন করতেই রাজ্য মহিলা কমিশন এই কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, এবছর আমাদের যে ঘর ঘর গিয়ে যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের যে সিদ্ধান্ত, এই সময়ে জেলে যারা আছেন তাদের সঙ্গেও আমরা আমাদের কথা শেয়ার করব, তাদের কাছেও পৌঁছে দেব এই বার্তা যে আমাদের ভারতবর্ষ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করছে। আর এর সঙ্গে মূলত হচ্ছে তাদের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এবং জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের যে যোগাযোগ সেটা ঠিক আছে কিনা, এই সমস্ত খতিয়ে দেখা। যদিও এটা একটা রেগুলার বেসিস কার্যক্রম, এটাই চলছে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে। কেমন দেখলাম ভিতরে পরিবেশ একদম ঠিকঠাক আছে। বিল্ডিংটা পুরনো সেটা হচ্ছে আলাদা কথা, এটা অনেক পুরনো বিল্ডিং, সেটার কিছু অসুবিধে, এটা নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে, এরপর এই সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঠিকঠাক আছে, তাদের মহিলাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাদের কোনো অসুবিধে নেই, এরা ভালো আছে। এবং যাদের পক্ষে তাদের আইনি পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা দেখা গেছে যে সব ঠিকঠাক আছে, উকিল পরিষেবা, আইনি পরিষেবা সমস্ত এরা পাচ্ছেন। চংমুড়ি সাম্পাই ফাইরের জানে যদি মথানো করাক খলাই লাইরের অবহাইনো 29 কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি বাই খবজাক ওয়াইটিএফ টিপ্রা মথা নিবখাক্তি রিজনাল কমিটি খাওই বারজা মানাগরি মং সাকলাইকা ওয়াইটিএফ नि প্রেসিডেন্ট স্বপন দেববর্মা প্রেস মিটিং बिसिंगतै 23 तारिख 8 2022 साल मारे सिनी मंगिया कामे कमिटी हलो सिनी 29 कृष्णपुर अंडा वाईटीएफ
ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এনেছ ভাইস প্রেসিডেন্ট বাকি 29 কৃষ্ণপুর YTF ব্লক কমিটিनि बिसिंगो जे सिनि बुबागरा अनि दागिमुंनि बिसिंथि सिनि ओ 29 कृष्णपुर ब्लक ना आन्दारो 11टा बिसि दङ जों अ 11टा बिसिओ हिनि YTF एबा युथ त्रिपुरा फेडारेशन प्राइमारी कमिटी फर्म जतन कमप्लीट उंखा जों दिनै आ प्राइमारी कमिटी फर्म कमप्लीट माने जों एप्रुव दिनादि थाङै दंगोन जों दिनै और सिनि 11टा बिसिनि बिसिङो पुइलाव दङ रामकृष्णपुर बिसि मुंगिया गामि YTF प्राइमारी कमिटी आरो अ कमिटीनि बारजा मानजाक दङ मिस्टार अमृत सागर देवबर्मा वो प्रेसिडेंट ताई सुकुमार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट अक्षय देवबर्मा सेक्रेटारी ताई सुशील देवबर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी विजय देवबर्मा असिस्टेंट IT सेक्रेटारी पवन देवबर्मा IT सेक्रेटारी मिथुन देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारी बाद बाकी दङ मेम्बार रामकृष्णपुर मुंगिया गामि YTF प्राइमारी कमिटी खाजाखा 19 जना बरनो तुयै जे आपन यागलो दङ हासन बेरेन एबा सिनि आत्ममुरा बिसि YTF प्राइमारी कमिटी आरो जों बारजारि जाखा मिस्टार सजन्तरिया बनो बारजारि रेखा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हिरण कुमार देवबर्मा सेक्रेटारी दुर्बा जयरिया प्रतुष देवबर्मा ऑर्गेनाइज सेक्रेटारी ते प्रशांत देवबर्मा IT सेक्रेटारी कस्तो रायरिया असिस्टेंट IT ते निरेंद्र रियांग फाइनेंस सेक्रेटारी ते बाद बाकी मेम्बार आंबो बुं खुलिया बुं आरो हासिक बेरामबो 21 जना तुयै बुन प्राइमारी कमिटी खाजाखा ताई दङ दुइकर्म बिसि YTF प्राइमारी कमिटी आरो मिस्टार समरेश देवबर्मा प्रेसिडेंट नीरेश देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट जितेन देवबर्मा सेक्रेटारी जंगलारिया ऑर्गेनाइज सेक्रेटारी सुकुमार देवबर्मा IT सेक्रेटारी आकाश देवबर्मा असिस्टेंट IT अभिजित देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारी दुइकर्म बिसिओ टोटाल 17 जना तुयै आरो प्राइमारी कमिटी ब्लक कमिटीनि बिसिंगो जेसिनि बबागरा अनि दागिमुंनि बिसिंथि सिनि अ कृष्णपुर ब्लक ना आन्दारो 11टा बिसि दङ जों अ 11टा बिसिओ हिनि YTF एबा युथ त्रिपुरा फेडारेशन प्राइमारी कमिटी फर्म जतन कमप्लीट उंखा जों दिनै आ प्राइमारी कमिटी फर्म कमप्लीट माने जों एप्रुव दिनादि थाङै दंगोन जों दिनै और सिनि 11टा बिसिनि बिसिङो पुइलाव दङ रामकृष्णपुर बिसि मुंगिया गामि YTF प्राइमारी कमिटी आरो कमिटीनि बारजा मानजाक दङ मिस्टार अमृत सागर देवबर्मा वो प्रेसिडेंट ताई सुकुमार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट अक्षय देवबर्मा सेक्रेटारी ताई सुशील देवबर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी विजय देवबर्मा असिस्टेंट IT सेक्रेटारी पवन देवबर्मा IT सेक्रेटारी मिथुन देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारी बाद बाकी दङ मेम्बार रामकृष्णपुर मुंगिया गामि YTF प्राइमारी कमिटी खाजाखा 19 जना बरनो तुयै जे आपन यागलो दङ हासन बेरेन एबा सिनि आत्ममुरा बिसि YTF प्राइमारी कमिटी आरो जों बारजारि जाखा मिस्टार सजन्तरिया बनो बारजारि रेखा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हिरण कुमार देवबर्मा सेक्रेटारी दुर्बा जयरिया प्रतुष देवबर्मा ऑर्गेनाइज सेक्रेटारी ते प्रशांत देवबर्मा IT सेक्रेटारी कस्तो रायरिया असिस्टेंट IT
Nirendra Riang Finance Secretary te bad baki member angkon bumung kuliah bung arwo hasil berambo ikujona tiye primary committee khajaka tai tongo dikormo BC YT primary committee arwo Mr. Sumares Debroma president Ilyas Debroma vice president Jiten Debroma secretary Jonggolaria organized secretary Kumar Debroma IT secretary Akas Debroma assistant IT Obviously Debroma finance secretary Dikormo BC total 17 jana tiye aro primary committee ar khajaka abo yagulo khajak agra sara BC YT primary committee aro Muchang Nogendra Riang president Burun Debroma vice president Sonjit Debroma secretary Jite Rai Riang organized secretary Ozoy Riang IT secretary Manang Riang assistant secretary Sunil Kumar Debroma finance secretary aro 23 member tiye bungni Akasra BC YT primary committee khajaka abo yagulo khajak Sakmagat Gram Panchayat Zarailun kami YT primary committee abo general in under khajak arbo complete kha Musang Johor Debroma president Musang Prosenji Debroma vice president Mr. Sopon Debroma secretary Singsapuru Mok organized secretary Deep Suti Debroma IT secretary Dai Mithun Debroma finance secretary Bung Arawa 25 member tiye Bung Arawa primary committee complete kha dai approve khajaka Abni yagulo khaja kholu dia BC YT primary committee ar Musang Prosenji Debroma president Sunil Debroma vice president Mugri Debroma secretary Tai Boyar Debroma organized secretary Ramsu Debroma IT secretary Sopon Kumar Debroma assistant IT secretary Don Kumar Debroma finance secretary arwo unijo natiye block committee YT primary committee khajaka abni yagulo tongo ik slok simipur BC YT primary committee Tontu Debroma Muchang Tontu Debroma as president Muchang Bisuti Debroma vice president Abni yagulo Parin Kumar Debroma secretary Abni yagulo Bisuti Debroma IT secretary Sonjoy Debroma finance secretary te bad baki member bung aro 13 jana tiye YT primary committee aro complete dungha Abni jago tongo Manik BC YT primary committee aro Barzali Jaka Jutish Debroma president Wibrto Debroma vice president Ravi Kumar Jamatia secretary Subin Mohan Jamatia organized secretary Haricharan Debroma office secretary Sonjoy Debroma IT secretary Shanu Debroma assistant IT secretary Jiten Debroma finance secretary dai bad baki joto member bung yarawa 21 member nati Purnar primary committee khajaka abni jaglo tongo South Local BC aro Songda Khabar Jarja bung aro Sangkahur Charan Jamatia president Orbindo Debroma vice president Mr. Ojit Debroma kono manager jago kono secretary Sirmol Sangkahur secretary Namodi Debroma IT secretary Simon Debroma assistant IT Dino Debroma finance secretary te bad baki tongairo member bung around 25 member tiye arwa जों मावसार प्राइमारी कमिटी कंप्लीट खाया जों जिने 29 कृष्णपुर आन्दारनि जिने 11टा BC-नि जिने प्राइमारी कमिटी कंप्लीट खा जों दिनै एप्रुव जोंनि बिखा दे आं होयो जिने जे प्राइमारी कमिटिनि जत बार जारिजाक जिने गरम मोना जिने YT मेम्बार्स दङ Contohnya hari boy, dia berbagaran Tanzania, dia lama, ya sini last 15 sini
Gerata Tifalen, Ochobano, yes, success Kanyani Hine, and Boron Hani, Ani Humble, yes, Ani Sungui, Ani Tini Uchisopo, Bolo Community, Pokoni Ingui, Zoto Asa Klayo, Boro Kabe Kuway Sam Kayani Hine. Jini Buskango, Jini BC election Dongo, Jini Station Sini, Bidan Shova Putongo. Asam Rogo, Samukai, Sini Jebagarani, Jenahramani, Sini Imano, Sini Bebagarani, Imano, success, Ryan Hinoi, and Jeparza Isaac, Sini leaders member, Abonopoyo, Sini Jepur Habai, the Tanzak Hayes and Amos Samu and Bagi. Ang Asuno Poinai, Omate Gachasini, Hainebus Kango, Sini. 9 August, World Indigenous Day, not District of Instruction Kaika, Sini PC level, Sini World Indigenous Day, no, Palanya Baggage, District by Instruction. Zaka, Abonoba Hino High, Jot of BC, Sini Chairman of by Waklaye, Abono Palanya Baggage, Abonoba and Pojavo. Okay, ang laso abo no pangkop sanay jesini naharmo grata tifalen jung one last finance join khainai jung pundino mo confirm jung pundino compromise jung khlaigala jung asuk donglak jung jini imangno jung success khajana khajai am sukong saunya jesini babagara ai glokthon je bini soi hamui tongthon je jini white yam long leaf jini promoter long leaf Sini, Mabodol, Dead Long Live, Hambai Jutra Nongbaja. 47 Ambassador Shikla Morcha, Mondoli Luwajung by Tini Chonazaka Shikla Morchali, Mondoli, Chambadanti Koksar Panda, Ambassador to BJP Hangor, Havanago Sonzaka, Ashali Koksar Panda, Alfamanjaka, 47 Ambassador Shikla Morcha, Mondol Committee, Kawama Adonra, October 47 Ambassador Shikla Morcha, Mondol Committee, Casco, Christian Sharma Shaka, Buscani, বিধানসভা চমনরগিদ বদলে সংবাদদান অর্থে অবাহিকে ককসাব খাইজাগো তে বদলে বাহিকে রাখলে আবনতিব ককসাজানা হিনে ককসাকা আমার সমস্ত মিডিয়া ভাইবোনদের আজকে এই কার্যকারী বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন আমাদের যুব সংগঠনকে কীভাবে মানে সামনের দিনে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যকে ইয়ে করে আজকে আমাদের কার্যকারী বৈঠক এবং পাহাড়ে যে মশার একটা স্লোগান গ্যাটারি প্ল্যান গ্যাটারিও এই সেই বিরুদ্ধে অপপ্রচার যাতে না হয় সেই বিরুদ্ধে আমরা একটা যুব সংগঠনের মানে যেগুলো করা দরকার আমরা করবো সংগঠনকে কীভাবে শক্তিশালী করতে হয় সেই প্রচেষ্টায় আমরা আজকে এই বৈঠক হাইনহৈ কংগ্রেস বদলে আদরণী তম চামং কাসই ফাইজাওকা জমারি কপলাইমুনি উলো কামিনি তংক সংতনায় লুকুরনো সেব সাববাই হাকসালো ক্ষেত্রে শাকনি বাগে সিমি যে মানু সেব সাব আবনো নাহানা পাইলাইয়া হলাইয়া কংগ্রেস বদলে চংজাক পঞ্চায়েতে আদং জুগ্র তৈনি জিনজাল তমনো সুবনা বাগে পাম হাউস আসু রিনানা কিতিঙ্গই কামি হাবরুনি চংজাক পঞ্চায়েত আদং রবাই কামি লুকুন বিসিঙ্গ খাপিলাইয়া কক বাংলাইমা নকজাখা পাতিমং কৈলাসহরনি খাওরা বিল গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস বাই তৈদুলজাক কৈলাসহরনি গৌরনগর ব্লক বাই খবজাক খাওরাবিল পঞ্চায়েতনি 4 নং ওয়ার্ডনি নমপাড়াও সালকলক রমিন তৈনি জংজাল তংমানি আবনো তৈন পাইথাগ কামিনি লুকুবাই কামি হাবনকনি জংজাক আদন বিসিঙ্গ খাপিলাইয়াংমা নকজাখা 4 নম্বর ওয়ার্ডে কি পানীয় জলের সমস্যা আছে পানীয় সমস্যা আছে তো এখানে ওই জলের মেশিন বইতো জলের মেশিন বইতো তো এখন যেখানে বহার কথা এটা কার জায়গা এটা হলো বাসন্তী নগর তো এখন কি করতেছে তারা এখানে ইন্ডিয়া কি করতেছে এখানে তো কইছে তারা জল লিয়া নাই তখন এখানে কোন নিতেছে এখন মিতালি নম্বর এখানে মিতালি নম্বরকে মেম্বার নেই এই ওয়ার্ডের নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার নেই তো মিতালি নম্বর বাড়িতে এখন মেশিন বইব তো মিতালি নম্বর বাড়িতে কি আর কোনো ধরনের রিংওয়েল আছে নি আছে রিংওয়েল আছে আমাদের দল রিংওয়েল ও পঞ্চায়েতে ওই যে 3 মাস আগে তো 3 মাস আগে তার বাড়িতে রিংওয়েল বইছে এখন আবার এইটা বইতো হ্যাঁ আবার এখানে বইতো তো এটা কি পঞ্চায়েতে জানেনি পঞ্চায়েতে করতেছে জানে সবাই জানে পঞ্চায়েতে সবাই জানে তো এটা কিভাবে ম্যানেজ করলো এটা সামনে কিটা করে তারা ও মানে মিতালি নম্বর গুছ হয়েছে মানে কারা খাওয়াইছে প্রধান না উপপ্রধান রে উপপ্রধান রে ও
ও তো খাওয়াইয়া তার বাড়িতে নিতে আছে তো তার বাড়িতে যে মেম্বানির বাড়িতে যে 3 মাস আগে রিংওয়েল বানানো হয়েছে এই রিংওয়েল থেকে গ্রামের মানুষ জল আনেনি আপনার কি বেড়া দিয়ে রাখি দিছে তো তো আপনারা কি চাইতেছেন আপনারা এখন কি চাইতেছেন আমরা কইছি এখানে একটা জায়গা দুইটা রাস্তা করলে বই মেম্বানির বাড়িতে কেন বুঝতে পারবো দেখুন একটা পয়সা করি মধ্যে একটা সার্ভার দিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম কোথায় গ্রাম পঞ্চায়েত মানে কি সমস্যা এখানে কেন হয়েছে কিনা জলের সাপ্লাই এটা লিয়া লাগছে একটু বেলাবেলি হয়েছে কিনা আমরা পঞ্চায়েত থেকে একটা রিজন দেওয়া হয়েছিল বসন্ত মনে কেন তো এখানে এখন জলটা হয়েছে কিনা জলটার সাপ্লাইটা মিলছে না আগে লিয়ার না হলে বলতে তারা আগে কইল 500 মিটার 500 মিটার না হলে 150 মিটার দূরে নিচে গেল আমরা কইলাম আরো দিকে পশ্চিম দিকে আছে 500 মিটার দূরে হই এরপরে এখানেও একটা সালাগিত করিয়া তারা যেটাও টাকা পয়সা যেমনিও খাইয়া তারা এখানে আমারও নিচ্ছে আমাদের খুব বুঝাইছে আমি তা মানছি না তারা রেজিস্ট্রেশন করছে কথা দেয় না আমি কইছি না রেজিস্ট্রেশন এটা লেখা হয়েছে না তোমরা পঞ্চায়েত বডি বইয়া তোমরা যে সিদ্ধান্ত ওরা করো দিলাম তারা কইছে না পঞ্চায়েত বডিও লাগতো না এখানেও কইবি আমরা এটা জনগণ আছে আমি বলি এটা আমার খুব জোরাইছে আমি মানছি না এরপরে তারা আমি কইলাম দেখো তোমরা এই ব্যবহার করতে এটা তো আমি বুঝছি না কিরকম আমি তো আমার শহীদ চাইও আমি তাদের দিয়া দিছিলাম আগে অনেকান লিয়ার পাওয়া গেছে না যার ফলে এটা পঞ্চায়েত বইয়া সিদ্ধান্ত কইরা হেরাও যেখানে বালা মনে করছে এখানেও দিছে এটা কোনো আমার কোনো ইয়ে নাই আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো সিদ্ধান্ত নাই 62 নম্বর জায়গাতে তো লেয়ার মিলছে না এখন কি তাহলে আপনার বাড়িতে কি মানে তারা কি মাটি করবো নি বা এখানে বয়ানের লেগে কি আপনি কইছেন নি এটা তো পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত করছে এটা তো তারা সিদ্ধান্ত কইরা কইছে এখানে লেয়ার যদি ভাবন যায় তাইলে ইয়ে করবো বর্তমানে তো দেখেন আমরা এটা নমসূত্র ভাড়াইও আছে যদি এখানে লেয়ার পাওয়া যায় না তো এটা বাইরে যাইতে কি পারে গ্রামের মানুষ এই অভিযোগ করতেছে 3-4 মাস আগে নাকি আপনার বাড়িতে একটা রিংওয়েলও বানানো হয়েছে তারপরে আবার এই মেশিন বানানোর সুযোগ নিতেছেন আপনি আর এই রিংকলটা তো আমি কেউরে আপত্তি করছি না এটা বর্তমানে আমার জাবরা লাগিয়া রয়েছে আর কি এটা পঞ্চায়েত আমার রেজুলেশন দেওয়া আছে এটা পরিষ্কার করানোর লাগিয়া জীবাণু টিবাণু আছে তো পরিষ্কার করার পরে যদি কেউ আমি তো কেউরে আপত্তি করার লাগে না করছি না যে নাইও না করি তারা অভিযোগ করতেছে আপনি নাকি উপপ্রধানের টাকার বিনিময়ে আপনার বাড়িতে বইতেছেন এটা অসম্ভব উপপ্রধান আমার বাড়িতে আজকে আইসিও না মানে আপনি তাহলে এই অভিযোগটা কি মিথ্যা করতেছেন মানে ওই উপপ্রধানটা কোনো টাকা পয়সা দিচ্ছেন না না কি আর আমি টাকা পয়সা দিতাম কুমারঘাটি পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটৰ সংযোজকৰ সালথামনি বিজেপিनि হাস্তিবিরনি ফ্রেমু পান্ডা আৰু মানজগিনে হাসনি কচাম মন্ত্ৰী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেব আবনি বগিলে চারসার ফুঙ্গ মালখং করক বগে কুমারঘাটনি বগে লাম রেখা তে আগরতলা দি থাঙ্কা কচাম মন্ত্ৰী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেব হাস্তিমো কতাল মন্ত্ৰী অগ্রা আসুথাই মানমানি ইয়াগলো মন্ত্ৰী অগ্রা তংফ্রু ওয়াশাপনো মালখং করক বই থাংমানে নুকজাংলিয়া মন্ত্ৰী অগ্রা ন ফিয়াবা তাবো কচাম মন্ত্ৰী অগ্রা ন অবাহাইকে মালখং করক বই থাংমাবাই বেলে নওয়ানা জালাইখা মালখং করক কানাই লোকরক তে হাসতে লোকরক আসলে বাজারঘাট রেল স্টেশন আসুকে কক তোমার থুনে বসকন তামশাকা খালানি দে প্রথমবার ত্রিপুরা থেকে আমি ট্রেনে চড়েছিলাম 2013-14 তখন একটাই ট্রেন চলতো কুমারঘাটে প্রথমবার আমি ত্রিপুরাতে ট্রেনে চলে কোথাও যাচ্ছি আমাদের 3 দিবসীয় বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবির কুমারঘাটে রয়েছে তার জন্য আমি যাচ্ছি নিশ্চিত আজকে ট্রেনে যাব তাতে ত্রিপুরার যে সুন্দরতা সেটা অনুভব করব আর সঙ্গে সঙ্গে আম জনতা ট্রেনে সফর করে শিলচর আগরতলা ট্রেন সেটা সাধারণ জনতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার আমি আশা করি এই জার্নিটা আমার জীবনে খেয়াল থাকবে এগুলো করার জন্য বাস্তবে কী আছে সেটা দেখা উচিত আমি আশা করি যে এই মানসিকতা নিয়ে আমি আজকে ট্রেনে সফর করছি ট্রেনে সফল হবে আর জনতার সঙ্গে রুবরু হবো এই 2 ঘন্টা পাবলিকের সঙ্গে থাকবো এবং তাদের অনুভূতি শেয়ার করবো এমনিতে ফেসবুকে আসবো সেটা তেরঙ্গা যে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে 3 দিবসীয় 13 তারিখ 13
14-15 ও তার আগে যে কারিক্রমগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে একটা আপিল আমি করতে চাইছি যে সেই তেরঙ্গাকে প্রতি করে উত্তোলন করা এবং সেই উত্তোলনের মাধ্যমে একটু সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রেম, এই দেশের প্রতি সাকারাত্মক আত্মিক মানসিকতা। দেখুন, যখন কোনো দেশের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রেম না থাকে, দেশত্ববোধ কমন হয়, সেই দেশগুলোকে নিয়ে আর্থিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না বা সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। তার জন্যে আমি ফেসবুকের মাধ্যমে জনতার কাছে যাবো, আপিল করবো, আর সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 23 জুড়ে হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি সেই বিষয়তে নির্দেশিত করেছেন এবং সারা ভারতে 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদির সেই উৎসব পালন করবে। নিশ্চিত নতুন জোশের সঞ্চার হবে এখন এই বিষয়ে পার্টি সিদ্ধান্ত করে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে পার্টি বলে আপনাকে হবেন কিনা সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করেন। আমি যখন চিফ মিনিস্টার হয়েছেন আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করেন আপনি চিফ মিনিস্টার হবেন কিনা। আপনার থেকে কি কোনো মতামত নিয়েছে দল বা এই বিষয়ে? ও তো মতামত যদি আমার কাছ থেকে নিয়েও থাকে আমি তো বলবো না, সেটা সার্বজনীন করবো না, কারণ সেটা সার্বজনীন করার অধিকার রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি। আর তেনার কাছে যেই অধিকার রয়েছে সংগঠনের সেটাই ব্যবহারিক ও সেইভাবেই চলা উচিত। দেখুন, এগুলো আমার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে আমভারতে যাওয়ার পর অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল, অনেকেই ফোন করেছে, অনেকেই সবাই করেছে। তার জন্য সবার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলা, বিজেপি একটা পরিবার, এখানে যারা যারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন বা আমাদের রাষ্ট্রপতি আছেন, তিনি বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক, বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা, আর তারপর ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি। তো সেই মহানুভব বা এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এটা নিবিড় সম্পর্ক আমার ব্যক্তিগত রয়েছে, কারণ আমি দীর্ঘদিন দিল্লিতে ছিলাম। তো সেইভাবে ব্যক্তি আজকে পদে থাকবে, কালকে থাকবে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা সেটা বজায় রাখা উচিত এবং তাতে বিজেপি যে একটা পারিবারিক পার্টি সেটাও প্রতিফলিত হয়, যেটা অন্য পার্টিকে নিয়ে। ত্রিপুরা প্রদেশ অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার হেল্পার রক্তিনি খাদমক হিমবতক ক্লেলেকা কাইব্রি সানতি বুবাগ্রা খর আগুলুনি আস্তাবল থিংনকলানি সিমি ব্রনি হিমবতক চেংজাখা আমরা তো আজকে মহাকরণে দেখেছিলাম, রুট পারমিশন নিয়ে থানা গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা থানার কোনো পারমিশন পাইনি। তার জন্য পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমাদের রুটে আজকে রেডিটা করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সরকারের কাছে, আমাদের মাননীয় চিফ মিনিস্টারের কাছে আমরা তুলে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা আজকে দিতে পারলাম কোথায়। তার জন্য আমরা রুটে আজকে রেডি করতে চলেছি। এই রেলওয়ে আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাতে শেষ রেডি নয়। আমাদের দাবি দেওয়া যদি পূরণ না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন যেতে থাকবো। সবাই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সভাপতি দিয়ে আমি আলোচনা করেছি। কিছুদিন আগে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মহাকরণে একটা দেখা করেছিল মন্ত্রীর সঙ্গে, সেই বিষয়ে আপনাদের কথা হয়েছে? আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি, কারণ আমরা একটাই দল, আমরা একটাই সংগঠন, আমরা কর্মী সহায়িকা। আমাদের একটাই দাবি দেওয়া, আমাদের নিয়মিতকরণ, আমাদের অবসর সময়ের পর বেতন প্রদান এবং আমাদের প্রশিক্ষণ করা। 4 বছরে আপনারা কি কি ফেসিলিটি? 4 বছরে আমরা এখন কিছু পাইনি, কিন্তু আমরা এই রোডের র্যালি আজকে শেষ র্যালি নয়। আমরা আগামী দিনে যদি আমাদের দাবি দেওয়া মাননীয় মিনিস্টার যদি পূরণ না করেন, তাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে রাজি আছি। চারশালা বিভাগ রাখর আগুননি অরিয়ান চুমনি বুসকানি সিমি হিমবতং চেঙ্গে আউলনি জুদা জুদা লাহার হিমবি লেবার তাং বেতনি হাবনং বুসকাঙ্গ কাশিতাং সানমংতি
Depuration Julaika Armanja Kashitani Haste Tangfang Bri Adong Juk Pasali Botasharjo Shizuni Adong তপন দাস কবি কবরি আদর আশার কক্তমাত্রিন বিস্ক শীতনি হাসে তাংপাং শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সামং তামের উনি কাই চিথাম সামহতি লেবার তাং বেদে থান্ডে পরিষদ জীবনতি কক্সাকা হাসতে হাপাং সামং তামের উনি রাং বাড়িরিয়া ইয়াকসে হাপুনি জড়াবো যে রাং মানমানি তাবক আসন্ন আশকহিনী কক্সিল জাকা নির্মাণ ক্ষেত্রের যে শ্রমিকরা আছেন এই নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে কল্যাণের প্রশ্নে একটি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি করেছিল। এই বোর্ড তৈরি করার পর সরকারি ক্ষেত্র বা বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে যারা 10 লক্ষ টাকার উপর কাজ করেন তাদের 1% সেস এই বোর্ডের যে তহবিল সেই তহবিলে জমা হয়। এই জমাকৃত তহবিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে নির্মাণ শ্রমিকদের তারা আহত হলে পর কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হলে পর অথবা কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে পর তারা যে কাজ করতে পারেন না তার জন্যে এই বোর্ডের তহবিল থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের সাহায্য করা হতো। এছাড়াও শ্রমিকদের ছেলে মেয়ে যারা আছে বা ভাই বোন যারা আছে যারা স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওই বোর্ডের থেকে সাহায্য করা হতো। তাদের পরিবারে বিয়ে বা এই ধরনের অনুষ্ঠানে এই বোর্ড থেকে সাহায্য করা হতো, ঘর তৈরি করার জন্য সাহায্য করা হতো। এই তহবিলে প্রচুর পরিমাণ টাকা আছে। বর্তমান সরকার আসার পর আমরা লক্ষ্য করছি যে এই নির্মাণ শ্রমিক তহবিল এখান থেকে টাকা সরকার সরিয়ে নিচ্ছে যেটা নির্মাণ শ্রমিকদের উন্নয়নের কাজে খরচ হওয়ার কথা। একদিকে বিজেপি সরকার যেমন নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষতি করে তাদের তহবিলের টাকা অন্য খাতে সরিয়ে নিচ্ছে, ঠিক একইভাবে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার নতুন যে 4টি শ্রমকোড করেছেন এই শ্রমকোডের মধ্যে এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স থেকে আরম্ভ করে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের বোর্ডের যে টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা এই টাকা অন্য খাতে নিয়ে যাবার জন্যে তারা উদ্যোগ গ্রহণ দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য নির্মাণ শ্রমিক অল ইন্ডিয়াতে নির্মাণ শ্রমিকদের ফেডারেশন আছে, অল ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্সদের সেখানে ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের উদ্যোগে 13টি দাবির ভিত্তিতে, দাবিগুলো আপনাদের জন্য আমি পরে শোনাচ্ছি। নির্মাণ ক্ষেত্রসহ শ্রমজীবীদের অধিকার হরণ করা চলবে না। নির্মাণ কল্যাণ পর্ষদ প্রকল্পে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ নিয়ে তালবাহানা বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত নির্মাণ ক্ষেত্রের সকল শ্রমিকদের প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করতে হবে। সরকারের সময়ে বিভিন্ন সময়ে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। শ্রমিকদের বিশেষ দাবি খুব বেশি করতে হতো না, সরকার থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হতো। আর এখন দেখছি আমরা গত 4.5 বছর সময়ে বা 53 মাস সময়ে যেটা নিয়ম ভেরিয়েবল ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বলে 6 মাস পর পর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্যে এই যে বিষয়টা আছে এই বিষয়ে এই সরকার মাথায় আনে না। তাদের চিন্তার মধ্যেই নেই যে 6 মাস পর পর মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা দরকার, এটা এই সরকারের মাথাতেই নেই। আমরা দেখলাম গত 3 তারিখ বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রের মিটিং হলো শ্রম দপ্তরে। এই মিটিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠনের লোকেরা আসলেন। CI2-র পক্ষ থেকে কথা বলার উদ্যোগ নেওয়া হলো শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর প্রশ্নে। সরকারের পক্ষ থেকে যারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে এবং তাদের যারা সহায়ক তারা সেখানে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে CI2-র কথাটাকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। CI2-র যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কথা সেখানে শুনলেন না। তাহলে কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে যে সরকার আছে এই সরকারটা নির্মাণ শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেমন কাজ করছে তার পাশাপাশি সমাজের অন্য অংশের যে শ্রমজীবী মানুষ আছেন, যেমন আমাদের দেশে 2016-17 সালে NSSU
ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, এটা ভারত সরকার স্বীকৃত সংস্থা। এই এনএসএসও 2016-17 সালে বলেছে যে আমাদের দেশে 7,40,00,000 নির্মাণ শ্রমিক আছে। এই নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণের প্রশ্নে এই তহবিলের টাকা উপযুক্তভাবে খরচ করছে না কেন্দ্রের সরকার। আমরা দেখলাম কোভিডকালীন সময়ে 2020 এবং 21 সালে কোভিডকালীন সময়ে যারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছেন, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল, মানে আমাদের রাজ্যের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যারা কাজ করেন তারা ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, বা আমার ত্রিপুরা থেকে বাইরের রাজ্যে যান, বাইরের রাজ্য থেকে আমার ত্রিপুরায় আসেন। Hargar tirangani সংবর্ধনা বসখাং তনিবই ককথুম হুকুমুকুমু তাংবেদিনি লুয়াজংবাই বার হাকতনি পানা বাগজাকা আসল ফাইমানজাকা হাসিনি ককথুম হুকুমুকুমু তাংবেদিনি দাগিফা রতন বিশ্বাস কবি কুবনি আদংর ককথুমাথুনি বসখাংক হারগার tirangani সংবর্ধনাতি ককশাকা বসাকা হাস্তিবতাবো কাইবা রাসাই নৈজিসিনি বার হাকতনি বানা দঙ্গ হাসিনি হাঙ্কর তৈন গরং থাম সাই থামরা সিনিচিনই হাই থাইয় বিষয়টা শেয়ার করার জন্য আপনারা এখানে এসছেন। এখানে আমি রিয়েলি মানে থ্যাঙ্কস জানাই আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা। আজকে আমাদের একটা মিটিং ছিল আমাদের কনফারেন্স হলে রিগার্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে প্রিপারেশনের আসাম রাইফেল গ্রাউন্ডে। যেহেতু আমরা আমাদের হারঘর তিরঙ্গার প্রোগ্রাম যেটা আমাদের সরকারের হাতে নেওয়া হয়েছে, ভারত সরকারের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আইসি ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করছি। আমরা আসলে আজকের থেকে আমাদের এই জেলাগুলোতে, রাজ্যের 8টা জেলাতে ফ্ল্যাগ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে একটা জেলা নিয়ে গেছে, বাকি জেলাগুলো নিয়ে যাবে। মানে আপনারা জানেন যে হারঘর তিরঙ্গার যে মূল বিষয়বস্তু যেটা আছে, যে 13, 14, 15 মানুষ ঘরে ঘরে ঝান্ডা লাগাবেন। এই ঝান্ডা লাগানোর জন্য যে ঝান্ডার যে অ্যাভেলেবিলিটি করা বিভিন্ন জেলাতে, পঞ্চায়েতগুলোতে, রেশন শপগুলোতে, ওয়ার্ড অফিসগুলোতে এই অ্যাভেলেবিলিটি করার দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইতিমধ্যেই প্রায় ধরুন 5.27 লাখ আমরা ফ্ল্যাগ অ্যাভেলেবিলিটি করেছি। এটা কিছু ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি থেকে কিছু আসছে, পূর্বাসার থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে, এসএসজি গ্রুপ প্রোডাকশন করেছে। সবটাই এখানে এসে আমাদের এখান থেকে সেন্ট্রালি জেলার রিকোয়ারমেন্টের এগেইনস্টে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন চলছে। জেলার থেকে এইগুলো বিভিন্ন জায়গাতে যাবে, বিভিন্ন লোকেশন যাবে। টোটাল রাজ্যের 3,372খানা লোকেশনে এই ফ্ল্যাগগুলো সেল হবে। নির্দিষ্ট রেট আছে এটিগুলোর জন্য। 3টা ডাইমেনশন আছে, সাইজ আছে 6x9 এবং 16x24 এবং 20x30। এই 3টে মেজারমেন্টের ফ্ল্যাগ আছে। রেটগুলো সম্ভবত 9 টাকা আর 20 টাকা আর হলো আপনার 25 টাকা। এই 3টা রেটে দেওয়া আছে। এগুলো সেল হবে, মানুষ কিনে নেবে, কারণ ফ্রি অফ কস্ট ফ্ল্যাগ দেওয়ার কোনো কনসেপ্ট নাই। না হলে আমাদের মেয়ে মানুষ ফ্ল্যাগ নিবে, কিনে লাগাবে, 3 দিন বাড়িতে লাগাবেন, সকালবেলা লাগাবেন এবং 3 দিন ফ্ল্যাগটা করে থাকবে এবং ফ্ল্যাগ কোড অ্যাকর্ডিংলি মডিফাই করা হয়েছে। আপনাদেরকে পেয়েছি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মাধ্যমেই মানুষ যে উৎসাহিত হয়, সরকারের যে আইসি অ্যাক্টিভিটিস নেওয়া হয়েছে এগুলোর জন্য, এগুলোর আপনাদের মাধ্যমে আমরা জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি যে ডেমনস্ট্রেশনটা কাজটা হচ্ছে আমাদের জেলাগুলোর কাছে আমরা ফ্ল্যাগগুলো তুলে দিচ্ছি, এটা আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, আমাদের নিজের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের পেয়েছি। আপনাদের মাধ্যমে মেসেজটা মানুষের কাছে যাবে যে হ্যাঁ, ফ্ল্যাগগুলো মানুষ আশ্বস্ত হবে, আমরা ফ্ল্যাগ কিনতে পারবো। কারণ যে ডিমান্ড, আমি প্র্যাকটিক্যালি বলতে চাই, রাজ্যের হাউস হোল্ড 8 পয়েন্ট উপরে আছে, কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে এতগুলো আমরা পাবো না। আমাদের ধারণা 5.27 ফ্ল্যাগ যারা ডিস্ট্রিবিউশন করছি 100% ফ্ল্যাগ সোল্ড হবে। মানুষ কিনবেন, কিনে যার থেকে ফ্ল্যাগ কিনে তাদেরকে সেলের যে অ্যামাউন্টটা আমরা দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ডিমান্ড অনেক বেশি। যেমন আমি দুমতি ডিস্ট্রিক্ট আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিল 57,000, এরা বলছে এখন আমার 81,000 লাগে। আমরা বলছি আমাদের কাছে আর নেই। পশ্চিম জেলার রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিল 71,000, তারা বলছে আরও বেশি লাগে, আমাদের কাছে নেই। তো এটাই তো মেন মানে ওই দিনটিগুলো 15 তারিখ, 13, 14, 15 3 দিন যে জাতীয় পতাকা, যেটা জয়ন্ত বলছিল যে এই দিনে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান কেন হবে, মানুষও তো করা উচিত একটা, যে এই যে বিষয়টা ইনভলভমেন্ট যেটা আছে। আমি নিজেও দেশের নাগরিক হিসেবে ফিল করি যে এই দিনটা সত্যি আমাদের জন্য একটা অন্য দিন। তেরঙ্গার সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়ে কম্পেয়ার করা যায় না। আমরা মানে এটা একটা অন্য জিনিস, এটা আমরা আমাদের লাগানো। এটা আমি আপনাদের মাধ্যমে যে বিভিন্ন কাউন্টারে সেলগুলো করার জন্য থাকবে, আপনারা নাগরিকরা আসুক কাউন্টারে, ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে যে সেল কাউন্টারগুলোতে এসে ফ্ল্যাগ কিনে আপনারা লাগান। দেশের পতাকা, জাতীয় পতাকা আপনারা ফ্ল্যাগ পুরো সরকারের প্রতিষ্ঠানে কেন লাগাবেন, আসাম রাইফেলে কেন লাগাবেন, সবাই লাগাবেন। এটাই মেসেজ দিতে চাই আপনাদেরকে। ধন্যবাদ। সালবরুন ত্রিপুরা মথা লকুচুবা মঙ্গ বসকাঙ্গ হিমবিতঙ্গ আবহাইকেন তিনি চাহাসাল পদবিল আরজিব্রক bai খবজাক সালচিবাই পদবিল এডিসি ভিলেজনি 4 নং ওয়ার্ডনি লঙ্গাপুরা কামিনি বুকুক মঞ্জু দেবরমানি নগ্নখুনি অক্টমা
Birmani Koktuma Kanawi, Nukhung Sugani Koktuma Kanawi, Tipra Motha, the TWF ni Adong Zudro, Tanchaka Kotumlai, Katalai Talaika, Ketobo Mai Boridika, Rankari Ingi Jorawo. Bobagrani Nahar Muno, Buskango, Naragiti, Boromgana, Yam Shell, Debormani Kogno, Kawato Wido, Tini Omohaya, Prishalaka Heneshaka, Tipra Motani, the TWF ni Adong Zudro. Buskani Shalagobo, Omohai, Juda Shang Botani, Bishing the Jobamung, Klane Hini Oshaka. The Babasha passing Omohagi, Tipra Mota, the TWF ni passing the Jobasu Mama by Belay, Kasarangza, Keto Malikbo. Kuyano sini media tapuno bele ke hambai tam kai obo hai satung watino iya obo hai jora jerman bagai te especially jotane hambai singmarwo sini bubagrano obo je samungsoli tongo tini tipra mothani tui phang bubagrani naharmung te sini asigakni iem borongganang sar sohel bini subama baino tini obo hai kai uttar pradibilo longo porap sarnong wato kaisa sung subaka tini mukhuk kaisa monju bini sak soribo hamya babage bo subamani sanma bai जों tini uttar pradibini TWF YTF te bisi khlaiयै जों bono subanan hinai tini ojaga sobai কয় কানি রক মাই বড় রেখা তিনি जों tini takso jorati to ada kanini upor soli tongo kai asa khayo जों te ada kani aba puasa rok aba herok da aguk mano sungo bo sai to gulen tong lai ফাইনাল দিন বড় নন হাই অমতে হাই সামুং জেগে থানাই once mato जों jotona bo haikan palkhno once layo जों boskango tebo samung kaham ka guk thani te sini naharmung to bono जों onek wat rokon sungo bo haikisi kisa takto jorate khanai tongo ajaga rok जों thangsubai na অমো হাই চুবা থানিব নং তামরো जों জালক ফাই जों जाल to phaya oneke mane khushi অনেক বরং ফেনে খুঁজি লামার রকম মালাইকে সোंजाग बर थालाय पाल पाल इंगे जों सावो तिनि बुबा गारनाय तुदुर मा बाय जों तिनि कायसा सुबानो माइ बना थांनाय दं हि सागांगे अनेक बरन खुसिं लायो আপনি নিছিনিমু आं गाय उतुपुलि बिसिनि कायसा बाय चेयारमेन बुमुंखाय आनि मुं गाय देवेन्द्र देब्रमा इको कुइलाना सिनि ताखुक मेरियाना बेले हामबाय मारिवो तानि गाय सिनि बुबा गारना ब belakang pipe le ya hambai mario abo hai kalai system khai coba mani bisingke ani saksori hamyani bagai ang sini uttar pradeshil sarnong wat ni ang khoksa ani singan mondu debarman bumo uttar pradeshil sarnong wat ngete iko YTF PW omen ko tuni bong bisingke ang coba mama bagai belakang tong thoban khawa tam gai ang su chu yang tong phuru bo rong ana sa ang ko su ba khai mani han do thawa belai khana tong khong ma no tang ka ba gra no bo pai khla ya ham bai mari bo tai sini yen san na bo tin bi sin ke kom ma hai su ba mu ra man da de belai khana an khawa tong khong ta nga kai tam hi sana ni te ti nai ko mo hai no ta กอยการในไม้บริแค่บรอกน้องนี่ mai hingi joy ko ha do kala jak tong ko tabu jara ke singa da kan ni bor tong tabu ang bo borong ni lo ju bisa tong nge te ki sem sa bor ma kha bor ana ko bhaita Buskani bar hayok samashal eba 15 August sal maribo bar hayok samashal palajana thagui tongo hagotore bosa khastebo aboni bugino asal gamke palainani bagai bubagra khor agroni Assam Rifle thengnoklawo apanda khlaijanai pandabo hasri monchi ogrone shimei jengai joto hasteni joto tangbetri monchi no manjangnai aboni bugino koktoma thunero de web media ro musasuk jengjalo klete abono nahar bongtuino dasala bubagra khor agroni gandigat to tongma koktum hukumu tangbedani habanago kasha nangkumuni koktuma thunir koksa panda khlaijaka aramanjaka hasteni koktum hukumu tangbedani tagi fang roton bisha tangbedani kubuni adong khobui naimatharobo আপনাদের নাম এবং একটা আইডি কার্ড প্রুফ সঙ্গে ফটো 2 কপি যেটা আপনারা প্রত্যেকবার দিয়ে থাকেন তো যেহেতু এবার 15 আগস্ট আজকে 6 তারিখ না তো 10 তারিখের মধ্যে যদি আমরা পেয়ে যাই এবং ওটা তো সারের মাধ্যমে যাবে আমাদের কাছে তাহলে আমরা 2 দিন টাইম নেব 11 তারিখ প্রিপেয়ার করব 13 তারিখ দিয়ে দিলাম তো 10 তারিখের মধ্যে যাতে আমাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের 2 দিন প্রিপেয়ার করতে টাইম লাগবে আর লাস্ট ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্সে দেখা যায় ইভেন 14 তারিখ পর্যন্ত আমাদের ওখানে চলে যায়
তারপরে ফটো মিলে না, নামের সাথে ফটো মিলে না, আইডি প্রুফ নেই, অনেক ঝামেলা হয়। তো যাই হোক আমরা এটা কাউকে বুঝতে দেয় না, ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ করে আমরা করে নেই, কিন্তু আমাদের স্টাফ যারা করে তাদের খুব প্রবলেম। এইবার তো আমার লাগাতার 3 দিন হলিডে আছে, তো সেই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যাতে আপনারা যা দেবেন থ্রো আইসিএ আপনারা যাবেন, ডকুমেন্টসগুলো ফটোগুলো যাতে ক্লিয়ার টাইমলি পৌঁছে যায়, তাহলে আমাদের পক্ষে এটা করতে সুবিধা হবে। তারপরে মাঠের মধ্যে আপনাদের এয়ারমার্ক করা থাকে, আপনারা প্রত্যেকবারই ভালোভাবে আমাদের সহযোগিতা করছেন, আমরাও করছি আপনাদের। মাঝে মধ্যে অনেক সময় অনেক বাইরে থেকে ঢোকার চেষ্টা করে, আপনাদের মতো অনেকে আমাদেরকে সাহায্য করেন, স্যার ওই লোকটা আমাদের কোনো কার্ডও দেখেন, আমরা একে সরিয়ে দেই, সেটা ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। এবং একটা যেটা স্যার বলেছেন যে যখন ভিআইপি মুভ করে ডিরেকশনের জন্য, তখন আপনাদের মধ্যে কিছু দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায় স্ক্যাটার্ড ওয়েতে, এতে আমাদের স্টাফরাও গিয়ে সাহায্য করে, কিন্তু দেখতে একটু ওভারলুকিং হয়, যাতে একসাথেই মুভ করে একসাথেই ফটোগুলো নিয়ে ক্যাপচার করে, তাহলে ভালো হয়। মাঠের মধ্যে এইবার তো বোধহয় ওপেন হবে নাকি, এইবার ওপেন হবে, আগে তো ভার্চুয়াল ছিল, ওপেনে প্রচুর লোকের সমাগম হবে, তখন একটা দুঃখ দৌড়াদৌড়িটা যাতে কম করলে ভালো, এটা আমার আবেদন থাকবে। আমাদের পক্ষে এটাই অনুরোধ, জোনের তো কোনো একটা শুরু অ্যাকচুয়ালি আজকে যে সভা আমাদের ডাকা হয়েছিল, আমরা এইমাত্র মিটিংয়ের ফর্মাল ডিসকাশন করলাম সবার সঙ্গে। মূলত আপনাদের মিডিয়া ফ্রেটার্নিটি যারা আছে, বিভিন্ন হাউস থেকে এসেছেন, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ওয়েব মিডিয়া, তাদের সঙ্গে আমাদের আজকে মূলত মিটিংয়ের মেন বিষয়বস্তু। আগামী 15ই আগস্ট যে আমাদের আসাম রাইফেলে যে মূল অনুষ্ঠানটা হবে, রাজ্যের মেইন প্রোগ্রাম যেটা হবে আসাম রাইফেল গ্রাউন্ডে, এই প্রোগ্রামের যে টোটাল বিষয়টাকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য আপনারা যারা হাউজের কাভার করার জন্য কাভারেজের পার্টে যাতে কোনো ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, আপনাদের পক্ষে ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, যারা মাঠে ডিগনিটারি আসবেন, অডিয়েন্স আসবেন, তাদেরও যেন ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, সরকারের যে নির্দেশগুলো আছে, ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে, এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমরা মিটিং ডেকেছি। এই সভাতে আমাদের এসপি ট্রাফিক মহোদয় আছেন, এডিশনাল এসপি আছেন, সিকিউরিটির পক্ষে এসপি সিকিউরিটি রিপ্রেজেন্টেটিভরা আছেন, আমার ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা আছেন, অন্য আপনারা যারা আছেন, সবটা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আপনারা নির্ধারিত টাইম ডেট ফিক্স করা হয়েছে যে আপনারা জমা দিয়ে দেবেন পেপারসগুলো 10 তারিখের মধ্যে, তারপর আমরা এসপিএসবির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে পাস দেওয়া ইস্যু করা হবে। আমি একটাই অনুরোধ থাকবো, এই বছরের প্রোগ্রাম এটা অন্য ধরনের প্রোগ্রাম, কারণ স্বাধীনতার 75 ইয়ার্স সেলিব্রেশন করা হচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষে 2 বছরের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে হাতে, আমরাও এটার পার্ট হিসেবে প্রোগ্রাম করছি। প্লাস হার ঘর তিরঙ্গা প্রোগ্রাম, ঘরে ঘরে তিরঙ্গা লাগানো যে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরাই নোডাল ডিপার্টমেন্ট, সারা রাজ্যে আমরাই কাজগুলো করছি। 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ অবধি ফ্ল্যাগ হোস্টিং চলবে সারা রাজ্যে, 15 তারিখে সিরেমোনিয়াল হোস্টিং হবে, 13-14 ইন্ডিভিজুয়াল বাড়িতে মানুষ ফ্ল্যাগ উঠাবেন। আমরা সারা রাজ্যে ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি, সমস্ত ডিএমরা থেকে শুরু করে সমস্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখছেন বিভিন্ন পাবলিসিটি করা হচ্ছে, আপনাদের মাধ্যমে এই মেসেজটা দিতে চাই, আসুন আমরা সবাই মিলে এই দেশের যে মুহূর্ত যেটা আছে এই অনুষ্ঠানে আপনারা অংশগ্রহণ করেন। প্লাস 15 তারিখে যে প্রোগ্রামটা যেটা হবে, এই প্রোগ্রামটা যাতে আপনাদের মানুষ, আমরা চেষ্টা করবো এটাকে লাইভ টেলিকাস্ট করার জন্য, আমি জানি না কতটুকু ফিজিবল হবে, কিন্তু হয় মানুষও দেখতে পাবে প্রোগ্রামটা, বাড়িতে বসে দেখতে পাবে, মাঠে ক্রাউড হওয়ার কোনো আননেসারি ক্রাউড হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বাড়িতে বসেও দেখতে পাবে যারা, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো যদি সম্ভব হয় দূরদর্শন থেকে শুরু করে যাদের মধ্যে লাইভ টেলিকাস্ট করার জন্য তাহলে বসে দেখার সুযোগটা পায়, আপনাদের মাধ্যমে মেসেজ দিতে চাই। আর আমি আশা করি যে এই 15 তারিখের প্রোগ্রাম যেটা হবে মাঠে, এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি হবে। আপনাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, আমাদের সরকারের যে বিভিন্ন উইংসগুলো আছে এসপি ট্রাফিক থেকে শুরু করে, তারা আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য মাঠে আমাদের অফিসিয়ালরা থাকবেন, আপনারা থাকবেন। আমরা চাই না কোনো ধরনের আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন হোক, বা এই ধরনের কোনো বন্ধুরা, মিডিয়ার বন্ধুরা যারা অ্যাকচুয়ালি অথরাইজ না, তারা মাঠে ঢুকে পড়ুক, এটা ঢুকে মাঠের কারণ এটার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মান, রাজ্যের সম্মান, স্বাধীনতার ন্যাশনাল ডে আমাদের, এটাই মূলত দেখার জন্য আমরা এসেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। বসকানে চিনি সিমি জিব্রি আগস্ট সালমারি জরা বুবাগ্রাখর আগুন অবৈনগর তোমার নজরুল স্মৃতি রেংনগর ত্রিপুরা বাস্কেটবল প্লেয়ার এসোসিয়েশনनि লুয়াজং বাই সনজনা থাঙ্গি তঙ্গু বাস্केटबल नगावत बादायलाय मौ एंट्री फी दंनाय 500 एबा खक बा रां बादायमुंगो काइचिहाय बदलक मौरिफायगा हिनि साका आसानि पान्डा एबा बादायलाय मुं चासो रिफिन आगरतला प्रेस क्लब तांफां प्रणब सरकार मेयर इन काउन्सिलर हिलाल देबनाथ बास्केटबल एसोसिएशन तांफां अलग गोस खबे कबुरी आदंरा
আমাদের আজকের সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে আমরা আগামী 12 আগস্ট থেকে 14 আগস্ট একটা ওপেন বাস্কেটবল প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি। ওই টুর্নামেন্টকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন। কোথায় হবে এটা অভয়নগর নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয়ে হবে, খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে। ওপেনিংয়ে থাকবেন আমাদের সেক্রেটারি প্রেস ক্লাবের মাননীয় প্রণব সরকার মহোদয়, GM ফায়ার সার্ভিস ONGCS মতিলাল সাহা, সেক্রেটারি ত্রিপুরা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন, হিরাল দেবনাথ, মেয়র এন্ড কাউন্সিলর এবং পলক ঘোষ মহাশয়। কতটা টিম পড়েছে আমাদের? প্রায় ধরুন 10টা টিম। প্রাইজ মানি বা হ্যাঁ, এটা প্রাইজ মানি খেলা আছে। আমাদের এন্ট্রি ফিস হচ্ছে 500 টাকা। লিগ নাকি নকআউট ম্যাচ। আপনার নাম আর যারা আছে পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে রাজু সাহা, সেক্রেটারি ত্রিপুরা বাস্কেটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। কান্তি বর্ধন, সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা বাস্কেটবল প্লেয়ার্স। ট্রেজারার টুটন দেব, মেম্বার মাধবচন্দ্র শর্মা। শুধু কি বয়েজ নাকি বয়েজ? শুধু মেন গ্রুপের খেলা হবে এখানে। আমরা মেয়েদের খেলা এখানে রাখিনি। পরবর্তী সময়টা আমরা চিন্তা ভাবনা করুন মেয়েদের খেলাটা করার জন্য। আপনারা যে বাস্কেটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন যে সারা রাজ্যে বা বহিরাজ্যে আপনাদের ভূমিকা কিরকম? অ্যাকচুয়ালি প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাজ হচ্ছে প্লেয়াররা সুখ দুঃখ দেখা, বিচার করা, ওদের পাশে দাঁড়ানো, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। অ্যাকচুয়ালি আমরা এই বাস্কেটবল খেলাটা প্রায় বিলুপ্তর পথে আজকে দীর্ঘ বহুত বছর ধরে, আজকে প্রায় আমরা এই খেলাটা বাঁচানোর জন্য প্রায় দীর্ঘ 15 বছর যাবৎ এই সবাই পেছনে লেগে আছি। আগের সরকার ছিল, ওদের পেছনেও লড়াই করেছি। এখনও গভর্নমেন্টের ডাইরেক্টর, স্পোর্টস কাউন্সিল সবাইকে আমরা চিঠি দিয়েছি আমাদের খেলাটা যাতে বাঁচে, কিছু মাঠ তৈরি করে দেওয়া হোক। একটাও আগরতলা শহরে কোথাও মাঠ নেই। আগে ছিল সব জায়গায় আগরতলা আনাচে কোনাচে প্রায় 10 থেকে 12টা মাঠ ছিল। সব স্কুল কলেজের সামনেই বাস্কেটবল কোর্ট ছিল। এখন একটাও নেই। এখন বর্তমানে শুধু অভয়নগর লাল স্কুলে তাও একটা মাঠ আছে, ওইটাতে প্র্যাকটিস হয়, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা স্কুলের মাঠ, নিজস্ব কোনো মাঠ নেই, না নিজস্ব স্পোর্টস কাউন্সিলের কোনো মাঠ নেই, স্পোর্টস কাউন্সিলের কোনো সেন্টার নেই। আমি এই জন্য আমাদের যে মাননীয় সম্পাদক অমিত রক্ষিত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমাদের যাতে NSRCC স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দুইটি মাঠ ছিল, এখানে দেশ বিদেশ থেকে এমনকি বাংলাদেশের টিমও, ONGC টিম, রেলওয়ে টিম, এইসব টিম এখানে খেলা হতো এবং আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলা ছিল। আর বাস্কেটবল গেমটা হচ্ছে এরকম একটা গেম, সমস্ত গেমের কন্ডিশনিংয়ের জন্য এই গেমটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবার কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের যাতে মাঠগুলো পুনরুদ্ধার হয় এবং আগামী দিনে যাতে আমরা এই মাঠগুলো ফিরিয়ে পাই। সরকার পক্ষের কাছে আমাদের একটা বিনম্র আবেদন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী দুইজনের কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন এবং প্রার্থনা, আমাদের যাতে মাঠগুলি অতি সত্বর করে দেওয়া হয়, বাস্কেটবল প্লেয়াররা যাতে বাঁচে, আগামী প্রজন্মে যাতে বাস্কেটবল খেলাটা আরও সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হয়। আমরাও সরকারের পাশে আছি, থাকবো, ভালোবাসা থাকবে সবার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথাগুলো শেষ করছি। कन्ट्राक्चुअल सामुनतयै तुंफ्लायजाक माइसर हाथि आमजायो चप्रबजाखा बिजेपिनि खरसा दं सामुसिदा तांनाय रग अ पातिमुं ख्लायो हनै सिलजामुं पातिका फासालनि सानजाव बिरनिया बखाक्तेव खबजाक माइसरा हाथि आमजायो चप्रबजामनि मुंखा बिनय मजुमदार चप्रबनाय रगनो किबिंगै बिरनिया थानाव मामलाव ख्लायगा बिनयनि खक्ति साइमनखा माइसरा कमिउनिटि हलनगो मदननि कक्सा पाइमानि उलो चप्रबजाकनि पातिमुं पातिखा
পার্থ চৌধুরী খবই কিছু লোকর কন্ট্রাক্ট সামনে সিকৃষকর খালাইকা হানিব কক সিলজাখা ফঙ্গ সিকৃষকর খাইমা উল সাজাও সামুসিতা তাंनाय रगबाय जब्रब जाखा बिनय साकदुखु मानाय बिनयनो आमसिनि साखामनगर तलांमा उल उदयपुर साखामनगर हरखा साकनायनि र ওইখানে যখন ঝগড়া হয়েছিল আমার বন্ধু বাঁচাতে গেছিল অলক নাথ হাতের পুরো সেনিয়ান আছে না এই বোনে সিঁড়ি মিড়ি গেছে কই পুরো গলার মধ্যে তারপরে সেন আছে তো সেনিয়ার লই গেছে কই ইয়ার পরে সেগুলো ধমকাইতেছে গৌতম সরকার আছে কেডা কিতা করবো গৌতম সরকার বলে ইয়েনার সেগুলো বলে বিজনেস করে বলে বর্ডার সাইডে ইয়েনা বলে কাস্টমার বলে সেগুলো 2 কোটি টাকা বলে এগুলো হয় গৌতম সরকার বলে দিব তো অন্য কইছে এত নাই তুই কেডা তোর কি লমু তোর মতন লোক ছুটি মাইলা মাল গলার মধ্যে হারাতে কইছে এই হইছে দা এই হইছে ছুটি না এগুলো পুরা গৌতম সরকার গজ্জা বলে হেবাড়া সারা ইন বলতে হেবাড়ার লগে কথা কইতো না আজ্জা বলে আবার গৌতম সরকার বলে দেওঘর গেছে কই আজ্জা গৌতম সরকার 4 দিন আইতো না অলকরায় যে আনসাকারি অলকরায় গেছে গৌতম সরকার গেছে কই নিখিল মজুমদার ডিস্ট্রিক্ট কেশিয়ারও গেছে কই খাইলে কিছু কইতাম এগুলো ধমকায় কইছে আমারে ঠিক আছে আর এখানে যে বর্ডার সাইডে যে অঞ্চল এগুলো লই আইজো সত্য কথা আটকে করছিলাম আমার নামে আর ধমকায় হতম ফালা আটকে তুললেছে আটকে কম যে করছিলাম আমি আটকে আর কাছে কপি আছে কাইলা সরলা কপি ইয়ান জমা দেবো ডিএমআর কাছে এটা হচ্ছে আমার এখান গৌতম সরকার লোক দিয়ে আমার ধমকাইতে আছে বেনু মজুমদার গৌতম সরকার পার্থ চৌধুরী অলক রায় আর হচ্ছে তোমার এরপরে তাপস সেক্রেটারি এরপর আজকে 5 বছর ধরে যে নেগোসিয়েশন ফান্ড দিয়েছে 1.5 কোটি টাকা এনে পার্থ চৌধুরী মৃণাল দত্তগুপ্ত ধ্রুব চৌধুরী সুমন নাগ তারা আর গৌতম সরকার তারা এনে টিয়াগু মারলেছে 1.5 লাখ টাকা আমি কি বাইর করি আমি দিছি দেখি আমার আজকে এটা বিরেছি কারণ আমি আজকে পার্থ চৌধুরী কইছি যে তারা মনে করছে যে আমি এনে 60 টাকা দিও আমি সিদ্দিকের মনে করছে তারা হচ্ছে আমরা ই টেন্ডার বুঝি না আমি টেন্ডার বুঝি আমি শিক্ষিত লাইন আমি বিএসসি করছি আমি সব কিছু করছি পড়াশোনা হয় সব বলি তারা হচ্ছে আমরা শিক্ষিত পার্থ চৌধুরী হয়েছে 8 পাস লোক এবারে শিক্ষিত তারা এখন দাম থেকে আমরা শিক্ষিত না অশিক্ষিত আমরা বদনাম করছে বদনাম করে তারা সব কিছু চাইতে আছে আমরা চেয়ে না এবং কি যা লোক দিয়ে আমরা পার্থ চৌধুরী আমার থেকে বেশি কিছু বুঝে আমি এর থেকে বেশি জানাতে এবার আমরা আজকে দম খাইতে আমি টেন্ডার বুঝিনি এই টেন্ডার আমি বুঝবি এবং কি আমার ঘটনা হয়েছে কি হ্যাঁ আমি তো আমরা পার্টির কার্যকর্তা কোন পার্টির মানে রুরাল পার্টির কার্যকর্তা আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট এখানে আমরা কেউ চিনি না গৌতম সরকার নাম মন্ডল প্রেসিডেন্ট প্লাস কইছে 13 আচ্ছা খুব বাচ্চা আয়না দেখলে মাটি লিখতে পারে ইয়ানে আমরা আজকে কার্যকরী রিপোর্টিং আসছিল ইয়ানে আমরা কারণটা এখান করছিলাম সব কিছু কারণটা হল আইনে সবাই তো খাড়ে লেগে আমি কইছিলাম সত্য কথা মানে যারা চুরি করে তাদের কথা কইছিলাম গৌতম সরকারের কাছে গৌতম সরকার তো চিনি না আনবে আর বললাম যে কাকু এমন ভিতরে বেড়া যে বলে দেওঘর যাবো গো আমরা কইছে যে দেওঘর যাবো গান্ডা ছিল না আর পার্থ চৌধুরী যাই আমরা বলেছে দমকাই বলেছে ইয়ে কিছু হইতো না তো হেয়ার দমকা হারাইছে ও লাইন মনে হয় 4 জন আসছিল গেছে হেবড়ার লগে ইয়ে 10 জন লোক হারাই আমি যখন ইয়ে আমরা কার্যকারণী বোর্ডে করতে দিছিলাম এরপরে আমি যখন সন্ধ্যার সময় বাজারে আইছি আমার আক্রমণ করে দিয়েছিল কে আক্রমণ করছে হয়েছে রঞ্জন দাস সঞ্জয় দাস মানিক মজুমদার নিখিল পাল এগুলো আর আক্রমণ করে দিয়েছে তারা কোন দলের কর্মী সমর্থক তারা হইছে গৌতম সরকার হারাইছে এবং কিছু সিপিএম আর আছে নতুন দলে জয়েন করেছে গৌতম সরকার কে গৌতম সরকার আমরা মনে করছেন বিলুনিয়া মানে ওনার নেতৃত্বেই মানে আপনার উপর আক্রমণ নাকি কারণ আজ কিষাণ মোর্চা এই যে মানে কার্যকরী বডি আসছিল এটা 10 রাজ্য কমিটির সভাপতি আইবার কথা আসছিল তাই নিয়ে আহিয়ে কইছিলাম যে আমরা লাইন কেউ কোনো আজ একটা দুটিও হয়নি লাইনটা 2015 থেকে আমি 2015 থেকে এবিবির আমি কার্যকর্তা প্লাস আমার 2014 থেকে আমার মেম্বারশিপ আছে যখন গৌতম সরকারও নাই আমি তখন থেকে বিবি করি এবং কি আমার ইয়ে নাই যখন আমি আইছি আমার এবিতে কোনো কাম করছে না আমি সবসময় কাম করছি ফাইলে কাজ করছি ওরকম বলে 3 টাকা বিজেপি গিয়া
তারা আরে যে মারপিট করছে কিন্তু গায়ে তো দর্শকরা আগে বিজেপি অঙ্কে হেবাটা ইয়ে লুট বাণিজ্য চালাচ্ছে দেখে অনেক বিষয় তার কোটি টাকা খাইলেছে কে যারা ইয়েনের একটা আছে গৌতম পার্থ চৌধুরী আজ যে আমার ইয়ে দমকাইছে এই যে পার্থ চৌধুরী দমকাইছে এই তারপরে অসীম সেন কইছে অতুল মন্দার কইছে ইয়েনে ঠিক আছে অতুল মজুমদার পার্থ চৌধুরী অসীম সেন তারা আমার দমকাইছে ইয়েনে কইছে যে খুব বিলের কথা কথা কানাই হুয়াইন যেটা তারা মানে কাম টাম হান না মানে কোনো ইনকাম নাই তারপর দেখার লাগে কথা কইছি বুঝেনি তো হইছে Pharshalo Bubagani Dagi Mumbai TWF ni ngai Matarbari constituency ni bisingo khopja Purbo Dakshin Maharani ADC village ni Dokshin Kamio a kamini sakhamia klaijak takong ni rokno thangai naijakha belaino khairokma singsa BPL nukhungo buma randibai hamia thongaro klaijak yakuyak mania takong noino Khoroksani mongkha jonokoriang omor broichisa te khoroksani mongkha ronjoi riang omor noichitham Khorok ni tui nukhungo jotoi khoroksni belai biel ni bisingo bo tangai tui chalai tonglai jabo bokhok doli rong riang wairoi hapangni neta MLA rokni thani thangi bo chugya yakuyak mania takhong nui rok handicap bata manyano mania bumani buri bata bo rojagya omotui birmano klai tongmani bai borok lokorokni thani te haste hapangni thani chubasu sanlai jabo hapangrokni thani borokni manthai bata sanlai jabo Hamia a takhong nui rok bubakani phasingbo chubasuni kok kacharei tonglai jabo thangi nai rokni bisingo tongbaikha Tipra Mothani state leader borom gonangjak ati jamatia TWF central body secretary borom gonangjak Sopnati Riang TWF Agartala district member borom gonangjak Sibani Deborma TWF Agartala district secretary borom gonangjak Porobi Deborma tei TWF Matarbari block president borom gonangjak Joya Jamatia yango dokshin kamini takhuk putro joi riang ni basala prosen joi riang omor nuichi thui kapao thui no khibo khlai belaino wanama singsa sinia beram bai manjagai thui tui thongara klaijakno thangi naikha TWF GB hospital rogo talangi bo nukhung sukya bikra rang puisa krini bai choti rejagyano choti sanai nogo tubuima phaika doctor robo tamo bemarangkha Musa Beram Sawimania Sonography Khaidi Hanjagibo Rangkri Nim Khaimanya no Saldok Jor Hospital Tongai Nogomaki Filitu Bolaika Abubai Lukuroni Thani Chubasu Sanlai Tonglai Jabo Lewa so phai phia chungte no khonghawa ajang ne pe phete no khambran parawo no bongkhe silongo samotang tomo inke bungsori hamia ungye bom masuk phaya no wa thui no bawo thui no khio khe bom ye khile thui thui khe bu to sa khoye YouTube no mose inke ni mong khak ma percent inke nung sori hamya mom sa din kahala mas sa aron chiyo sori rotong thoya aron tin dong be inke nung silong lak ma samotang to mo wasi shuo ne ma acha bum silong samotang to mo bini sori hamya ungye bum ma phaiklai jaha ke no phaimoy no pho chole ya ungye bong doctor jibi jora thange treatment or de mode khiye bong phaiha ke sonography bu khemaya ko bong x-ray bu khemaya ko rangkre ungye bong no phero phaiha are phono ta o bong bini bohok ro toy tongko nai di joto bini msau rong ku ro pa kormong tongo ke asa khiyo bo jaundice nong khna hiye ma tongo are phono bongno clear ke treatment khemaya sa binim sa ok maru gi jong sa ne man to jong mak matong abone ne man onek tong ko jong sok maya bin sa ok mak matong rang puisa kruin bo e bong bisna ok lai ma tong ha arin bo e bini bo e pho jong phadi joto nang khulai na mong khe prosendria boyas khe insa rong na ha 22 days arin bo e joto ta khoro phadi bo parawo joto krui bahala ambo ye jong joto chu nai ro sisa bono nang khulai na jong para sisa bo para o khai nei phe mang bo yang koi jau joto no mak sai jau bini chori hamia bong koi kormo saye ta o bisna ni ba samaya ro sisa te kha su khaye chumai malai phai jaha armi joto no kok sayo bini treatment bo e rang krem bo e bong bisna klai ma to mono jong joto nang khuye kha khone phori ye bong no hamre me ne ma ba chari me ne ma bini kosto ke bong samu ta ye wasin samu khiye silong tang cha tong gamo bong trewa hamye bini samu no bini cha jora pho bong cha man bo ye jong bong no khelai na haidi joto join sa nang khru khe join kha khona dikhe jong bong no ba chari me joto no ang abono hingjau
bono matar bare ni misiyo duksi para duksing para bini mungke proses jung bobai krong laye contact number o bini account number o jung nono YouTube share khenai ambo e phaidi joto phaine phaidi bono sisa nangkru phaidi jung beke hamri maine bono beke bi yakoi abasa ye samtang chadri jara ba jung bini samngo teba silong thaye bini samtang chamai jara khode khemaina are he bini family bini mampa junok sa imbo ye phaidi na phega de himbo e jung mai su phaija ha kechini bubagrani jung samong bai kechini bubagra jung thai nai ga de himbo bai jung su phaija ha are bo e joto ongkha kwaro phaidi jung joisa joisa nangkru laike jung bono hamre ba sari nai he asa thio asu nang na the kok sai na নম্বর নি চিকিৎসা নাও বিনি নাই নেকে দাও নি নাইলা একদম ন কর্মজাক বিনি মকল রোগ একদম কর্মজাক বনো ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট নাও ইমিডিয়েট তিলাং থানানে নাও মানে হেনকে ব জন্ডিস নি হয়তো ফানো কপা কবা নাই পদের পর অমনাই কলম কসা পদের পর ফাইনাই মানে কে ব বেলাকে উইক দুর্বল জায়গা মানে বাগে নাইসিং মাই বিনি রোগ হাকে নাইসিং মানাই যা রোগ গিয়া abani bangai jeng to je masa taisen pra ani manai saka boroni mobile number so share khlai debo no joto no khagana ro kisa dakti no or no phai chine YTF chine warriors ro dakti no phai bono chuba phaikan ke balai khen chanai jeng ta khuk ma oi bukuk ma lai ingya bono chikitsa khayan ke no hamnai abu chine poito tong ngai asar no chung ro phai noboi hamya কারণ বড় আরো হাঁকে লামা বহাইয়া হসপিটাল ব হাসাল আসল রোগী কতমা ওরনিও কনে প্যারালাইসিস সিবিটি কলসা খাসা মাসা এক হাসা বেশি কদম আমার বেলাইকেন খা খামছি আপনি বাগে আং সিনে তিপা দ ফারং ন সিনে তিপা সা দ ফারং ন যতন আং সানানি মুসুং ইয়াক ফলক মানি নাংলাই দङ जों बुखुक बाय सिमिया जों याक किसा फलक लायनानै नां दङ रांखौ फैसाबो बरनै मंसाफोरनो करे अर नाय फेमेने ना तै दङ काहाम ना न काहाम दङ ना बरनै सामं दङ सालो फाइसा सानानै फानसे बरनै बेलायखेनो कष्ट कारण बरनो गभर्नमेन्ट हयतो किच्छु फाना नाय जायगा इभेन 70 বছरनि से बुरी ब पर्यन्त से बाथामायको गाबनि बाङे अमो ओ एरिया ओ नायखाङाखे बेलायखेनो त्रिपुरानि जतनी नांकुमानी एरिया ही जों मावन सुखा और एरिया बेलायखेनो क्राइसिस जागा अनि बाङै विशेषकै ओ चिनि साजला बनि बागै जों बेलायखेनो वान सुखाय दङ जतन दाक्ति जुक्ति बुद्धि रहलाय याक फलक लाय जतन फाइबाय जादे नि कबक जाव आसना हामबाय দলে হাঁকুড়ি যতন সেলাই কতর ফুটবল বাতালেমো অঙ্কা সোনালী ট্রফি কুলাই রেংনক নকলব ও সংযোগ জানাই সোনালী ট্রফিনি বাতালেমো তার সালে কুলাই সোনালী সংগনি হাবানবো কাশে কক্তমাথুমি বানারি বিশেন্তে ফুটবল বাতালেমোনি তাংফাং জন্তু সরকার বাতালেমোনি কগ্নতে খো খেঙ্কা বাতালেমো মুথং জানাই বসকানি টিসিনি আগন সালপানি সিবি বাতালেমোগো কাসকো সারামজাখা বলে টিসিনি আমবাসা বিধানসভানি এমএলএ পরিমল দেববর্মান বাতালেমোগো চ্যাম্পিয়ন উনাই এবা কপ্লাই নেদর সরকার ইয়াফার জানাইতে রাং রিজাফার জানাই खक ब्रैजि साइ रां एबा 40,000 रां रानार्स आपनो रिजांनाय खक 30 साइ एबा 30,000 रां তে কাছে সরকার 2022 সালের আমাদের সোনালী সঙ্গে যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হয়েছে আমি আপনাদের সামনে বলছি আমাদের ক্লাবের সভাপতি হিসেবে যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রী খগেন্দ্র দেববর্মা সহসভাপতি শ্রী গৌতম ঘোষ সহসভাপতি শ্রী সুদীপ সাংমা সম্পাদক যিনি হয়েছেন শ্রী মনিরাম দেবনাথ আমার ডান দিকে আছে সহসম্পাদক শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী অফিস সম্পাদক শ্রী বিপ্লব পাল আমার বাঁদিকে রয়েছেন সহ অফিস সম্পাদক শ্রী সুনীল দেববর্মা তাদেরকে আমরা আহ্বান করছি 13ই আগস্টের মধ্যে আমাদের সোনালী সংঘের ক্লাব গৃহে যেন ওনারা নিজ নিজ দলের নাম নথিভুক্ত করেন আমরা এবারের যে সোনালী ট্রফিতে আমরা যে প্রাইজ মানি রয়েছে আমরা প্রাইজ মানি গত বছর থেকে এবার আমরা একটু বৃদ্ধি করেছি সকলের সহযোগিতায় নিয়ে আমরা করব তো আমাদের এবারে প্রাইজ মানি হয়েছে চ্যাম্পিয়ন যারা হবেন 40,000 টাকা
আর যারা রানার্স হবেন তাদেরকে আমরা 30,000 টাকা দেবো, এটা আমাদের ক্লাবের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই আমরা সকলকেই বলবো, আর যারা আমাদেরকে আর্থিকভাবে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় প্রত্যেকবারই, আমরা সবার কাছে আহ্বান রাখবো এবারও যেন আপনারা সবাই মিলে আমাদেরকে সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেবেন, যাতে আমরা সুন্দর করে এই টুর্নামেন্টটাকে আমরা পরিচালনা করতে পারি। এই আশা এবং বিশ্বাস রেখে আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা বলা এখানে শেষ করছি। কতজনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে? আমাদের কার্যকারী কমিটি আমাদের 15 জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। তো আমরা প্রথমেই আমাদের যে ক্লাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা যে 75তম যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের ক্লাবের প্রথম কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। 13 তারিখ থেকে আমাদের কর্মসূচি শুরু হবে, 15 তারিখ অবধি চলবে। তারপর আমাদের রয়েছে, আপনারা জানেন যে ধলাই জেলার মধ্যে সবচেয়ে থেকে বড় জনপ্রিয় সোনালী ট্রফি প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের একটি জমজমাট আসর আমরা প্রতি বছরই কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে আমরা করে থাকি। তো এবছরও আমরা আমাদের এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করব। তো আমাদের যে ডেট আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 17 আগস্ট থেকে শুরু হবে। তো আমাদের এবারের আমাদের যে সোনালী ট্রফির যে কমিটি, এখানে আমরা সভাপতি হিসেবে আমরা আমাদের এই 47 বিধানসভার যিনি বিধায়ক রয়েছেন শ্রী পরিমল দেববর্মা মহাশয়, উনি আমাদের এই টুর্নামেন্ট কমিটির এবারের সভাপতি। সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে রয়েছি। আমাদের পুরা সম্পূর্ণ কমিটি হয়েছে। তো 17 তারিখ আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে বিকাল 3 ঘটিকায়। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে সারা ধলাইবাসী সাথে আমরা রাজ্যবাসীকে আমরা অবগত করছি যে আপনারা সবাই মিলে আসুন, এই টুর্নামেন্টের যে আনন্দ আপনারা সবাই মিলে উপভোগ করবেন। এবং যারা যারা কুলাই সোনালী সংঘ কার্যালয়ে আজকে আমরা আমাদের 2022 সালে আমাদের যে ক্লাবের যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হয়েছে এবং সামনে যে আমাদের সোনালী ট্রফি প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে, এর জন্যই আমরা আজকে আমাদের এই ক্লাব গৃহে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করছি। বৈস্কানি চংমারি নাহাरै हासिनि जुदा जुदा थोंरों बदल रक ताबुक जानि जा बदल राग्रोना गबु खायना बागै खलाव अंखरि दङ। आबहायकिनो चासलो तिब्रा मथा बदलि हांकरते ब्लक बेरेमनि तांफां आदरनते सालसनि सेमिनार संजाखा आगुलिनि मानिकौ कोटो आरो मानजाका मथनि कास्को विजय कुमार रांखल तिब्रा मथन चेयरमैन बोबाग्रानो खबै गुबुननि मथनि तांफां रक गामि आमचियो लुकुरकनो ग्रेटर त्रिपुरालेनि ककमां ग्रास लेबिनि सिमी मथनि तांफांते आदरनकनो तिब्रा मथनि नाखारमुं ग्रेटर त्रिपुरालेनो ति श्राय-श्रायकी साइमान रानि बागै अमहाय तांबतां नाहारजाका हनै पादन्ति कक्तुलरनो सायखनारका मथनि कास्को विजय कुमार रांखल 3 August 6, 2022 चीनी जे प्लान है तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नोचों नेतृत्व रोगनो नावई सेमिनार रोगनानी तिनी फर्स्ट जों चेंखा एक्सट्रीम साउथ सबरूम बाय एक्सट्रीम नॉर्थ कंचनपुर दिस पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट रोगनो ताई ब्राउनी लोगे पॉलिटिकल ब्लॉक तंगनाय रोग नि ऑफिशियल स्टेटस जे तंगनाय रोगनो जों नावखा এবং महाराष्ट्रनि चेयरमैन वो भाई दङ वो भाइफ्राय जों चेंनाय दिनै सेमिनार जों सालायनाय जेटाबो जोंनि अबजार्भार थाङै बेराव जे बुथ कमिटि आलायमानि এবং जोंनि ভিলেজ कमिटि जे इलेक्शन हमनानै आबोनि प्रस्तुति भायङै दङ अबतै रगनो तिनि मेन जों डिसकासन खायनाय
এবং जोंनि त्रिपुरा मथानि जे objective greater Tripura attain खालामनानै achieve खालामनानै जोंनि grassroots levelनि जे दायित्व दंनाय दं बेवहाय डाइरेक्ट जोंनि डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट এবং पलिटिकल ब्लक रकनि जगाजग दङ अबनो जों स्ट्रेंथेन खालामनायनि बागैनो दिनै जों अबचायमो এবং अबदिनि अंपायखाय नेक्स्ट बफोर खालामनाय जों तारिख खायो अब कन्टिन्यू होनाय एस मिनेस 12 डिस्ट्रिक्ट दङ वो 12 डिस्ट्रिक्ट जतनो डिस्ट्रिक्टनि तोरा ताइबो ब्लक रक दङ ब्राउन तैनो तबो फ्यूचर जों तारिख नो खायो आइतोनो जों मीटिंग मा खालामनाय अबनो जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट ताइ पलिटिकल ब्लक रकनि सेमिनार और खायो ब्राउन जों जत रकम टेक्निक प्रेक्टिकल जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि जे मानै এবং जोंनि पार्टीनि जे एक्जिस्टेंस এবং जोंनि एम ऑब्जेक्ट जोंनि विजन गतेरो ब्राउनो सालाय ब्राउनो अंशग्रहण खालामनानै सुबिदा दंनाय এবং हायथै खायनो जोंनि फ्री डिस्कशन जोंनि अननानै अबचो बुचुमानि बागैनो जोंनि जों जेंखा अब उनके जोंनि डिप्रेसने जों हाकमा मानि आबरक जरा जरा जोंनि बरक आरो नके फिल लाइट अब मोस्ट अनफॉर्चुनेट किन्तु जों मुचुमो जरा मिस अंडरस्टैंडिंग खाय दंनाय ब्रता बिसोर संशोधन अंतु आं प्रेसिडेंट अफ्रा हिसाबै आं अनुरोध जतनो ब्राव ताइ बिसाबो इ रिव्यू मा खालायनाय ब्राउन स्टैंड ब्राव रिव्यू खायै ब्राउन जों अनुरोध खायो अबते मिसआंडारस्टैंडिंग खायै बिनिनो बेसि पटिंनाय जातिनो पटि होनायनो अबते रंनि बागै आं संगठननि त्रिपुरा प्रेसिडेंट ब्राउनो मा कयो अब पटि नों आं खायनाय बैलेचनो पटि खाया नों जदि अब संशोधन अमायं खाय बिनि दायित्व एबा मोस्ट अनफॉर्चुनेट नाय जों आशा खायो अब जों किसिसानि बागै बुल बुझो माने शुद्ध संशोधन होनाय आंनि आशा दं सर दिनै सब सब फाइमान जानाय र सब सब फाइनाय सर दिनै अर सारिगो फिरंनाय दङ विदिन 3 आवर्स जों पाइनानै चेष्टा मा खालामो सब सब फाइनाय सर दिनै कोन रको महाराज भाई आं दंनाय दा एमन कोनो एडमिनिस्ट्रेटिवनि बरक जों लाया संगठननि बरक जों तबाय गुबुन पलिटिकल बसकांगो चंगमरि फाइ तंगो ते तेट सेबो माना चुकजरो बसकांनि तालो बरकनो सेबगो सिदि सितकनो सितकया आबन्ति खाव किरिलाई तंगो हास्तनि रंनगो फुरनायनि बियाल नुजगै तंगो ते नैचि साइ बुकसा आसुकथाय तंफनो टिआरपिति काइबारा स्निचिदक आसुकथायो सेबगो सितकना साख्लाइरबो हाइनिबागि रोंमन्त्रि सिगांगो कक्रुमाना तयै चाजागि अंगै खरक थाम साइदगरा थामचिसा सेबक लांनानि सानमुंतयै रों हाबानगो जनिमा फुनंलेखा हास्तेगो फोरोंनाय बियाल नुकजागै दंफानो सिरिं सरब दंगो रोंमन्त्रि साकबायथां टेट पास इंजाक जतनो वाइसाबाय सेबगो सितकनो साफानो टिआरबिति खरक बारास निचिदसे तलांना साख्लाइरबो बसकांगो चंगमारि फाइ दंगो ते असातेर आबनि उलो विधानसभा चंगमारि सेबक सितकनो सामुं मथाकजागै थांनाय हाइनि बागै दाकतिके जतनो सेबक सितकनि सारमुंति साका यागलो रों नायकलफां बे बताचाजिबायबो मालायखा बर' আপনার এই প্রশ্ন উত্তরে বলছি আজকে ব্যাকওয়ার্ড এলিমেন্ট এডুকেশন কি কি করে দায় করতে যাচ্ছি আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ নিয়োগ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয় আপনার ডাইরেক্টরের সঙ্গে কি কারণে দেখা Protest of ourselves. Yes. We are not living right now in state Tripura. Why? If you ask this question, for this question, okay, we'll out from here right now. So we'll ask the PR minute. General Secretary.
কারণ এই ডিপার্টমেন্টটা শিক্ষা ব্যবস্থার এলিমেন্টারি ডিপার্টমেন্টটা ওনারাই দেখেন, তাহলে ওনাদের তো একটা দায়িত্ব देना चाहिए सर, साथ देना चाहिए। ये भी हम लोग का मामला है भाई, कितने सारे लोग इधर पे भूखे प्यासे कितने दिन से इधर पे हम लोग बैठे हैं। आपको पता है हम लोग किधर से मतलब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम भूखे प्यासे हम लोग सारा की सारा कुछ गिनती करके इधर पे हैं। सब प्लीज हम लोग we have to protect here, we have to protect here, we have to protect here। सर प्लीज साइड दीजिए बस, आप लोगों का काम आप लोगों का काम बस हमें करने दो। इधर पे मतलब आप लोग हमें नहीं टच करेंगे, हम भी आप लोगों को नहीं टच करेंगे। आप अभी साइड दो बस। मैडम आप लोगों को दिया है नहीं, इधर पे कोई रुकेश नहीं है मैडम, को इधर पे आना है, इधर पे आना है सर। आप लोग इधर है मतलब किसलिए, हम लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। और हम भी आप लोगों को सर जी, हम भी आप लोगों को अंदर से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे देश की रक्षा के लिए हो, ठीक है। लेकिन टीचर्स कौन है बताओ आप, कितने दिन से हम लोग इधर पे है। नेक्स्ट 1.5 इयर्स तक मतलब क्या बोलते हैं इसको, 1.5 वर्ष तक इधर पे है हम लोग। सब सही होगा, আজকে আপনাদের এখানে মূল জমায়েতের কারণ, আজকে আমাদের এখানে মূল জমায়েতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা জানি যে শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে বলেছে পুজোর আগে সবাইকে পর্যায়ক্রমে একসঙ্গে নিয়োগ করবে। তো এই যে পর্যায়ক্রমে কথাটা এলো, এই পর্যায়ক্রমে করতে করতে তো পুজোর আর বেশি দিন নেই, তাহলে কিভাবে একসঙ্গে নিয়োগ করবে? আর একসঙ্গে নিয়োগের কথা দিয়ে উনি কিভাবে মাত্র 576 জন পোস্ট ক্রিয়েট করেছে? তার জন্য রাজ্যের আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত স্কুলের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল বেহাল, স্কুলগুলিতে কোনো টিচার নেই এবং শিক্ষামন্ত্রী নিজে আপনাদের সামনে স্বীকার করেছে যে উনি স্কুলে আরো প্রচুর সংখ্যক আমাদের 3600 জন নিয়োগ করার পরেও আরো প্রচুর শিক্ষকের প্রয়োজন, তাহলে কেন তিনি অতি সত্বর নিয়োগ করছেন না? সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। আর যেহেতু বলেছে পূজার আগে নিয়োগ করবে, তো পুজো তো অলরেডি চলে এসছে, আর বেশি দিন নেই, খুব আর কিছুদিন। কারণ এই চাকরির ক্ষেত্রে আমরা জানি একটা লং প্রসেস আছে, সেখানে স্ক্রুটিনি আছে, ভেরিফিকেশন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ আছে, তার জন্য কিছু দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার আছে। তো পুজোর আগে তাহলে কি করে দেওয়া হবে? আমাদের সেই আশ্বাস আমরা আজকে চাই যে আমাদের টিআরবিটি, তার জন্য আমরা অভিযান করছি, যাতে আমাদের আশ্বস্ত করা হয় যে আমরা সবাই যাতে একসঙ্গে নিয়োগ পাই এবং সবাইকে পুজোর আগে যে কথা শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে বলেছে এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে আশ্বাস দিয়েছে সেটা যাতে কার্যে পরিণত হয়। আজকে কার সঙ্গে দেখা করবে? আজকে তার বিষয়ে আমরা যাচ্ছি, যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী বলেছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা নিয়োগ করার চেষ্টা করছি, তাহলে টিআরবিটি কেন এত ধীর গতিতে চলছে? সেই জন্যই আমরা টিআরবিটির কাছে আজকে যাচ্ছি যে ওনারা যাতে কাজ আমাদের দ্রুত গতিতে করে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেন। আর ভেরিফিকেশনটা যাতে একসঙ্গে আমাদের করা হয়, কেননা পুজো চলে আসছে, ভেরিফিকেশন যদি একসঙ্গে আমাদের সবাই না হয় তাহলে সবাইকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই না যে আমরা কোনো মিথ্যা ভাওতাবাজির শিকার হই। আর রাজ্যে যেহেতু শিক্ষা অবস্থা খুব বেহাল, শিক্ষামন্ত্রী নিজেও জানেন, আপনাদেরকেও বলেছে বিভিন্ন জায়গায়, তাই আমরা চাই সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগ করে রাজ্যের শিক্ষার অবস্থাকে একটু অটুট রাখুক, এটাই চাই। তাই আমরা টিআরবিটিতে আজকে অভিযান করতে যাচ্ছি, যাতে আমাদের নিয়োগ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়। এবং এটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের প্রধান এলিমেন্টারি দায়িত্ব এটা, এবং আমরা যেটা জমা দিয়েছি প্রত্যেক দায়িত্ব জানে স্কুল অফিসে যে কি সংকট রয়েছে। এরপরেও উনি চাঁদনী চন্দন ম্যাডাম আমার সাথে দেখা করতে নারাজ। মে মাসে এই বছর মে মাসে 23-24 তারিখ রিপোর্ট দিয়েছিলাম, শনিবারও গিয়েছিলাম। ওনারা বলে দিয়েছে, ওনাদের পিএ বলে দিয়েছে উনি খুব ব্যস্ত, তার জন্য আমাদেরকে দেখা করতে পারে, নাও করতে পারে। এর জন্য আজকে আমরা সবাই জড়ো হয়েছি, যাতে আমাদের যে দাবিটা অনুরোধটা যাতে রাজ্য একটা নিয়োগের দাবিতে আমাদের ইতিবাচক সারা দিই, তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছে যে আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে উনি সবটা জানে, আমাদের কথা শুনেছে উনি। কোনো ধরনের যে আমরা মন খারাপ করবো এমন কথা বলিনি, সব শুনেছে এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে। এবং তার সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখন আমরা বয়স উত্তীর্ণের কথাটা বলেছিলাম, আর ওই দিনই ছিল 11 তারিখ, আর ওই দিনেই বয়স 4টা বের হয়েছে আগামী বছরের জন্য, এদিনকেই বের হয়েছে। তাহলে শুধু একটা বুঝতে পেরেছি আমাদের কথাটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুন্দর শুনেছে এবং তার জন্য একটা ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেই পদক্ষেপে বেকারের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। এখন যারা অবৈধ হয়ে গেছে তারাও কিন্তু আগামী দিন বিভিন্ন দপ্তর ইন্টারভিউ দেবে, তাহলে কর্ম কোথায়? সরকারি দপ্তর বিভিন্ন দপ্তর খালি রয়েছে, শিক্ষা দপ্তর সহ, তাহলে কর্ম কোথায়? এর জন্য আমরা শিক্ষা দপ্তরের কথাটা বলছি, তো ক্যাট করলে ভাই এই নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী স্যার যেহেতু বলেছেন, আমরা বিশ্বাস, শিক্ষামন্ত্রী স্যারেরও বিশ্বাস যে দুর্গাপূজার আগে আমাদের নিয়োগ করবে। এটি বলার জন্য আজকে এসেছে। 21-এ আমাদের টেট পরীক্ষা হয়েছিল, টেট 1 টেট 2, এরপরও টেট পরীক্ষার পর থেকে বিভিন্ন আন্দোলনের মারফত আমরা স্টার মার্ক পেয়েছি। স্টার মার্কের পর আমরা নিয়োগের দাবিতে রাজ্যের, আপনাদের মাধ্যমে সবাই জানে এটা, যে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র সংখ্যার যে অনুপাত, এই জাতীয় শিক্ষা ছাত্র শিক্ষা অনুপাত সহকারে কোনো স্কুলে প্রতুলতা, যে শিক্ষক যে প্রতুলতা, এগুলি নেই। শিক্ষক একদম সংকট রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে। কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও
রাজ্য সরকার, শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, আদার্স দপ্তরের মন্ত্রী সবার সাথে আমরা কথা বলেছি। এবং সবচেয়ে মানে ভাবার বিষয় হচ্ছে এটা, এত সংখ্যক পোস্ট থাকা সত্ত্বেও যেখানে শিক্ষামন্ত্রী স্যার বলেছে যে এই বছর দুর্গাবাজার আগে ট্যাটু উত্তীর্ণ সবাইকে নিয়োগ করা হবে, এই কথা বলার পর উনি কীভাবে শিক্ষা দপ্তর কীভাবে টিআইবি ডেকে নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে যে 576 জন নিয়োগ করা হবে ট্যাটু মিলে, তাহলে বাকি সংখ্যক নিয়োগের প্রশ্ন কোথায়? এটা টিআইবি নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে 7 নম্বর পয়েন্টে বলা আছে যে যাদের জব ফর্ম ফিল আপ সবার হবে, কিন্তু স্ক্রুটিনি করা হবে শুধু ভ্যাকেন্ট পোস্ট যা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে 576। তাহলে আমরা বলবো ওটিস মার্ক দেওয়া থাকবে, জব ফর্ম দেওয়া থাকবে, ফিল আপ করবো, আমাদের স্ক্রুটিনি করা হবে না কোনো, তাহলে দুর্গাবাজারে কীভাবে নিয়োগ করা হবে? এটা আর পাশাপাশি এটা বলবো, ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনে আমরা 23শে মে এই বছর 23শে মে একবার ডিপুটেশন দিয়েছি দেখা করার জন্য, ডাক্তারের সাথে পাইনি। 24শে মে আবার দিয়েছি, পাইনি। গত শনিবারে আমরা ট্যাটু উত্তীর্ণ কয়েকজন গিয়েছিলাম, ওনাদের পক্ষ থেকে আমরা জানা হয়েছে উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, আমার সাথে দেখা করতে এখন পারবে, যদি হয় তাহলে দেখা আমাদের ফোন করা হবে। এই যদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন, আমরা ট্যাট কোয়ালিফাইডদের কোনো ধরনের কোনো নিয়োগের কোনো আশ্বাস দিচ্ছেন না এখন পর্যন্ত, তাহলে আমরা কী বুঝতে পারবো? মিডিয়া বন্ধুদের সাথে এক কথা, আমাদের সাথে আরেক কথা, আর রাজ্য সরকার দাবি আরেক, রাজ্য সরকার তো চারেক ধরনের। তো এর জন্য আজকে ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনে আমরা যাচ্ছি, ওনার সাথে দেখা করবো, প্লাস টিআরবিডি যে কন্ট্রোলার স্যার ওনার সাথে দেখা করবো। যদি আমরা কোনো আমাদের নিয়োগের বিষয়ে সহত্তর না পাই বা ওনার দেখা করতে নারাজ থাকে, তাহলে আজকে আমরা এখানে এই বিল্ডিংয়ে অথবা পথে আমরা বড় যাবো, যদি আমরা নিয়োগের বিষয়ে কোনো আশ্বাস না পাই। কারণ দুর্গাপূজা আর কয়েকদিন আছে, হয়ে যাবে। জব ফর্ম ফিল আপ, ওয়েটেজ মার্ক যাই হোক, এটা সেপ্টেম্বরের 2nd 3rd দিতে পারে আমার মতে। তো অক্টোবর মাসে পূজা হলে নভেম্বরে হাইকোর্টের আইন অনুযায়ী বৃহস্পতি নির্বাচন, এই নির্বাচন উপলক্ষে তো নির্বাচন আচরণ বিধি উপলক্ষে রিক্রুটমেন্ট সব বোমা থাকবে। যদি জানুয়ারিতে যদি বিধানসভা হয় তাহলে ডিসেম্বর বোমা থাকবে, তাহলে আমরা রিক্রুটমেন্ট কোথায়? তাহলে এই জন্য বলবো, শিক্ষামন্ত্রী যিনি কথা দিয়েছেন যে রাজ্যের শিক্ষক সরবরাহ দূরীকরণে রাজ্যের শিক্ষাগত গুণগত মাননের প্রশ্নে ট্যাটু উত্তীর্ণদের এবছর দুর্গাপূজা সবাইকে নিয়োগ করবে, তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দাবি রাখছি জব ফর্ম ফিল আপ করার পর সবারকে একসাথে ভেরিফিকেশন করতে হবে এবং সবাইকে একসাথে নিয়োগ করতে হবে। এখানে পর্যায়ক্রমে শব্দটা আর ধাপে ধাপে শব্দটা একটা প্রতিশব্দ সিনোনিম, এর জন্য বলছি ওয়ার্ড পরিবর্তন করে বলা আর কাজে দেখানো পার্থক্য রয়েছে। তার জন্য সবাই আজকে আমরা এখানে জড়িত হয়েছি, মিলিত হয়েছি। এখান থেকে ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন যাবো, কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এখন যে আমরা এখানে যেতে পারবো সেই বিষয়ে আমরা সন্দেহ আছি, কারণ পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, আমাদেরকে রথ পথে বাধা দিতে পারে। তারপরে বলবো পুলিশ প্রশাসন কারোর শত্রু নয়, আমরা ওদেরকে সহযোগিতা নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো ওর সাথে যারা দেখা করতে হয় আমাদের নিয়োগের দাবিতে। এই জন্যই আজকে আর একটা সিরিজটা জমায়েত হয়েছে আমাদের। আপনাদের কোনো সংগঠন রয়েছে? না, আমাদের কোনো ট্যাটু কোনো সংগঠন নেই। আমাদের সংগঠনে আমরা সংগঠন 2021 স্টেট কোয়ালিফাইড যারা আছি আমরা সবাই একসাথে আছি, শুধু এজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধি আমরা কথা বলছি, শুধু সবাই একসাথে কাজ করছি। আমরা সংগঠন নেই। जलिमा फुनुमानि हायाकेबा सामुसिता तांनाय रकनि जब्रबमं आम्बासासजों फेरां हाबनगो साबरक जब्रबखा आम्बासासजों फेरां प्राइभेटनि यागो याफारजाकनि उलो आमजेनि लोकरक नायखुंनि सामंगो खाफुरजाके अंमानि नुकजाखा किसा वाते वाके जों फेरां गरै सालनै सालथाम रमै जों फेरां फाया अंगो वाइ गोबां खरां तिसाफानो खुनजु काजदागिया आबो सिमिया आमजेनि लोकरक बाय जों फेरां बेदनि आदंरक खु खामिके ककसाव खनि बो सिलजामं चारसाल आइजोगो हाबानगो चप्रबखा हाबानग बिसिनि कम्पिउटार प्रिंटार कुबुनि नांकुमा मानिरक सबाइजाखा पातिमुनो नुकपनि यागुलो थानाव कक्तमा साहरजाखा कक्तमा माने थांनि सगैखा ते पातिमुनो चेरि नायतुगै दङ पुलिस जलिमा फुनुंगना बागै हायाकिबा सामुंसिदा तांनाय रगिन्दा अ चप्रबमं उंखा हनै पातिमुनो ति दाबो सुमुं आसाइजाक তারা অফিসে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে, তখন আমরা আইসি আয়া দেখতে পাচ্ছি যে তারা অফিসে আওয়ার পর দেখা গেল যে চেয়ার টেবিল উঠে ফেলা রাখছে, তারা একটা প্রিন্টার মেশিন আছে আর লগে বিলিং মেশিন আছে, যে উল্টানো সিটাই সারিয়া পড়ে আছে ঘরের মধ্যে। তখন এখানে আমি তারা অফিসের স্টাফে জিজ্ঞাসা করলাম কী তা হয়েছে, তারা কইছে যে ভোর 4:30 থেকে 5:30টার মধ্যে অফিসে কেউ লোকজন আসছিল না, এমন সময় মনে ঘটনাটা ঘটছে আর কি। কেউ কে বা কারা করছে তারা কেউ কইতে পারে না। আচ্ছা স্যার, এটা কি কারেন্ট নাই বিষয় নিয়ে হয়েছে না? এমন তো এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ার না, তবে রাত্রে কারেন্ট নাই এমন আমরা এদিকে কারেন্ট ছিল না। बिसि सिब्रिनि उमर कासुया सिग्लिनो रमफ्रेमानि बागै
চিরঞ্জিত পালনো বিশি নিচি আলঙ্গর হরনা মাজরা রেখা বিলুনিয়া হাংকরতি দায়রা জজ আশুতোষ পান্ডে পাতিমুনি কক্তম রেগি সাইমানখা थांनाय 2020 बिसिनि सेप्टेम्बर ताल 30 साल मारिओ साब्रम बखाक्सते मनोहातिओ खबजाक माधव नगर आमचेनि राबार बुलंग हर दामचुको हाय तामजर नुखुं खाजाक चिरंजित पाल बि नगो फाइनाय सान्दाय बिसि सिब्रिनि सिक्रि न फानख्लाय रमफ्रिका पातिमुनति सिरि सरब तंयाखे बुथारनानि सिक्रि सकरक खलायजाक फनो पातिमुनति नुखुनि बरगनो सुक्रुबि साय खाना रखा यागुलस 6 अक्टोबर 2020 साल मारिओ मनोहाटी थानाव मामला खायका नुखुनि बरक मनोहाटी थाना भारतनि माजरा केरं रायदा IPC 341 376 506 ते पक्सो 1 केरं रगै मामला यागनावै नायतुकमुं जिंगै चिरंजित पालनो रमखा थानानि सब इन्सपेक्टर सत्यरंजन नंदिनी नायतुकमुं बाय दरबानगो खरकजिबा साखि रखा पाइथो केरं बिलोनिया हांकरते दायरा जज चिरंजित पालनो बिसि निचिनि बागै आलंग चबैतननि माजरा रखा हापनि अंगै मामलानो तुइदुलखा पक्सु केरंनि पिपि प्रभात चंद्र दत्त केरंनि सुबासुबाय मानकुबाय मानै खासांजाखा बरि नुखुंनि बरक श्री प्रभात चंद्र दत्त स्पेशल पिपि साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घटना हलो साब्रुम महकुमार मनुबाजार थानार अंतर्गत माधवनगर एलाकाय गत 30/9/2020 टान विवादी चिरंजित पालेर बाड़ीते एक सामाजिक अनुष्ठान छिलो ओई अनुष्ठाने निर्मल पालेर नाबालिका मेये ओई बाड़ीते आसे आसार पर विवादी श्री चिरंजित पाल मेयेटाके बोले आमी पाशे राबार बागाने आछि तुमी एक बाटी मांस निया ओइखाने आसबे तो अकॉर्डिंगली नाबालिका मेये एक बाटी मांस निया रात्र 9टार समय राबार बागाने जाए राबार बागाने जाओयार परे विवादी चिरंजित पाल और मेयर हाथ थेके मांसेर बाटीटा निया से बाइरे फालाइया दे इटा दिया फालाइया दे फेलार परे मेयेटाके जोर करे तार परनेर कापड़ चोपड़ खुले मुखे गामछा कापड़ दिया चापा धरिया ताके जोर करे तार इच्छार बिरुद्धे धर्षण करे धर्षण करार परे मेयेटा कानते कानते बाड़ीते एसे समस्त घटना तार बाबाके जानाय জানানোর পর তার বাবা 6/10/2020 টান মনুবাজার থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিবাদী চিরঞ্জিত পালের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমায় আয়ু ছিল শ্রী সত্যরঞ্জন নন্দী উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত করার পরে से माननीय आदालते चार्जशीट दाखिल करे चार्जशीट दाखिल करार परे विवादीर बिरुद्धे चार्ज फ्रेम होवार परे साक्षीदेर कल करा हय साक्षीरा आसे 15 जन साक्षीर साक्षी बाक्य ग्रहण करा हय अद्य उक्त मोकद्दमा प्रमाण हय विवादी चिरंजितेर बिरुद्धे प्रमाण हय 3 अंडर सेक्शन 341 376 506 एवं 4 सबसेक्शन 2 of Foxo Act 3 अंडर सेक्शन 341 15 दिनेर जेल और 506 आड़ाई है 3 मासेर एवं 2000 टाका जरिमाना 2000 टाका जरिमाना दीते ना पारले 15 दिनेर जेल एवं 4 Foxo Acte 20 বছরের সাজা ঘোষণা করে আদালত এবং 20,000 টাকা জরিমানা করে জরিমানা যদি দিতে না পারে 6 মাসের জেল হয় এই উক্ত আদালতে স্পেশাল জজ ছিলেন শ্রী আশুতোষ পান্ডে মহাশয় এবং স্পেশাল পিপি আমি শ্রী প্রভাতচন্দ্র দত্ত त्रिपुरा हासिबो फेजने माने बानिया बेलेकेनो होहरतम खलाइजागै दंगो सालब्रुमनो त्रिपुरा हास्तेनि बेसर बासा लाहार कतर हाइथाइरगो फेजने माने मानमाने जमसे करिखा सिकला चलाय केफे माने बेचावै फेवं वाजाजा yang थांलासु लामाते हिंके फेजने माने याक तुन आकारजा दिनै फुंगो बाजिलबारि आउटपोस्टनि पुलिसते खय थानानि पुलिसनि साकथार मुंबाय मालखुं खुंसावो सिरिक्रान मानजावखा रमजाखा मालखौ मथनाय मुं लक्ष्मी चरण सिंहा उमर नचिदक बुफानि मुं लक्ष्मीकान्त सिंहा गामि
Narendranogor Damcharawo Malkhung number WV11E1109 Jotoi 822 kg Sidikran Manjakha এটা ওসি খোয়া এবং ওসি বাইজলবাড়ি শেষ রাত্রে এই গাড়িটাকে ডিটিং করেছিল যে গাড়িটা আপনারা দেখছেন পোস্টের সামনে আছে এই গাড়িটার মধ্যে সিক্রেট চেম্বারের মধ্যে টোটাল 96 প্যাকেটে 822 কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম হলো লক্ষ্মীচরণ সিনহা বাড়ি দামছড়া গাড়িটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা আমরা কাগজপত্র পেয়েছি সেই অনুযায়ী ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মালগুলি সিজ করা হয়েছে একটা এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে এটা কোথা থেকে আসছিল স্যার এটা আগরতলা থেকে আসছে স্যার এটার বাজার মূল্য রেট কত হবে এটা বাজারে বিক্রি হয় না তবে কালো বাজারে যে মূল্য আছে সেটা হলো প্রায় 1,30,00,000 টাকা শুধু একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে Lai thangai tham salmari horni dam tisa tamane jorawo kaisa gemang patimo gemang mangpili kasai phaimani DDADC habang bai tu duljak mungya kami amsaini ARDD habanok tailam doga phiokjak sojagya abono Swrangchati koktoma channel habanok ni bisingti phunuk jangmani ahoro horni dam tisa tamane jorawo Swrangchati habanok ni koktoma thumnai no khoroksha borok mobile bai gerenggi shahormani yagulo koktoma thumnai thangai nugikha naikha ARDD habanok ni talam sojagyano sonai tongmani nukha khoroksa TSR Brindia te mungya kami PS habanok ni khoroksa SI khlainai naimathang a jorabo khoroksa TSR shaka kuchuk shaka ni saklai mung mainya phano habanok no horon naikolnani phainani nakha phiaba hapang bai tuduljak ARDD habanok talam sojagya nugui bithi burai kamana kiri jangmani bai talam gana wono basai matong phakya hani shaka mungya kami PS ni SI naimathang o ARDD habanok ni talam somabo nukjakha o koktomano kitingi haino hai tamne bagai ARDD habanok talam dogo sojagya kubui chire nayane bagai Swrangchati habanok ni koktoma thumnai ARDD habanok ni sebo khlainai o habanok ni yakso barja manja komal deborma bai gerengkha komal deborma shaka thangnai tham salmari sarani dam tham tamani jorawo atharmora edisi blessing khoroksa dines deborma ni musuk shak haimeno naikoloni thangmani phiaba kifilmani jorawo laharo kotol malkhung wati phaima bai laharo hakwagoi thanglasu khlai malia kajawi thangka habanok sonani jorawo sopai malia haini bagino habanok sojagi malia abni bagi horni damchisa tamni jorawo lahar koto lamoni ha norma bai apruse habanogo phai manchu honi shaka yagulo koktoma thumnai thangai gerengkha athormora edisi village ni dines debormani nukhungo dines debormani bihik shaka lai thangai tham salmaribo kubi kubino mungya kami ARDD habanok ni seboro bini nukhungo mal mata sak haime nayane bagai thang sogimani bagai obahe patikha lamsago Swrangchati TV channel naitonai khapangni takutai bukhoksano ang haino hai norni buskango chini habanokni bukhaktai khapangni takutai bukhoksong norok thik oboni mangpili nogoi mankhana o building nok yakhaiba obono lai thangnai 3 tarik ni horo je horni 10টা 11টা tamani bisingobo o habanok sojagya abono tui chini channel habanok ni bukhaktai ang sakphang oro koktoma thumui lukuroni buskango tubumani thik abono kitingino tini sing o jagani sebok yakhaiba o jagao je barjabo tongnai sing bobai krnani bagi norni buskango haine haite ma phaiga tamo hmale sungmung belai kotoma edisi hapangni bukhaktai lukurokno malmata pusnani lukurokni malmata kaham krung tornani bagi hapango sebok naharmani borokno o bithi burai medicine borokni yago yaphari o habanogono toni jagbani edisi hapang saimano hasteni joto lukurok state government bai je sinjo muthung sinjo aming bathungo sinjo bolengo khlai rang puisa yaphar jaya khai toni mane bisingtibo tini lukurokni hamfraine bagai yapri balai mane bisingti borok oro medicine hojak o medicine kebre nogniya o medicine oro sebo khlaine rok lukurokni bagai tubumani lukurokni bagai hamfraine bagai toni jagmani phiaba o horo tumung obo haikino
sikok makong haboi buitlang hangkai sabo aboni dayen kamo sabo aboni sopong kamo belen sumong goror sing tabo bisingo thangnai norok moni mangpile ka hamkai norok nai mano o jaga bo sing bisingo tabuk truk thangnai tabuk oroni je sebok yakhaiba oroni sarsumai sing kok salainai manjui tongni sing tabuk poroni truk thang tongo ঠিক আদিনো yakhaiba a sal o horo जों ठीक ओ दोवार नाम दुगै ना ओ बनो ओ रिजा लग रिजा या ओ दोवार ओ बिसिंग एमने ताबुक बो लग रिजा न बिसिंग तै लग रिजा एमने जों खूब फानके नेलां खायो को गया तिनि बो को गया खौ जों बरक बाय मानजुलायनाय तामनि बे गम को गया जों तो ताबुक बुनि बरकनि हाबा नगो जों ताक फाइसक बाय जाक हायनि बे जों बरक बाय कक सायासानि मनो दागारिया खौ जों ताबुक बिसिं ओ रूम बिसिंग थांने सार फायदा मानो खापांनि दाखोथाय बुखुकसं जों ताबु फाइ और जागाबो थिक फाइ सक बायगासिनो सासंबाय जों मानजुलायनाय लाई थांनाय 3 तारिखनि जे घटना गतिमानि नरक जतन नगैमान खाना ठीक ओ हाबानगन ओ हरो ताइलाम फियजाक आबनति गोबां लोकरो कमेन्ट खालायजाक ताबु ताक ठीक सरासरि सिनि सारनिखौ जों खुक्तै अबो हायगे अबो हायिंखा जों सायमालायनाय सर पुइलानो सिनि जों हाबानगनि बखाक्तै हामबाय मारिओ ताबु ननि सिनि मुं पुइलारि गदे Ani pun Kamal Dabarma, ang ARD assistant. Sir, nung bo nukuna social media rago lai thangnai mia salsani sekang. Apni sone o habanok je Thailand phiokjak yakhaiba hone 10টা 11টা kawai bo sojagia. Abo bobo hayengi sojagia ang khawar to sorkari property tongo public property tongo. Obbuti sir. Main angkai anggo ko nungoi khobor nungoi kicha cinta nang thanga karon abo ekta mistake man karon angkai ang emne mone media khuskai tongna tini noro nungoi ang onek kuchingkha jehetu ang soito ঘটনা no reply diman nai angka odino ঘটনা angkai abo haiche tabu to media ni jug jehetu sung 18 mora area rogo nungoi tongo je onek lama hamya gari kasai tongo blog route blog ni tongo odino no sung office khlaika pura puri office khlai mani pore last 3টা 3:30 দিকে একটা কল সপাইও ngone প্রায় 18 মোড়া সাইট নি দীনেশ দেববর্মা বিনি তো একজন প্রগ্রেসিভ ফার্মার বিনি মুসুক দङ প্রায় 25টা 26টা মতো ओमफ्राय 3:30 দিকে বকল খাইও ফনা বাবু অরক কিছা ফাইদে মাননা আনি মুসুক কাইছা সিরিয়াস নি দङखा ओमफ्राय सिनियर तो ग्रुप दिबो करै प्लास नाइट गार्ड बो करै सिनियर ओमफ्राय जों स्टाफ दुजन दङ ओमफ्राय अदिना सिनि सारबो मिटिंआव थाङो खुवायो angkai जों चिन्ता खायका जेहेतु आंनि बाइकबो हामिया angkai आं आंनि स्टाफ समनो साका समान हिनि जों थां फैलायगाना जदा तातरि सम्भव फैलायानो नि बाइक बायना हने जों अरनि 3:30 बा 4:30 दिगे रना रिखा अ समय किन्तु थिंना गेट सजाया जेहेतु अफिस टाइम तंख आबनि बागै जों गेट सयमालिया angkai थांलाय माने परे जों आरो अनेक कष्टखाय थांगा रुट ब्लक नि दङ समयबो कष्टखाय थांगा थांमानि परे बिनाव थांगा जों जिनि जे मेडिसिन जे नांमानि आबरक लां थांगा तलांगे मुसोनो सेलाइन दिखा इनुसन दिखा ओंखाय अरसे मोटामोटी 1 घन्टा रं थांगा ओंखाय ट्रिटमेन्ट खायमानि परे जों अखमानि परे लामानुखा एमन भाबे दुइ दिगे 18 मोरा जे एरिया अ जागा एमन भाबे रुट ब्लक नि तंखा दुइ दिगे गाड़ी फाइ तंखा एमन कि बाइक लाइनानि बन्द परिस्थिति करिखा ओंखाय जों अनेक खन अपेक्षा खायमा तंखा angkai yang juga खायनानि मतेबो कुनो अंग करिखा सानानि मतेबो अ जागा नेटवर्क बो माइ आं थाका असमयो angkai जों केबो कन्टेक्ट खालायो अफिस आपातत अफिस फन सय रिग्रारि गानगनि बरं सानानि मते जों स्कुप समालिया angkai कष्ट मस्त खालाय जों प्राय 10টা 10:30 दिगे स्पट अछि अफिस फाइ सफायखा तखन जों एलाका बासिनि हयते खानाव जे अर निउज खायनेरो खाय थांबायखा angkai तते कुन खायनानि करिखा एरपर जों दगा सयनाव थांबायखा angkai next dino ang news nukha nungmani pore to obai obostha nukha angkai chini to je doga tongmani chini to je to office ka talangmani जों February 1 तारिख oro udbodhanango o jaga dong shifte kun thaika on office ka talo protekta doga janala chini katal obo mane onek somoy जों sitkere ria phano tight ngi tong khulomai tong ani khai min ngakai ang social media माध्यमे no chini department বা এলাকানি বড় না সারানি মুসঙ্গ যে जों সত্য ঘটনা প্রকাশ খাইনানি মুসঙ্গ ও জায়গা যে রুম जों নুমান পরে রুম যে বন্ধ হিনে যে মিডিয়ার মাধ্যমে जों নুখা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রুম বড় বকরই अब রুম
talaria phano ba lok khaya phano abo room krak nang hitongo engke tabo chung room nang phungnai engke plus chung erpore engkai nugui ang niabo ang ko pekha khlaika chini media rona chung te sa reply riwe chin soito gotona no chini staff ni chini ko higher authority rona chin sotik gotona ba sotik tamung mistake ka ba hato ka sotiya abanang sarang আপনি রুম রক্ষে না লিয়ে না খাই আচ্ছা থ্যাংক ইউ মো রুম মজে বুসুক জতি করাক বা মো মানে মো খুলগি না ino main engkai chini tomo doga katal sungsi tongano itong chung tora jeto office khai tongmani দীর্ঘদিন sung saimon angka jarak katal phainero pora khai torano khai ka tomo kono din koya onek phan khai mono onek phan khai ma dakaro onek mana phan pruk ma khai bor ma ni room khai ma khai chung treatment khai mani room jaga chung e khai ba treatment khai je kono khai room ngai ও দিন ও মানে ও বিশিং কেবো করে হাইছিল se kebo kore abang ngai ber surno or jaga kebo kore dino doka kicha karak ni bagai prongali na somboto engkai tabo o dino je mistake mani जों एक्चुअली जे ओरिजिनली जे 18 नम्बर एरिया जों ट्रिटमेंट खायका खाया जों अ कुबिनो बा सोशल मीडिया माध्यमे जों बयनो माने फुंगनान मुसुङ जे जों ठीक ठीक नि अदिनो ट्रिटमेंट खायका खाया बाबो सोशल मीडिया ना खयो अब साबन नगर स्थान खाम सरनोस दिनेश देबरमा yang 18 नम्बर एरिया प्लस yang त्रिपुरा बस्ती रेल गुहानि गानागेनि बिनक खूब बेकवार्ड जागा खापंनि ताखौते बुखुक्षं नरखनाय मान खाना सिनि बरम गोनां कमल सार कमल देबरमा कमल देबरमा अ हाबानक दिनो एआरडी बिसने एआरडी एसिस्टेंट बिनि खुक्तिनो थाबुक थिक जों ताबुक अरबो ककमाल जाक आ हरवो आंसाक फंनो अरने मांगलिदि सामाने खापंनि ताखौते बुखुक्षं थिक अ कामेनि न खरकसा साकरा bo ano kol khlaika yagulo जों फाइसपाय माने यागुलो मुंगिया कामी पीएस नि सब इंस्पेक्टर यागुलो टीएसआर जवान ठीक ओ हाबानक बनो दगलाम गानावो ताइलाम गानावो बननि केम्बो बरनो फाइ बासाजाक मान फाइके आबोनि बखाक्तिनो जों कक्तमा थुमुइ मांकुलि फुनुंगमानि ताबुक ताइ केसा सारनि खुक्तै जे सत्य सामानि आबो बसिक जरतै सत्य सिनचेल हाबानक आबोनो चर्चा खायनाय तिखलायनाय जों ताबुक ठीक 18 मोरा एडिसि विलेज याखाइबा 41 माइल जे बिसिंग खूब बेकवाइड जागा जे खरकसा दिनेश देबरमा हने मालमाता पुसिनाय जों बरकनि नगो थांगै अस हालो अस हारिगो बिरिनि बरकनि नगो बरकनि मालमाता चिकित्सा दा अंखा ट्रिटमेंट दा अंखा जों आबोबो मानजुइनाय नरनि बुसकांनो तबनाय मानजुइ दंदे स्रांसरि टिभि चेनेल नैनि सलानि बुंला तामंखा दिनेश देबरमा दिनेश देबरमा अच्छा नैनि मुसुक दङ माने बुसुक बां बिसिबां या 25 टा जासि 25 टा आबो बेला न आबो कुन रकम कसके पालक गइ तनि जासि बन्दन ना बइ बन्दन ना उनि पालक जाता nge tabuk nini mumo ke musuk ton man nok da musuk ton man nok no hamja ya acha nini ase musuk bang mano nang tabu yang tonisa bolongo ma toni jau thangpu yo kharo warda dai borok acha ta kisa sung mumu dise toy orobo toni ni musuk bang ma tongo chini mungia kami wobo yar didi ekeba musuk injection ni nai rok nini posu palon khani rok doctor rok tongo posu doctor rok dongor phafai phayo phayi se borok bithi bagui engkai ingi chonrok riwoi klang thango lai thangnai salini sikang जों कक्तमामनो माने नंगरो पसु दर फायो माने फारा फाय फायो ग बिथिर बरतनि इ बेगो किसा फुंगदा मानो माना नुबले फागेर केना लेगना किसा खापनि दाखुदै बुखुक सनर मानजुइ तंदि मनो ठीक अ बिथि ताबुक तय फुनुगै तंगो अमो हंगाय मो उसकां बक फायो मखै बर सिलान दिलां मानदा आबो ख बर सिलान दिलां मानिता नों पारां बुंखाय आन मखै 41 जागो खापंनि ताखुते बुकुकसं 41 माइल नि दिनेश ताखुक दिनेश देबरमानि नखलावो याखेबा नखरो जों बिनि नख नि मांखलि बना हलाने म हंगाय बिनि नख आजि मुं लामावो बासावै सागनि कलम तैबाय मासानि परे मांनै परे मागथाम खाइ तिनि यासको सुङै बासायजा मानो हनै चाइतकमानि बिसिं तैयै ओ ताखुकनो बेले हामबाय खरकसा तिप्रासानि बिसिङो पुइला मांखलि 18 मुरा हाय एडिसि 18 मुरा एडिसि विलेजनि बिसिङो न खरखाइसावना 25 ता मुसुक वान सुकदि सोरुंदि बाबिदि तिप्रासारक न खरखाइसावो 25 ता मुसुक बेले न खनातकमानि अ ककथाय कक्तमारक
आजिमुं लामाव बासाजाक ताबुक कक्तमाखाय अबसे लाई थांनाय सिनि चेनेल हाबा नकनि बखाक्ति नरक नगुइ मानखाना यार दिजे हाबा नको किसा ककालाय मानि जे तालारि जायगा अबनतिनो जों कुबुइ बबहाय अरब बिथि बांना फायिनो आ दिनो तालारि बुइमाया यागोलो लामाव गारि जाम नांगै मालकुं थांलाय सुख्लायमाया ओंइनो तिनि अबहाय कक आसायलायो अबहायनो यार दिदि हाबा नकनि बखाक्ति बा कक्तमा बरनि खुक्तै बारनि साबरनि खुक्तै आबनो साइतगुइनो कुबुइ बबहाय सयता बबहाय चेरै नाइमानि बिसिङो जों सिनि चेनेल हाबा नकनि बखाक्ति अबनो कुबुइ मानफायका खापानि ताखते बुकुक्सं अ सालो borok tinta office time yakhaba haba no kholobia ni jora tongmabai kholobui phayai oro phai mani yagulo mal khunglai sulai thang khailemia NSC company rok samung khlaimani bisingtei je backward yakhaba bebail khayai hatan layoi lamawa ha kwagei watini de bekwagei rimiwei gari lai sulemia nglai tomani jorawono borok ni motorbike laimia ngai 11ta 10ta bajimani koktoma obo haino tabuk thik ono khorni khoroksa takuk dinis debormani hik bini khuktin khlaimana khanarok o mangpilebo nugunan khana mo hungkai o salo o yadidi habanok ni bkhaktui borok selen dilangmani o selen budurono nugunan khana o bego pora medicine tongo anghaini hati khlai phono pirana mo hungkai sorbot oro tebo series tongo iko obo haikino angkok toma thumui kifil tomani jorawo khoroksa mungia kami amsaini no chakra bo je ano koktoma horka o thayo je e didi habanok doga sojaya yagulo chini sini habanok de bekhtoi ang sak pangthangai krengai kubuino mangpilibo manikha sojagya bisingo kebo koroi yagulo arani mungia kami PS habanok ni sub inspector khoroksa tai TSR jawan aroni kisu public rok yakhaba tongo songtonai lukorok o office habanok buskango asuk laijak manui sing o mangpili thumui naroni buskango tu mani phiaba kubui borok musungoi chaitogui doga soya ngmaniya adino kisisa jingjal dama bai national highway o je thanglai su khlaimi anglai toma bai tini o bo haikok toma phaimani yakhaba sini channel habanok ni bukhati nukmani khapangni dakhodagi bukhuksong kubui obono je adino borok than hai khorsa thaikalayo musung tutui obo hai khlaimaniya haini bagai sini channel habanok soito kubui mangpili phonogo o dino manmabo kubui mangpili no sojagia tini jeta koktoma manone obo kubui no kendo ora kasaro kubui ni kasaro tabo kebeng mani hingkai nar nugui man khana national highway route jeta 18 mura 44 mailo lukurok jingjalo khalai mani ambulance gari lai laimi anglai mani nini arabo bike motor bike laimi anglai mani obo tini sak jora gari jam no tongo norok abo sini channel habanok ni bakhadi nugui tongna orobo kasaro थांलाय मिया बाय सगिले मिया बाय जराबो अबो हाइपाति मं पातिका खापानि दाखोते बुखुकजों सिनि चेनेल हाबानक नि बखाते जतो कुबै मांगुलि थुमै फुरनाय क्रम क्रम थाइनि कुबै फुरनाय मानजोबै तंदि दिनै फुंनि दामसिनि तामने जरावो हानि हाल लाहार पाति मं पाति मानुक जावका आसाम आगरतला लाहारो दिनै फुंनि दामसिनि तामने जरावो करमसरा नतुन बाजार गाना मनु PS नि बिसिं खबजाक आसाम आगरतला लाहार पातिखा शिलंनि फाइ तंमानि मालखौ AS 25CC 8685 number मालखौ खुंसा आगरतलानि थक टेंकी मालखौ AS 01BC 1465 number नि मालखौ गुवाहाटी फासिं थां तंमानि जरावो दादाक सिदा फुताइ लाखिया हानि बागै मालखौ सागावो गाय तंनाय लुकुरक खरक ब्रै साक दुखु मानखा यागुलो मनोहरनि हरबथानाय ब्रिंदिया ताइ नायमुथांरक फायै मनु साखामनगो तलांनि थांगा मनु PS नि नायमुथांरक फाइमानि लेरमानि बागै रों सोंनाय लुकुरक रों आमजमुनि बागै थाङा तंमानि थांलासु ख्लाय मालया बिथाजागै तंबख्या आबनि बागै आमजायो थम थम तंफ्लाय थांगा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरंनि चाइतों मुंबाय आमजनि लुकुरक मालखौ सात ख्लाय दुबै मालखौ थांलासु ख्लाय मालख्या पातेमाना तै आपाति मुक जाजाक तामसरा खाइनेदि ब्रने खुदिनो তো তুমিও আসলো নিয়ে এই গাড়িতে ওই আমি আই কেটা আসলো শুধু মাইয়া শিলং থেকে আইতাছে আর কি তো কেমনে শুনছে যে এখানে ঘটনাটা হয়েছে ফোন করছে আর কি ফোন করে আমরা অটো রিজার্ভ করে আইছি তখন তোমার মাইয়া কই গেছে ওই দিকে গেছে কিছু হয়েছে নি হাত কাবিলে বেটা হতাছে আপনি গাড়িটা কোনটা আমার গাড়ি সুপারটা ও কিটা হয়েছিল এখানে ইয়ানে আপনার 30-35 হাজার আগের থেকে ব্রেক দিছে দিয়া আইতাছে আমি জায়গা উঠতাছি আমি হেরে থেকে
গাড়ি আমার 3 নাম্বার আছিল আচ্ছা তারপরে তো গাড়ি আগে গেল আপনি পেশেন্টের কয়জন আহত হয়েছে? 4জন। কোন জায়গা আহত? মাথা কোনো গুরুত্ব আহত আছে না? এখন আপনারা আপনার যে গাড়িটা প্যাসেঞ্জারটা এখন কেমনে পাঠাইব? ওই সামনে গিয়ে আমাদের পিছনে গাড়ি আছে, তো গাড়ি আইলে গাড়ি তুলে দেবে। আপনার তো আমি দেখছি যে ফুটেজও আছে যে আপনি এখানে লোকজন একটু মারপিট করছে, কিসের জন্য এমন ভাবে হয়েছে এখানে? আপনারা আমার মারছে কি লেগা? হ্যাঁ, আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছি, আমি লাগাই দিছি সামনে চাকা। তারা অভিযুক্ত হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা হওয়ার পরে কোনো গাড়িটা সাইড করছে না। এইভাবে কে এটা ব্যাপারে কি বলবেন আপনি? ওই প্রশাসনের গাফিলতির কারণে কি হইতে পারে? না প্রশাসন গাফিলতি করছে না, প্রশাসনের কারণে তো তারা 2 ঘন্টা পরে গাড়িটা ছাড়ছে কেনে? 2 ঘন্টা পরে দাদা একটু ছেড়ে দেন। 2 ঘন্টা পরে তারা পাবলিকে কইছে গাড়ি সেট করতাম, তখন আমি গাড়ি সেট। এখন প্যাসেঞ্জারে কিভাবে পাঠাইব? ওই আমি থানার সামনে গাড়ি নিয়ে যাবো, গাড়ি আছে ওই গাড়িতে তুলে দেবো। মানে আবার শিলং নেই তার মুবতি খোলাবা গরম ছড়া কয়টা দিকে রোগ আমতে হেকবত না রং লাই 7:25 biang ni phai tongman narok Shillong ni phai ke tambai thutai lega ta ba jaga hok tanki bai samni bulung nan boto sungso sagra man mane nung bo gari o tongmani ang suparo tongmani suparo kojina ro ngo mane dukho rok man khana 3 jona nungo buri rok dana sala ro buri khorok sa salakni bungno tak borot langkha bro fire service langkha kayang kumargati langkha kumargato nungke boron family angke yang serai Shillong poti roi para ke boraba kila wo kilan ngo Shillong ni family ta kila thanan nogo serai poti roi family ka nin bung kai horizon o emne suparo ko kojuna ro boro rok tongmani ro ara to full no tongmon na tem mung sepo nong ya tele ko ni tang ya je khorok tan আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি, ডাউকিতে ঢুকছি, এখন আগরতলা যেতে নিয়েছিলাম। ঘটনাটা কি তাই ছিল এখানে? ঘটনাটাও আমাদের বাস টার্ন নিতে নিয়েছিল, তো এই গাড়ি ট্রাকটা আইসা খুব জোর আইসা মাইরা দিচ্ছে এইখান থেকে মাইরা দিচ্ছে। কয়দিন হয়েছে যে 12টে যে আসছিল আপনারা? আমাদের 5-6 দিন হবে। কয়জন আসছিল আপনারা? 5 জন আসছিলাম। কোনো পাসপোর্ট টাসপোর্ট আসেনি? হ্যাঁ, পাসপোর্ট তো অবশ্যই আছে। কই দেখাও পাসপোর্টটা দেখো না পাসপোর্ট দেখা দেব লাগে আসছিল আপনারা? আমরা শিলং ঘুরতে আসছিলাম। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাক করতেছি বাংলাদেশ, আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাবো। আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে যাবে না? কিছু হয়েছে না? ঘুরতে কোনো আহত হয়েছে নাকি? না আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, আমরা সেফ আছি, কিন্তু কয়েকজনের খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে, ওদের হসপিটালে নিয়ে গেছে। 12টে এসে ঘুরে আপনারা কি মনে কি রকম রয়েছে? সব কিছু তো ভালোই ছিল, এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে তো আর ভালো লাগতেছে না। এখন ভগবানের আশীষ কৃপা আমরা সুস্থ আছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার দাদার নাম? আমার নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শাহ। ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে? এই গাড়িটা কয়জন আসলো আপনারা? আপনি কি পাইলট নেই? হ্যাঁ, মানে কিভাবে হয়েছে এটা? হ্যাঁ, এদিকে দেখো কিভাবে হয়েছে? স্লিপ করিয়া লাগছে, আমার এদিকে জায়গা নাই, এটা টার্নিং বেশি লইয়া আইছে, এর লেগে লাগছে। তাইলে তো আমার এদিকে পালাইলে তো গাড়িটা পুরা লুঙ্গা যাইব, আমি এদিকে চাপাইছি, আর পুরা রোড লইয়া আইছে, এর লেগে এটা ফাটছে। কিছু কোনটা ক্ষতি হয়েছে? ওই উপরটা একটু সুপারে কয়জন আহত হয়েছে? 2 জন অল্প মাথা আছে। মানে গাড়িটা কই থেকে আসলো এটা? তোমার গাড়িটা কোন দিকে যাইতে আসলো এখন? ধর্মনগর। সুপারটা কই থেকে আসলো? গুয়াহাটি থেকে না? ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে? 7:30। আপনার নাম? আলিম। তোমরা কয়জন আসলো এই গাড়িটায়? 2 জন। কিছু হয়েছে না তোমরা? হ্যাঁ, কিছু হয়েছে না? আর সুপারের ড্রাইভারটা কিছু হয়েছে না? হ্যাঁ,
করছে এটা কি তোমার রাস্তা সুতোর লাগে নিয়ে এমন যে হয়েছে? যে রাস্তা শুধু এইদিকে গাড্ডা বেশি, গাড্ডা যদি ভরা থাকতো তাহলে বললো না। এইদিকে কোন সাইডে গাটা আছে? বাম দিকে গাটা আছে। তোমার গাড়িটা তোমার গাড়িটা রং সাইড থেকে আবার রাইট সাইডে গেছে, গাড়িটা কিভাবে হইতে পারে? রং সাইডে নাই, রাইট সাইডে ওইদিকে টার্নিং লইছি, বৃষ্টি দিয়ে টার্নিং ঠিকই গেছে। আর জায়গাতে অল্প থাকলে গাড়ি বাইরে যায়, তারা শর্ট টার্নিং লইয়া আইছে, সুপার লম্বা গাড়ি, এর কারণে গিয়ে লাগছে এটা। এর সময় কোনো হরন তরণ দিছিল নি? আমি হরন দিয়ে নামছি। আর কোনো সুপার হরন দিছে না? না। তে রাস্তা সুতোর লাগে এমন যে হয়েছে আপনার ধারণা নাকি? হ্যাঁ, রাস্তা সুতো টাকা। এর সময় কোনো বৃষ্টি আসলো নি? বৃষ্টি আছে, বৃষ্টি আসলে মাটি লুজ আসলো নাকি? মাটি না, রাস্তা তো পিচ্ছিল থাকে, বৃষ্টিতে হবে না। ব্রেক ধরছিল না? এর সময় ব্রেকটা মানছিল নাকি? ব্রেক মারছে, বটম ব্রেক মারছে। তারপরে গাড়ি তো আটকে যায়, এটা জায়গা নাই দিকে তো লাগছে। Beskani village committee chongmari no regai tipramotha bodono rakna bagai juda juda lamati kabangma tang yagona hari tongo tipramotha edisi hapango phaimani yagulo tabo beskani village committee chongmari ubo batane nei chasalo tipramotha bai songjak hangkorte block political tamphornotye kasha kokshap panda khlaijaka panonti kokthomani buskango koknarthani okok saka mothani chairman bubagra botebo saka keduk salromoi Tipra Lawyers Federation case claimani yagulo haste chongmari motha chongmari nahana saklai rekha Tipra motha village committee chongmari wo batai nai te kabang bodmani bo koplai ngai saka bubagra अपने सब हमने अपने पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया है और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द विलेज काउंसिल इलेक्शन और आने वाले दिन में हम लोगों का क्या मिशन रहेगा इसके लिए आज हम लोगों ने मीटिंग रखा है आने वाले दिन में और भी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को बुलाया गया विलेज कमेटी का जो चुनाव होगा उसमें में आपका क्या पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में? नहीं, हम लोग क्यों नहीं 100% पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। विलेज काउंसिल इलेक्शन तभी हुआ जब हमारे लॉयर्स लोगों ने त्रिपुरा लॉयर्स कन्फेडरेशन ने जाकर ये केस फाइल किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के व्यू से अलग हट के उन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये इलेक्शन नवंबर पहले हफ्ते तक ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब कि अक्टूबर में शुरू होना चाहिए और नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाना चाहिए और नवंबर तक पूरा रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। सर कल सीपीएम का एक स्टेट कमेटी मीटिंग हुआ, तो मीटिंग के बाद में वो विजय चौधरी ने बुलाया 15 अगस्त का बाद में सब अपोजिशन पार्टी का एक साथ करके एक बैठक करने के लिए वो प्रस्ताव रखेगा, तो इस विषय में आपका क्या मतलब है? जब वो प्रस्ताव लिखेंगे तो उससे पहले मुझसे बात करेंगे, अगर वो मुझे बुलाएंगे और किस इशू में हम लोग को बॉयकॉट करना है, क्योंकि हमारा रीजनल पार्टी है और हमारा जो उद्देश्य है वो हम त्रिपुरा का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, भला भी चाहते हैं, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा, उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा कि ट्राइबल्स के लिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना सीपीएम ने कुछ किया और अभी भी बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, तो उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा, तभी हम उनकी बात मानेंगे। बैठक में जाएगा क्या आप लोग को? आप पार्टी को इन्वाइट करने के बाद लोग जाएगा क्या? पहले इनको इन्वाइट करने दीजिए, पहले वो इन्वाइट करें तभी हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो इन्विटेशन मैंने थ्रू मीडिया सुना है, पर्सनली नहीं सुना। थैंक यू। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনগতি হাঙ্কর কমিটিনি লুয়াজং বাই চাসার সানা জরাও কৈলাসর আউরনি লাহারো খাখাম হিমবত খ্লাইজাকা হিমবত কৈলাসরনি গোজাম মটর স্ট্যান্ড নিসিমি চেঙ্গৈ আউনো জুজল লাহারো হিমবৈ রেজা হাইনো হাই গোজাম মটর স্ট্যান্ডৰ ফাই লাহার হিমবত খ্লাইমানি পাইলাইকা হিমবতক তৈদুলকা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ অনগতি হাঙ্কর কমিটিনি কনভেনার প্রশান্ত গোয়ালা হোসেন উদ্দিন পরিতোষ দাস সমর মজুমদার খবৈ কবনি আদং রাও হাস্তে হাপাংনো খাকাম ইয়াভামনি ওগলক ওংকা হাস্তে হাপাং সেবক ক্লাইনার বগে 5% দিয়ে ক্লাইরিমানি আমরা গত মাসের 10 তারিখে আমাদের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম বেকার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং অঙ্গনাদি আশা কর্মী থেকে এসপি থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং কর্মচারীদের
যে দিয়ে দেওয়ার কথা আমরা সেখান থেকে দাবি রেখেছিলাম বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে, কিন্তু রাজ্য সরকার আমাদের সেই দাবিকে সম্মান জানিয়ে ওনারা 5% দিয়ে আমাদের দিয়েছে, রেগার কর্মচারীদের 15% বেতন বৃদ্ধি করেছে। তাতে আমরা রাজ্য সরকারকে এবং আমাদের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে আমরা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ থেকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা কর্মচারীরা আজকে এই গরমের মধ্যে অপেক্ষা করে আজকের এই বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের প্রোগ্রামে এসেছে। পাশাপাশি আমাদের কর্মচারীদের আরো সেখানে দাবি রয়েছে, কিন্তু দেখেন দীর্ঘদিন যে সরকার সেখানে রাজ্যে ছিল 25 বছর একটা না, সেই সরকার আমাদের রাজ্যের 1100 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাই সরকার চিন্তা করছে আগামী দিনে অবশ্যই আমাদের দাবি পূরণ হবে। তাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য। স্যার আমরা একটু 5টা সেকেন্ড সময় দেন। আমরা অলরেডি এইডস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস ডিস্ট্রিবিউশন করছে, আর প্রায় 100টা ক্যাম্প বিভিন্ন জায়গাতে আমরা অলরেডি অর্গানাইজ করছি। 4টা নতুন ডিডিআরসি অফিস, ডিস্ট্রিক্ট ডিসেবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের জন্য আমরা অলরেডি প্রস্তাব পাঠাই দিয়েছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে। তো নর্থ ত্রিপুরাতে একটা থাকবো, খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে একটা, সিপাহী জেলা এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্টে। এই 4টা জেলার জন্য আমরা 4টা প্রস্তাব পাঠাইছি। মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট এখানে পাঠানো হয়েছে। এখন অ্যাপ্রুভাল এবং স্যাংশনের জন্য আমরা এখন অপেক্ষাতে আছি। শর্টলি আমরা আশা করছি এটা স্যাংশন করা হবে। নেক্সট, সোশ্যাল পেনশন। বর্তমানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট 31টা স্টেট পেনশন স্কিমস আছে আর 3টা সেন্ট্রালি স্পন্সর স্কিমস আছে। আমাদের টোটাল বেনিফিশিয়ারিজ আছে 3,89,439 বেনিফিশিয়ারিজ। বর্তমানে আমরা মান্থলি আমরা পেনশন দিতেছে। ওটার মধ্যে 1,58,197 হলো সেন্ট্রাল স্কিমস থেকে পায়, আর 2,31,242টা বেনিফিশিয়ারি স্টেট রান স্কিমস থেকে দেওয়া হয়। পার মান্থ 1,000 টাকা করে আমরা পেনশন দিই। এডিশনাল ডাইরেক্টর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, আজকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রেস ব্রিফিং আমরা এখন শুরু করতেছি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা has been working for the welfare and protection of the children, pregnant and lactating mothers, women and support of senior citizens including the PWDs or Divyanjans, cure mental patients, drugs reductions and awareness programs, welfare of transgenders and various other welfare schemes have been implemented for the welfare and support of these targeted groups. প্রথম আমি দিব্যাঞ্জনস পিডব্লিউডি ওয়েলফেয়ারের জন্য আমরা কী করছি আমি হাইলাইট করতেছি। 2 নিউ হাফওয়ে হোমস, এটা 25টা সিট ক্যাপাসিটি আছে ফিমেল এবং মেলের জন্য। এটা নার্সিং করে আমরা শর্টলি এই মাসের মধ্যে আমরা ইনোগ্রেশন করার জন্য একটা টার্গেট রাখছিলাম। এখানে যারা মেন্টালি কিউর পেশেন্ট আছে তারা এখানে অ্যাডমিশন পাইব। তো টোটাল 50 জন এখানে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো। এটা নার্সিং করে এখন প্রসেস চলছে, তো আশা করি এই মাসের মধ্যে আমরা উদ্বোধন করতে পারব। এটা হলো 2 হাফওয়ে হোমস। সেকেন্ড, ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি আমরা সমস্ত যারা পিডব্লিউডিস আছে তাদের জন্য আমরা ইস্যু করার জন্য এখন উদ্যোগ নিয়েছেন। তো বিভিন্ন ক্যাম্প, বিভিন্ন ব্লক লেভেল, সাব ডিভিশনাল লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা অর্গানাইজ করতেছি। তো টিল নাও প্রায় 27,358টা ইউডিআইডি কার্ড আমরা অলরেডি জেনারেট করছি। তো বিভিন্ন ক্যাম্প মাধ্যমে আমরা এখন রেগুলারলি এটা মানে টেক আপ করতেছি। তারপরে various camps এটা regularly organized করা হয়, assessment and distribution of aids and appliances, PWDs
মানে পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটিস তাদের জন্য আমরা এইডস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলি ডিস্ট্রিবিউশন করে এটা বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা এই প্রোগ্রামগুলি ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। এই 2 বছরের মধ্যে আমরা টোটাল নতুন বেনিফিশিয়ারিজ ইনক্লুড করতে পারছি 33,085টা নতুন পেনশন বেনিফিশিয়ারিজ আমরা স্যাংশন করছি। এটা বোথ এনএসএপি এবং স্টেট স্কিমস থেকে। একটা নতুন স্কিম গত বছর থেকে লঞ্চ করা আছে, সেটা হলো অনারিয়াম ফর প্রধান সমাজপতি। তো প্রতি মাসে আমরা 2,000 টাকা করে মানে এই প্রধান সমাজপতিগুলি আমরা একটা অনারিয়াম দিই। বর্তমানে প্রায় 10টা কমিউনিটি হেডম্যান এবং চিফগুলি আমরা বর্তমানে 10 জনকে পেনশন দিই। একটা নতুন স্কিম আছে মুখ্যমন্ত্রী অন্তোদয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা। এটা গত বছর মে থেকে এটা শুরু হয়েছিল। যখন অন্তোদয় ফ্যামিলি থেকে যখন একজন মেম্বার মারা যায় তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস এবং বিভিন্ন যে এক্সপেন্সেস যেগুলি আছে ওইটা বিয়ার করার জন্য আমরা 1,000 রুপিস করে সাহায্য করি। এটা অনলি ফর অন্তোদয়া ফ্যামিলিস জন্য। নেক্সট আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিমস আছে ফিমেল বেনিফিশিয়ারিসের জন্য, সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা PMMBY। তো আন্ডার দ্য স্কিমস এটা হলো সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিমস। তো এই স্কিমসের মধ্যে টোটাল 5,000 রুপিস পার বেনিফিশিয়ারি দেওয়া হয় ইন 3 ইনস্টলমেন্টস। 3টা কিস্তিতে এই 5,000 টাকা দেওয়া হয়। তো এই বছরে আমরা প্রায় 3,606 বেনিফিশিয়ারিজকে আমরা বেনিফিট দিতে পারছি আন্ডার দিস স্কিমস। 40টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস হোমস আছে। তো ওটার মধ্যে 19টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস আছে, এটা গভর্নমেন্ট রান হোমস। আর 21টা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনস আছে, এটা রান বাই NGOs। তো এই হোমসের মধ্যে আমাদের টোটাল এখন বাচ্চারা আছে 887 নাম্বার বাচ্চারা এই হোমের মধ্যে প্রেজেন্টলি তারা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস এখানে প্রোভাইড করা হয় ইনক্লুডিং এডুকেশনস। নেক্সট উমেন ওয়েলফেয়ার। ফর প্রমোটিং দ্য রাইটস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ ওমেন আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি লঞ্চ করা হয়েছিল একটা পলিসি, ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন 2022। এই স্কিমসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্টস আছে আমি হাইলাইট করব। এখানে 7টা পয়েন্টস আমি হাইলাইট করতেছি, অনেকটা পয়েন্ট আছে, আউট অফ দ্যাট মেজর পয়েন্টসটা আমি হাইলাইট করতেছি। নাম্বার 1 হলো প্রোভাইডিং 33% রিজার্ভেশন ইন অল দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট জবস অ্যান্ড আউটসোর্সড ম্যান পাওয়ার ইন ফিউচার ভ্যাকেন্সি। তো 33 রিজার্ভেশনটা মহিলাদের জন্য রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো প্রোভাইডিং রিজার্ভেশন ফর ওমেন অ্যাজ পার জেন্ডার রেশিও ইন অল হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস। 3 নম্বর 50% রিজার্ভেশন ফর ওমেন ইন গভর্নমেন্ট মার্কেট স্টল অ্যান্ড শপিং সেন্টার। তো বিভিন্ন যে মার্কেট স্টল এবং কমপ্লেক্স আছে এখানে 50% স্টলগুলি মহিলাদের জন্য আমরা রিজার্ভ করার জন্য আমরা এই পলিসির মধ্যে রাখা হয়েছে। তারপরে 13 উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার উইথ ইন্টিগ্রেটেড ওয়ান-স্টপ সেন্টার, এটা শর্টলি স্টার্ট হইব। এটা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ওয়ান-স্টপ সেন্টার আছে। ওই ওয়ান-স্টপ সেন্টারের মধ্যে একটা উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, যেখানে তারা চিকিৎসা করতে পারবে, বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস মহিলাদের জন্য এখানে ব্যবস্থা করা হইব। এখানে বলা হয় উমেন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। তো এখানে এই ফ্যাসিলিটিসগুলি আমরা শর্টলি শুরু করব। হোম ফর রিকুপারেটেড মেন্টাল হেলথ পেশেন্ট যারা আছে তারা এই যে হাফওয়ে হোমের থেকে আমরা রাখতে পারব। সেটিং আপ অফ অ্যাটলিস্ট 3 ওল্ড এজ হোম ফর ইন্ডিজেন্ট উমেন সিনিয়র সিটিজেন। তো এখানে 3টা ওল্ড এজ হোম আমরা প্রপোজ করছি, এটা শর্টলি এই ওল্ড এজ হোমটা আমরা স্টার্ট করব।
তারপরে ওয়ার্কিং ওমেন যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি বা বিভিন্ন অফিসে যারা মহিলা আছে এমপ্লয়ি আছে তাদের জন্য 4টা নতুন ওয়ার্কিং ওমেন হস্টেল আমরা প্রপোজ করছি। এটা নর্থ ত্রিপুরাতে থাকবে, দোলাইয়ে থাকবো, বমতিতে থাকবো, আর একটা আগারতলাতে থাকবে। তো এটার প্রসেসটা এখন চলছে, শর্টলি আমরা এটা স্টার্ট করতে পারবো। নেক্সট পয়েন্ট হইল উমেন হেল্পলাইন। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সমস্যাতে তারা এই ফোন কল করতে পারো, একটা হেল্পলাইন আছে করা আছে। আর বিভিন্ন ইনফরমেশন মহিলাদের যে উন্নয়ন যে বিভিন্ন স্কিমস আছে ইনফরমেশন এখান থেকে তারা নিতে পারবো। এই নাম্বারটা হলো 181 মোবাইলে ডায়াল করলে তারা এখানে নিজের সমস্যাটা রিপোর্ট করতে পারো, বিভিন্ন স্কিমসের ইনফরমেশন তারা তুলতে পারো। এটা অলরেডি শুরু আছে। এই হেল্পলাইনটা আমাদের এই যে 112 ERSS একটা সার্ভিস আছে 112, এটা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে করে এটার সঙ্গে লিঙ্ক আপ করা আছে। এটা আইটি ভবন ইন্দ্রনগর আগরতলাতে এটা অলরেডি শুরু আছে, অলরেডি রানিং। তো যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে, বয়স্ক লোক আছে, বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন প্রবলেম যেটা ফেস করে তারা একটা ফোন কল করে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স তাদের জন্য স্মার্টফোনস দেওয়া আছে। প্রতিটা ওয়ার্কারকেও আমরা স্মার্টফোন অলরেডি দেওয়া আছে। এই স্মার্টফোনস দিয়ে তাদের ডেইলি অ্যাটেন্ডেন্স, সেন্টার খুলছে কিনা, কতজন বাচ্চা মানে প্রেজেন্ট আছে, ওয়েটস মানে এই যে ওজন, হাইট, এই সবগুলি মানে ডেইলি যে রিপোর্টটা তারা একটা অ্যাপ আছে, এটা পোষণ ট্র্যাকার। এই পোষণ ট্র্যাকার মাধ্যমে সেন্টার ওয়াইজ ইনফরমেশনগুলি তারা ডেইলি এখানে আপডেট করছে। তারপরে তার ডাটাগুলি আমরা সেন্ট্রালি মনিটর করা হয়, কোন সেন্টারে কী প্রবলেম আছে, কোন সেন্টারে কয়জন বাচ্চারা আন্ডারওয়েট আছে, এই সবগুলি আমরা মনিটর করে ট্র্যাক করতে পারি। আমাদের নেক্সট উদ্যোগটা হলো সমস্ত 9,911 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে একটা LPG কানেকশন দেওয়ার জন্য। তো বর্তমানে আমরা প্রায় 4,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকেও অলরেডি LPG কানেকশন দেওয়া ছাড়ছে। এটা অনগোয়িং প্রসেস। শর্টলি আমাদের টোটাল যে 9,911 সেন্টারের মধ্যে আমরা LPG কানেকশন প্রোভাইড করা হবে। তো মেনলি তাদের যে মর্নিং হট কুক মিল ওইটা রান্না করার জন্য তারা ব্যবহার করবে। রিসেন্টলি ত্রিপুরাতে কিছু জায়গাতে অঙ্গনওয়াড়ি ডিমান্ড ছিল, গ্যাপস ছিল। তো টোটাল 260টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আমরা স্যাংশন করছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, 8টা ডিস্ট্রিক্টে। তো এইখানে এই যে 260-এর মধ্যে ব্রু রিহ্যাবিলিটেশন যে জায়গার মধ্যে যেটা মানে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দরকার আছে 45টা ধরা আছে। তো যেখানে ব্রু রিসেটলমেন্ট প্রজেক্ট আছে এখানে আমরা প্রায় 45টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার মানে ইয়ার মার্ক করছি। কিছুটা অলরেডি শুরু হয়েছে, এখন কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হইবে। দেন আমরা এখানে 5টা সেন্টার সিনিয়র সিটিজেন হেল্পলাইনটা এটা শর্টলি আমরা স্টার্ট করব। তারপরে 25 তারিখ এপ্রিলে আমরা নার্সিংগড়ে একটা নতুন বিল্ডিং ইনোগ্রেশন করলাম। এই বিল্ডিংটা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা ডেমনস্ট্রেটিভ হাউজিং প্রজেক্ট আন্ডারে টেক আপ করছে। এখানে 80 জন ও সিনিয়র সিটিজেন তারা থাকার ব্যবস্থা করা আছে, একদম আধুনিক ফেসিলিটিস রাখা হয়েছে। এভরি রুম খুব সুন্দর একটা বিল্ডিং আমরা ইনোগ্রেট করতে পারছি। এখানে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী ওল্ড এজ হোমের যারা ইনমেটস আছে এখানে নতুন বিল্ডিংয়ে আমরা শিফট করাইছি। এটা এপ্রিল 25 তারিখ থেকে এটা চলছে। নেক্সট একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্ট যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করে সেটা হলো ICDS ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিমস। তো আমাদের সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি অ্যান্ড পোষণ অভিযান, এটার মধ্যে আমাদের মেজর অ্যাচিভমেন্ট আমি বলি। বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরাতে 9,911টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আছে। 56 ICDS প্রজেক্ট আন্ডারে এই যে অঙ্গনওয়াড়িগুলি আছে। আমাদের টোটাল এনরোলমেন্ট অফ চিলড্রেন, যখন চিলড্রেন বলা হয় 6 মাস থেকে 6 বছর অবধি, আমাদের ত্রিপুরাতে বর্তমানে
3,27,403 চিলড্রেন এনরোল করা আছে বিভিন্ন যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। তো এছাড়া প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মাদার্স যারা আছে তারাও এনরোল হয়। 56,218 প্রেগনেন্ট এবং ল্যাকটেটিং মাদার বর্তমানে এনরোল করা আছে মাদার সেন্টারে। ডেইলি তাদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন দেওয়া হয়। এখানে যেমন খিচুড়ি 6 দিনে, সপ্তাহে 6 দিন দেওয়া হয়। খিচুড়ি ছাড়া 2টা ডিম, তারপরে মর্নিং স্ন্যাক্স সল্টি সুজির হালুয়া, চিরার পোলোয়া, ছোলা, বেঙ্গল গ্রাম মুড়ি, এইসবগুলি মানে প্রতি সকালে দেওয়া হয় প্রেগনেন্ট মাদার অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদারের জন্য। বললেন যে 1000 টাকা করে, দেখা যাচ্ছে যে 3 মাস 4 মাস ধরে অনেক ভাতা পাচ্ছে না, সেই ব্যাপারটা 100 ml দুধ এগুলি 6 দিনের জন্য এক্সট্রা দেওয়া হয় ওই ইয়ার জন্য, মানে ফর স্যাম চিলড্রেন যারা আন্ডারওয়েট আছে বা যারা ওদের ডিফিসিয়েন্সি আছে তাদের জন্য স্পেশাল ডায়েট দেওয়া হয়। এটা আমরা মানে প্রায় 9,138 স্যাম চিলড্রেন যারা আইডেন্টিফাইড আছে তাদের জন্য এই স্পেশাল ডায়েটগুলি দেওয়া হয়। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম আছে, সেটা হলো মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার। এই স্কিমটা প্রেগনেন্ট মাদারের জন্য আমরা লঞ্চ করছে। ইচ প্রেগনেন্ট মাদার তারা 2,000 টাকা এটা 4টা কিস্তিতে পাইব, মানে 500 টাকা করে তারা 4 ইনস্টলমেন্টে টোটাল 2,000 টাকা পাইব। এটা রেগুলারলি তারা ব্যাংকে মানে ইয়েতে হসপিটালে চেক আপ করতে লাগবো, রেজিস্ট্রেশন করতে লাগবো। এটা আমরা আজকে পর্যন্ত 4,775 বেনিফিশিয়ারিজ প্রেগনেন্ট ওমেন বেনিফিশিয়ারিজকে আমরা অলরেডি এই বেনিফিটটা দিতে পারছি। তো এই পয়েন্টসগুলি আমরা মানে মেজর যেটা আমাদের ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টগুলি যেটা আজকে প্রেসব্রিফিং আমরা এটা হাইলাইট করছি। 2008 থেকে তো এখন কি হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্টের একটা নতুন পোর্টাল আছে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তো এখন থ্রু ওই সিস্টেমে আমাদেরকে পেমেন্টটা থ্রু করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে কিছু এটা একটা একদম নতুন সিস্টেম, যার জন্য আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। তো আমরা সিডিপিও লেভেলে বা সমস্ত বেনিফিশিয়ারির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যাচ করতে হয়, ওদের আধার নাম্বার ম্যাচ করতে হয়, আমরা বারকে আপলোড করি, এগুলিকে আবার ম্যাচ করে এনআইসি থেকে আমাদেরকে রিটার্ন করে, এরপর আমরা পেমেন্টটা থ্রো করতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে কিছু মিসম্যাচের ঘটনা হচ্ছে, যার জন্য পেমেন্টটা আটকে যাচ্ছে। তো অলরেডি আমরা মানে মিশন মোডে এটা করার চেষ্টা করছি, যাতে খুব তাড়াতাড়ি বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে আমরা পেমেন্টটা দিতে পারি। মানে ওইটা এরিয়ার সঙ্গেই যাবে, কিন্তু 1-2 মাস আমাদের এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে নতুন সিস্টেমটা যেটা এটার জন্য। তো আমরা আশা করছি অলরেডি সলভ হয়ে গেছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ করে সমাধান করতে পারবো। সিডিপিও এবং ডাইস অফিস থেকে ডেপুটেশন যে কাগজটা আমরা জাস্ট রিসিভ করছি, এই ফাইলটা আমরা স্টাডি করব, তাদের ডিমান্ডগুলি এটা আমরা পুট আপ করবো, অথরিটি ডিসাইড করবো এটা কি, এটা প্রসেসিং স্টেজে আছে। এটা হতে বলতে পারে না সম্ভবত, তারপর এখন পর্যন্ত একটা হলো না, মানে কারণটা কি, মানে কেন হচ্ছে? ডেপুটি কমিশনার ফর ডিসেবিলিটিজ আছে, উনি যখন বিয়ে ঘোষণা করতো তাদেরকে কিছু একটা দেওয়া হতো, আমরা আমাদের সংবাদের মাধ্যমে বলতাম যে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ধরে দেওয়া হতো। গত যে পিরিয়ডে 3% ঘোষণা বা 5%, সেখানে আমরা কর্মী আপনাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কি রাজ্য সরকারকে কোনো ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছিল বিগত দিনে, বা আপনারা কি বিষয়টি কি রাজ্য সরকার বা আপনাদের আমার যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে? কারণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বারবার আপনাদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইছেন, এবং সিডিপিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকদের কাছে তারা বিষয়টি জানতে চাইছেন, তাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই সরকার। এই যে 3%, 5% দিয়ে এনহ্যান্সমেন্ট, এটার বিষয় নিয়ে না, তাদের যে স্যালারি ইনক্রিজ করার শুধু ডিএর বিষয়টা নিয়ে আগে কিছুটা দেওয়া হতো, একটা অঙ্ক ধরে দেওয়া হতো, সেটা মূল বেসিকের উপর নয়, ঠিক আছে। কিন্তু লাস্ট 2 বছর দুবার যখন ডিএ ঘোষণা হলো তখন কিছু ঘোষণা হয়নি অঙ্গনওয়াড়ি করতে, যেহেতু তাদের ডিপার্টমেন্টের আপনারা আধিকারিক, তাদের
কাছে কেউ কোনোদিন কোনো কথা বলছে না, কোনো তথ্য দিচ্ছে না। এই ম্যাটারটা আমরা আবার ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে এটা মানে রেফার করব। এখন ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট টেক ডিসিশন, the authority of the finance department. আমরা ফাইল the process সঠিক করতেছে, we put up and let's see what the finance department মানে ফাইলটাতে কি আছে, মানে ফাইলটাতে তাদের বক্তব্যটা আছে কি? ফাইলটা মানে আমরা পাঠাই ফিনান্সে, তারপরে ডিসিশনটা আমরা জানাই দেওয়া। আমাদের ওয়াইট মাস স্যার, রিটায়ার্ড আইএস অফিসার, উনি পুলিশ কমিশন মেম্বারও ছিলেন। উনি এতদিন দায়িত্বে ছিলেন, কিছুদিন আগে উনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তো তারপরে এখন আমাদের যে জুবের আলী হাফিজ স্যার আছেন, উনি এখন স্টেট কমিশনের দায়িত্বে আছেন। উনি এখন এই বিষয়গুলো দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা, বিভিন্ন অভিযোগ, এগুলো নিয়ে এখন দেখাশোনা করছেন। বিভিন্ন অভিযোগ আসে আমাদের কাছে, উনি এগুলো যতটুকু সম্মুখ করা যায় ওদেরকে সাহায্য করছেন, উনি দেখাশোনা করছেন। मोहनपुर स्वामी विवेकानंद रिंगन कतनी खरक मिसिहाय जों आमजों मनिति खायदिखा बरक जतन सेकेंड सेमिस्टार नि बा सेकेंड सेमिस्टार नि तिनि तासाल पलिटिकल एग्जाम तंगमनि एबा आमजों मुं तंगमनि खरक टीचार आमजों मुंनि थानि मोबाइल मानखा आबुनि लगी खरकनि थानि माइक्रो जेरक्स एबा नकल मानखा कलेज नि एबा रिंगन कतनि जों फोरोंनाय र आबुनि उलनो कलेज आमसायो एबा रिंगन कतन आमसायो दंफामानि दक्ताखा संकर हामलायखा जे जोंसोर बाहायनो खामलायखा पक्तमा मोननै थाङै सयखा सिलायखानि उसित जयन्त मालाखा कलेजनि प्रिन्सिपाल अनिता मजुमदार पक्तमा थुंनो थाखा जोंसोरनो रोंनो वायरवायनो हजाक खायजाखा आमजों मुं हलनको मोबाइल तातु दिनै जेरावनि थानि मोबाइल माइक्रो जेरक्स मानखा बरकनो बिसिसानि बागै इउनिभार्सिटिनि रायदानि बिसयनि एक्सपर्ट खायजाखा निसाखा बेबाबिसो फासिं आमजों मुं दिखलाय जोंनाय जोंसोरनो कक सेता मुं निसाखा मोहनपुर रिंगन कतनि फातार बेग रग मोबाइल रां रक्तनि थाखे खबै सांजोबो आबुनि बगिनो किरिमानि बागै बरक सेफ्टिनि बागै मोबाइल आमजों मुं हलनगो दाखानि कक्से दाखा দুষ্টা আমারই আছে, সবার আগে দুষ্টা আমি যখন বাই করছি তখন স্যার ম্যাম তারা আমি তুমি কি বাই করছিলে, মাইক্রো নাকি মোবাইল? মোবাইলে বাই করছিলাম, কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ো। কি নাম তোমার? অনিশা দেবনাথ। আচ্ছা বলো তুমি এবার। মোবাইল বাই করছিলাম, তারপরে মানে আরেকজন বাই অনেক সবাই প্রায় লিখতে দেখতে জিনিস বুঝো, একজন করুক আর না করুক, একটা মেয়ে মানে একটা মেয়ে এত মেয়ের জীবন নষ্ট করা উচিত দুজন। কি নাম তোমার বোন? কি নাম? রশ্মিতা সরকার। আমি অনেক কষ্ট করে বাড়িতে গাই, কত দূরের থেকে গাই। আমি আবার নার্সিংয়ে ছিলাম বলে আমার আজকে সব শেষ, রামনগর ছিলাম বলে এখান থেকে আজকে বাড়ির মতো গেলে তো আমার কোনো ইয়ে হইতো। 2 বছরের বেবি আছে, বেবিটা পালা দিয়ে আমি অনেক বলে আজকে তার লেগে মানে আমার সব শেষ। কলেজে তোমাদের কি সমস্যা? আমরা কলেজে পরীক্ষা মানে হয়ে টাকা চুরি হয়ে যায়। তোমরা কোন সেমিস্টারের সবাই? সেকেন্ড সেমিস্টার। আচ্ছা আজকে পরীক্ষা হলে গেছি, তারপরে মোবাইলটা সঙ্গে নিয়ে গেছি, কারণ টাকা ছিল বাড়ি যাওয়ার লেগে, টাকাটা চুরি হয়ে যাবে দেখে মোবাইলের কাভারের মধ্যে ঢুকাইয়া তারপরে হলে নিয়ে গেছি। তারপরে মোবাইল কোথায় ছিল, বেঞ্চের উপরে নাকি পকেটে? পকেটে ছিল, মোবাইল বাইর করিনি। তোমরা জানো না যে মোবাইল নেওয়া একটা অপরাধ? হ্যাঁ স্যার দাদা এটাই জানি, কিন্তু টাকা মানে বাড়ি যাওয়ার জন্য টাকাটা মানে এটা তো সেফটি থাকার জন্য এখানে রেখেছিলাম। তারপরে ভিতরে গেছি, তারপরে লেখতেছি, আমি তো এমন সামনে বুঝছি মানে সামনে বেঞ্চে বুঝছি, তো ম্যাডামও সামনে, তো আমরা তো লেখার মতো সুযোগই পাইনি, তো আমরা নিজের মতো লিখতেছিলাম। আমার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে খাতা। আমি ম্যাডামরা মানে 3 বার বলছি, ম্যাডাম আমার খাতা লেখা হয়ে গেছে, আমি জমা দিলাম। ম্যাডামকে তুমি বউ আমি পরে করে দেখতেছি। তারপরে আবার বলছি, ম্যাডাম আমার লেখা হয়ে গেছে, আমারটা জমা দিতাম। তো তুমি বউ আমি পরে দেখতেছি। এখানে একটা বিয়ে হয়েছে, তো একটা মেয়ের পাইছে, একটা মেয়ের পুরো লেখা ছিল, তুই দেখে তারপরে এই মেয়েটা লাগে মেয়েটা কইতেছে সবার কাছে আছে, চেক করেন সবার কাছে আছে। যে মেয়েটা দেখে লিখছিল মনে কি নাম ওর? অনিশা। অনিশা। হ্যাঁ 2টা মেয়ে ধরা পড়ছে। একটা মেয়ে মানে পেজে এরকম মাইক্রো জেরক্স করে নিয়েছিল, আর একটা মেয়ে মোবাইল দিয়ে দেখতেছে। তো তারা দুজনে হেতাই কইছে না যে তাই মোবাইলটা ধরা পড়ছে, তাই কইতেছে আমি মরলে সব ডিলে মরবো, বলতে তাইও মানে সবাই নিয়ে মরবো। আমরা কোনো দোষে গেছি, আমরা বাইরে করতে পারছি না, আমি সেফটির লেগে মোবাইলটা নিয়ে গেছি। তারপরে ও কিন্তু সবাই মানে ম্যাডামরও টাচ করছে না আমরা, তাই কইছে ম্যাডাম সবার কাছে আছে। তো ম্যাডামও কইতেছে ও আর কি, তো ও কইতেছে ম্যাডাম আমি বের করবো, তো তাই গিয়ে সবাই চেক করছে। কি হয়েছে তোমরা? আমরা মোবাইল রাখছিলাম, আমরা চুরি হয়ে
জায়গা থেকে মোবাইল রাখছিলাম, এটা ধরাত পড়ছে দুজনে, আমরা রুমের দুজনে ধরাত পড়ছে, তো আমরা দিকেও নিচে গাতা সেই মেয়েটা মানে তোমরা কয়জনের ফোন এরকমভাবে নিছে? 20 জনের মতন। তোমরা কি মোবাইল থেকে দেখে লিখছিলে নাকি? আমরা মোবাইল বাইরে করছিলাম। মোবাইল নিয়ে যাওয়া অপরাধ, তোমরা জানো না এটা? চুরি হওয়ার ভয়ে। মোবাইল কি সবাই কোথায় ছিল? মোবাইল বাইরে বেঞ্চের উপরে নাকি ভেতরে? এটাকে তোমরা চুরি হওয়ার ভয়ে নিয়ে গেছিলে? স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে 20 জন ছাত্রছাত্রীকে এক্সপেল করা হয়েছে, এই বিষয়ে আপনার মতামত কি? আমাদের ইউনিভার্সিটির রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেটা ইনস্ট্রাকশন সেটাতে বলা আছে ফাইনাল এক্সামের সময় মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য নকল যেটা অসৎ উপায় অবলম্বন করে স্টুডেন্টরা, তাহলে তাদেরকে এক্সপেল করতে হবে। মোবাইল ফোন যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই মোবাইল ফোন এবং এক্সপেল করা কাগজপত্র নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে জমা দিতে হয়। তারপরের থেকে সে আর কোনো পরীক্ষা দিতে পারবে না। যেমন আজকে যেমন সেকেন্ড সেমিস্টারের পলিটিক্যাল সায়েন্সের আমার 20 জন ছাত্রী এক্সপেল হয়েছে। এদের মধ্যে সবাই মেয়ে, কাজেই তাদের কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। কয়জনের কাছে মোবাইল ফোন? 18 জনের কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে এবং 2 জনের কাছে নকল কাগজ পাওয়া গেছে, মাইক্রো জেরক্স কাগজ পাওয়া গেছে। এই কারণে আমি ওদেরকে এক্সপেল। এই যে ছাত্রীগুলির কোথায় থেকে মোবাইলগুলি পেয়েছে? এগুলো ওদের কোমরের থেকে, হ্যাঁ, তাদের জামার ভিতর থেকে এগুলো পাওয়া গেছে। বেঞ্চের উপরে কোনো মোবাইল পেয়েছেন এরকম? বেঞ্চের উপরে বা ডেস্কের ভিতরে? না, ওদের সব নিজেদের জামার ভেতর থেকেই বের করা হয়েছে। মোবাইল ফোনগুলি কি ম্যাম বন্ধ অবস্থায় ছিল? বন্ধ ছিল। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ তুলেছে যে মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে মোহনপুর কলেজ থেকে, বাইরে ব্যাগে রেখে গেলে টাকা পয়সা মোবাইল ছিনতাই হয়ে যায়। এই বিষয়ে আপনার কি মতামত? আমরা প্রত্যেকবার ছাত্রছাত্রীদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেই যে তোমরা মোবাইল ফোন নিয়ে হলে ঢুকবে না, এক্সামিনেশন হলে ঢুকবে না, কিন্তু তারপরেও ওরা নিয়ে হলে ঢুকে। যদি এরকম হয় যে চুরি হয়ে যায় তাহলে আমরা ওদেরকে বলি যে তোমরা স্যার ম্যাডামরা যারা হলে থাকেন তাদের কাছে তোমরা জমা দাও, তোমাদের যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তারপরে তোমরা নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা আজকে যে 18 জনের কাছে পাওয়া গেছে তারা কেউ বলেনি ওদের কাছে মোবাইল আছে। কিন্তু আমাদের এক্সামিনেশন কমিটি এবং যখন আমি হল পরীক্ষা শুরুতে যখন আমরা হল রাউন্ডে গেছি, হল ভিজিটে গেছি, তখন বারবার তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলেই এক্সপেল হবে, তাতে কিন্তু কান্নাকাটি করলেও কোনো কাজ হবে না। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা হলে বলে এসেছি এবং আমাদের এক্সামিনেশন কমিটির যারা আছেন তারা বারবার রাউন্ডে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছেন, তারপরেও তারা কিন্তু মোবাইল ফোন বের করেনি। তারপরে যখন এখন পাওয়া গেছে তখন আমি তাদেরকে এক্সপেল করতে বাধ্য হয়েছি। কী নাম আপনার? আমার নাম অনিতা মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় প্রিন্সিপাল ইনচার্জ। Tilita asala bru songrobo omtho te bru omtho dergang hapai ni ngei bru customary lona dakli pas kana samu te haste habang te ri sabono kormo nara ka ko tomatro biskango jotono khaksango bo media joto nai sau tongnai takhuro no ain slai hubra no khebo ang khlomu ya phayo ain sawa no khebo ang chubai lao ain slai trai hano phayong brang no khe ang khaksang mo khapong khabok khaksang mo ya phayo akhe tiniyo chung rodergang haphai o chung 3 minute makhe mokhe amabuisa badromasa amabuisa o krishna pokho ni jati nbo ye puja badromasa amabuisa salo suti gosona waha bing jati lepa suti mai pa yoching bru jati ole saha phos somoi mai mo sal suti mai mo sal kori khong tongbo ye chung bru brim thoro ung ye bru chu drim tho bru brim tho songroma chudrin thoro chungbono saha suti ching bru jati mbo ye chung sayo badroma so amabuisawo saha suti gusona marinai badroma so amabuisawo saha suti gusona marinai badroma so amabuisawo saha suti gusona marinai
যতন হামबाय ब যারা নাইতনাय মিডিয়া তাখুরनो एखे एलाकानि चिनि जे ब्रु संग्रमाथ ब्रु चुद्रिप्थ ब्रु ब्रुप्थ ब्रु जवाइमथ ब्रु कर्मचारिप्थ त्रे चिनि दफानि संगठननो स्कां थेरवायनि बारि बारि के खाकचांमा खुमबारिया फाइये आइनि केहा परिचय जों केहा ब्रु चुद्रिप्थ देरगाहा फाइनि ओंये प्रेसमिक खेमो उद्देश्य खेत मा हिंखे थांने मा 4 तारिख 8 मास 2022 चिनि ट्राइबल वाफानि मंत्री सार रामपद जमातिया बाइखे कमा सालाय मनतुये बनो बारि बारि के खा काहाम या पांडाव जों केहा प्रेसमिक 6 तारिख 8 मास 2022 ब्रु संग्रमा चुद्रिप्थराव प्रेसमिक खेमी के मेन उद्देश्य के माइखे खना तोनाय ताखुरनो मा सामो कारण के जो स्टेट लेवल कास्टमारी ल पूरा पुस्त प्रेस खेमा टीटी एडिसियोनी केहा रेजाल्ट माया खे कास्टमारी माताखे पूरा पुस्त खेया किमि अवश्य काहामा के नरिया नहि चुं आशा खियो हिम बात्रे कौथे आमा सामत वचिनी जन्म हईते मृत्यु पर्यन्त जों ईश्वर आमा संग्रमान चिनी रियां दफा जनजाति राव माने तुम चिनके मेन के संग्रमानो आचायमन चि थैमन जरा केत्रे दफा रफ चुं जेमनदरो केहानो फब्रावनो चुं आलाखा कइखे कौसाया ब्राव माइनि चुंले बेखा के माया आबो खामले कौफुया आरिफो चुं केहा ब्रु ओये चिनी अस्तित्व रक्षा खेने नावो चिनी मुंग तोने नावो उनके जोंफो चिनी मुंगो केहा जातिनि फुजा खेमा आके फुवा रियां जनजाति राव बयनाताव थै देखि थै तुम फुवा लंकाति ब्रैमा द्वारि मा जातिनि खुआ खुये द्रावरिये खुइनाव म साल आबो साल न चुं केहा सरकारि न चिनी त्रिपुरा सरकारि न बारि बारि खिए खा काहामिया फाइये आबो साहानो चुनो फ दुयाबा बेये सुटी घोषणा दे रिमाइनो बा प्लास मारिनाय बको मासारुमसे चिं ताक्लाइबायखे 21तम जातिनि फुजा संग्रमा फुजा खेमा ब फुजानि सिगाङावनो चुनो फ केहा नाव रिहा नाव वाइसहा नाव नाहिहा आंबो ए नाहिहा हिंफ ताइफु साम चिनि केहा साहि साहिनि हिया केहा धर्मनि कौ साया नुं क्रिस्टियान फौ तथौ नु हरिओम फौ तथौ नु बुद्धिस्ट फौ तथौ केहा दो फावो केहा धर्म खेले तमया धर्मले जाते रकम न तो आरिफ ब्रु हिंबा आके फुओ चिनि अब खुआ खुये लंकाति दुआर युमा फुजा पार्बत खेये चुं द्राव थांमो हासाम थांफो ब्रु मिजोराम थांफो ब्रु त्रिपुरा तंफो ब्रु नागालैंड तंफो ब्रु चुं आबो फुजा खे से चुं द्राव खंबो ए आबो साहा सुति घोषणा चुनो वाइसो एरिनि उथौ हि चुं माहियो चिनि जन्म हईते मृत्यु पर्यन्त ईश्वर आमा संग्रमान नांगमखे चिनि बहु बाइखेमा सा गर्भवती तुफु फचुं बेंबु फायो बसमतियो का फेनाय ओंफ तै संग्रंग चुं फुजा पार्बत माखेयो आबु कानाय आबु सिबु फचुं तै संग्रंग नांगो आके हि जुग्ग साइ जुग्ग ओंये काइला एक पातुलो नाय थिफ चिनि ईश्वर आमा देवी कुल देवी संग्रमा सामु नांगो चिनि लामा मालाय लामा चिंक मा खालाय म फचिनि संग्रंग फुजा पार्बत माखेयो थैफु फचुं संग्रमान फुजा माखेयो थैने आबु कानायफ संग्रमा फुजा माखेयो खंबो ब संग्रमा ईश्वर आमा कुल देवी न चुं बछरव भाद्र मास अमाबस्या कृष्ण पक्ष जातिनि फुजा खेमन ब्रु दफानि ओंये ब साहाले सुति घोषणा रिहा हिये सरकार वाइसो वानो हि चुं खाकचांग खुमबारिया फैये बारि बारि केब्रन अनुरोध मा खेमसे ब साहानो काहाम खिये केहा दफा अमदेब्रानि अस्तित्व रक्षा खेने नामो उनके संग्रमा फुजा साहाले सुति घोषणा रिफिस ना हिये सारसोना चिनि बर्तमानेर बीजेपी दप्तरनि मंत्री रामपद सारनो बारि बारि के खा काहामिया फाइये प्लास चिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री
ডাক্তার মানিক সাহানফ কাহাম কে বনো খনামো খরাঙ্গো World Breastfeeding Week no rugui Saltang Hagor Shakdok Tang Bedini Luajaba Kasha Koknotron Panak Lazaka Arabajaka Saltang Hagoni Shakdok Tang Bedini Dagi Fang Debasis Sai JL Poitoko Kubuni Aldon Raw অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি কিছু কি হাতে নিয়েছিলেন? হ্যাঁ আমরা নিয়েছি প্রত্যেকটা, আমি বলেছি আগেও যে প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আমরা আজকে তো 6 দিন হয়েছে, তো রেগুলার ভিত্তিক আমরা এই কাজটা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে গর্ভবতী মা বা যারা রিসেন্টলি প্রসব করেছেন, তো ওদের মধ্যে যে স্যার যেটা বললো যে ব্রেস্ট ফিডিং টেকনিক, তার উপকারিতা বোধ মার জন্য এবং শিশুর জন্য, এগুলি সব কিছু বিস্তারিতভাবে আমরা ওনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এবং এটা শুধু এই 7 দিন না, আমরা সবসময় করি, তো এটাকে একটা স্পেশাল গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই সপ্তাহটাকে পালন করছি এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। পরে এইভাবে করা হয়নি যেটা আগে করবো বা পরে করবো, তো আমরা ভাবলাম যে আমরা অনুষ্ঠানটা করি, সব অ্যাটলিস্ট কিছুটা অন্তত আমরা যে অনুষ্ঠানটা করেছি তার যে ফলস্বরূপ আমরা যা কিছু একটা দেখেছি প্রতিটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে, তো এটা সব কিছু একসাথে তুলে ধরার জন্য একটু পরেই করেছি আমরা। এই সপ্তাহে আপনারা কি ফলাফল আপনারা পেয়েছেন যেটা আপনারা খুব সারা পেয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা যেগুলি নর্মালি যে এমসিএস যে ক্লিনিকগুলি আছে, এখানে যারা মারা আসছে ওনাদেরকে আমরা কাউন্সেলিং করছি, সব কিছু করছি থ্রু আশা বাড়ি, ইভেন যারা নাকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাদেরকে ইয়ে করে, ওদেরও আমরা বেশভাবে আমরা কাউন্সেলিং করতে পেরেছি। এছাড়াও কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে যেমন ভিলেজ হেলথ নিউট্রিশন ডে, তো ওসব জায়গাতেও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিশেষভাবে যে ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমি বলতে চাই যে ঠিক আছে, মায়েদেরকে আমরা সাপোর্ট করবো, এডুকেট করবো, তো পাশাপাশি কিন্তু আপনাদেরও একটা বিরাট বড় একটা রুল রয়ে গেছে। আপনাদেরও কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা যখনই যা বলি সেটা কিন্তু আপনাদেরকে সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে শিশুকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল, তারপরে কিন্তু আমাদের সেই সাপোর্টটা ওরা পায় না, তখন কিন্তু বাড়িতে যারা আছে বড়দের কথা বলতে শুনতে হয়। যেমন খাওয়ার রেস্ট্রিকশন, বিশেষ করে প্রায়শই আমরা শুনি যে মায়েদেরকে যেরকমটা খাওয়ানো দরকার সেরকমটা খাওয়ানো হচ্ছে না, ওদেরকে দুধ দেওয়া হয় বা নুনও কম দেওয়া হয়, মরিচ তো মানে শুধুমাত্র নামমাত্র দেওয়া হয়। তো এই খেলা হবে না। আমরা মায়েদেরকে বলি তোমার পেটে যা সয়, যেটা সহ্য হয় তুমি সেটাই খাবে, যেটা ভালো লাগে সেটাই খাবে, দেখবে যে তুই খেয়ে যাতে তোমার পেট মানে আপসেট না হয়, এটুকুই মানে আমাদের মায়েদেরকে বলি। তো আমরা তখন মাকে একটা জিনিসই বোঝাই যে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খেয়ে কোনো শিশু যদি 24 ঘন্টায় সবারে বেশি পেচ্ছাপ করে, তাহলে বুঝবে যে তোমার দুধটা সাফিসিয়েন্ট। তো তখন কিন্তু প্রায় মাই বলে স্যার 3 দিন ধরে তো চেষ্টা করছি, কিন্তু এটা তো হচ্ছে না, পেচ্ছাপটা একবার করছে বা 2বার করছে। তখন আমরা রুল অফ থাম, এটা কিন্তু প্রথম 1 দিন 2 দিনে হবে না। প্রথম 1 দিন 2 দিন তো কোলেস্ট্রল চাল দুধ যেটা বেরোয় এটার পরিমাণ খুব কম, 30 to 40 ml। তো 30 বা 40 ml দুধ খেয়ে আমরা আশা করি না যে প্রথম 1 দিন বা 2 দিন শিশু সবার ব্যবসা করছে। ওটা হবে আপনার 4 or 5 দিন, 4 থেকে 5 দিন পরে যখন নর্মাল দুধ বেরোবে, তখন কিন্তু 6বার কেন, তখন কিন্তু 10 বার 12 বার বাচ্চা করবে। তখন মাও কিন্তু খুশি হয়, স্যার আপনি যা বললেন তা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। প্রথম 2-3 দিন আমার খুব কষ্ট হয়েছে, বাচ্চার দিকে তাকিয়ে যে বাচ্চা তো হচ্ছে না। তো যেই 6 দিন 7 দিন গেল, তখন তো দেখি বাচ্চাও করছে, খাচ্ছেও। তো এই যে মায়ের যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন কিসের মাধ্যমে হলো, এডুকেশন। তাতে আমাদের এডুকেটও করতে হবে অ্যান্ড সাপোর্টও দিতে হবে। সেগুলো শুধু মায়েদেরকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মায়েদের তখন অনেক কষ্ট। কারণ এটা তো দেখুন 10 মাস ধরে শিশুটাকে ওই গর্ভে নিয়েছিল, তারপরে প্রসব করলো, সেই একটা যন্ত্রণা। তারপরে প্রসব করার পরে তো মানে কি বলবো, মনে হয় হেল্পলেস। হ্যাঁ, যে যেটা বলে
ওটাই পেতে এই কলেজে ভালো হয়, সেই কলেজে ভালো হয়। তো সব কিছু শুনে তার মধ্যে যদি পাশাপাশি কোনো মায়ের দিকে তাকায়, যদি দেখে যে ও তো ঠিকঠাক দিচ্ছে, আমারটা পাচ্ছে না, তখনও মনে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এসে বলেছেন না। যদি আমরা শুরু করতে চাই কেন এই ব্যাপারটা, যেটা এই সপ্তাহ উদযাপনটা কেন শুরু হয়েছিল, এটা যদি বলতে চাই, ফার্স্ট যখন 1992-তে এটা শুরু হয়, তো বিশ্বের অনেকগুলো দেশ, এখন পর্যন্ত প্রায় 150টি দেশ এই সপ্তাহটা পালন করে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধপান সপ্তাহ 1 অগাস্ট থেকে 7 দিনের জন্য। প্রথম দেখা গেল কি, এটা সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেল প্রত্যেকটা 3টে মায়ের মধ্যে শুধু একটা মাই বাচ্চাকে ঠিকভাবে মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার জন্য সাহায্য করছে। তো অনেকগুলো ডিফিকাল্টিস তখন ছিল। তো এইগুলো ডিফিকাল্টিগুলো খেয়াল রেখে তখন সমীক্ষা করে দেখা গেলো যে কী কেন এরকম প্রবলেম হচ্ছে, এটা নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত। সেক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল যে সেখানে প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞদের যে রোল, সেই রোলটা অনেকটা বেশি মনে করা হচ্ছে। কারণ যখন ওরা ইন্টারনেটাল কেয়ারের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসে, তখন ওদেরকে ঠিকভাবে ওদেরকে গাইড করা হয় না। তো সেই গাইডেন্সের জন্য যেটা আমি ফিল করি যে প্রসূতিবিদ্যা যারাই সব হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স অথবা প্রসূতিবিদ্যাবিদ যারা আছেন, তারা প্রত্যেকটা মাকে ওদের ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে একসঙ্গে বসে ওদেরকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত কত তাড়াতাড়ি ওদেরকে মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার জন্য রেডি থাকতে হবে। আর মাতৃদুগ্ধের উপকারগুলো ওদেরকে বলতে হবে, বলে ওদেরকে বুঝিয়ে এই সময়টাতে কাউন্সিলিং করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেক্ষেত্রে প্রসূতিবিদদের খুব বড় একটা রোল আছে। সেই রোলটাই আমি এখানে বলতে এসেছি। সবাই আমরা জানি, যখন ওরা প্রত্যেকটা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে ওরা নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যখন যায়, ওদেরকে প্রত্যেকটা ভিজিটে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। এই মাতৃদুগ্ধ পানে অনেক রোগ থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয়, ওদের যে বিভিন্ন ধরনের মায়েদের উপকারিতাগুলো বলে রাখা উচিত। আর যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের এখানে যে আমাদের দেশে একটা সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেল যে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং যেটা বলি আমরা, ইমিডিয়েটলি ডেলিভারির পরে, বার্থের পরে ওদেরকে এক্সক্লুসিভলি আমাদের দেশে প্রায় শুধু 36% মায়েরা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার যারা আছেন অ্যাক্টার্স, মানে যারা পেশেন্টদের নিয়ে, গর্ভবতী মহিলাদেরকে নিয়ে থাকেন, এটা হোক ফ্যামিলি মেম্বার, হোক ডক্টর, স্বাস্থ্যকর্মী, যারাই থাকুক, ইভেন দ্য অফিস যেখানে ওরা ওদের কাজের জায়গা, ওইসব জায়গার সব কলিগ সবাই কিন্তু ওদেরকে যথেষ্ট হেল্প করতে পারে। নাও মায়েদের কী কী উপকারিতা সেটা বলতে গেলে, প্রথম উপকারিতা যেটা, যখন আমরা ওদেরকে ডেলিভারির পরে ইমিডিয়েটলি আমরা যেটা বলি 1 ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চাকে মায়ের দুধ দেওয়ানো অত্যন্ত দরকার। সেক্ষেত্রে প্রথম যে বেনিফিটটা ওদের হয় মায়েদের, ইমিডিয়েটলি রক্তক্ষরণের পরিমাণটা কমে যায়। সেটা একটা খুব বড় ধরনের দিক। আমরা জানি প্রসবের পরে মায়েদের রক্তক্ষরণের খুব বেশি ডেঞ্জারাস ব্যাপার। সেক্ষেত্রে মায়েদের রক্তক্ষরণ কমানোর জন্য মাতৃদুগ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, একটা দিক। সেকেন্ড দিক হচ্ছে, যখন দেখা যাচ্ছে যে যেসব মায়েরা রেগুলারলি মাতৃদুগ্ধ দিয়ে গেছেন, ওদের কিছু কিছু টিউমার, যেমন ব্রেস্টের টিউমার অথবা ওভারিতে টিউমার, এদের যে ইনসিডেন্সগুলো বা এদের রোগ হওয়ার যে রিস্কগুলো অনেক কমে যায়। সেই দিকগুলো আমাদের যথেষ্ট ভালোভাবে ওদেরকে বুঝিয়ে বলা উচিত। কেন বা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্য একটাই, কারণ দেখা যায় যে ওরা বিভিন্ন ধরনের গ্রামাঞ্চলে বা ইভেন শহরাঞ্চলে অনেকগুলো ভুল ধারণা নিয়ে থাকে, যে মাতৃদুগ্ধ সবসময় দিতে চায় না, অনেক সময় ফ্যামিলি মেম্বারের কোঅপারেশন থাকে না। এইসব ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বারকে একসঙ্গে বসিয়ে আমরা ডিসকাস করা উচিত। শুধু ডিসকাস না, ওদেরকে সহযোগিতা করা উচিত, কীভাবে খাওয়ানো উচিত, কীভাবে প্রপার টেকনিক কী, এগুলো ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।
পয়েন্ট আউট আমার মনে হয় কোনো মা চাইবে না যে ওর বাচ্চাকে দুধ দিতে চাইবে না, এমন কোনো ইস্যু মানে হয় না। অনেক সময় হয় কি ওদের ফুল 10 মাসের যে অ্যাংজাইটি প্লাস বেবি ডেলিভারির পরে ওদের যে মানে স্বাভাবিক জীবন কাজকর্ম বা স্বাভাবিক লাইফস্টাইলের একটা ডিস্টারবেন্সের কারণে একটা অনেক সময় ওদের একটা অ্যাংজাইটি ফিল হয় যে ঠিকভাবে খাওয়াতে পারবো কিনা, ঠিকভাবে হবে কিনা, আমার বেবি খাচ্ছে কিনা, এইসব ইস্যুগুলো অনেকগুলো ওদের মাথার মধ্যে গিয়ে সবসময় একটা প্লে করে। আর এই কারণে ওদের অনেক সময় কি হয়, ওদের ধৈর্য শক্তিটা থাকে না এবং ল্যাকটেশন ফেলিওর হয়, মানে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার ক্ষেত্রে ওদের যথেষ্ট অ্যাংজাইটি থাকে, প্রপার টেকনিকগুলো জানা থাকে না। এই জন্যই এই ক্ষেত্রে প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট রোল আছে। যখন অলরেডি ওরা গর্ভাবস্থায় ওদেরকে এক্সপ্লেইন করা কীভাবে কোনটা কীভাবে করা, কীভাবে হোল্ড করা বেবিকে, কীভাবে ফিডিং করা বা ব্রেস্টের কোনো অসুবিধা আছে কিনা আগে থেকে ডিটেক্ট করা। যেমন অনেক সময় হয় কি যে ডেলিভারির পরেই দেখা গেলো যে ওর ব্রেস্টের একটা প্রবলেম আছে, ওকে ফিডিং দিতে পারছে না, যেমন নিপলের একটা প্রবলেম। ওই প্রবলেমগুলো আগে থেকে মানে শনাক্তকরণ করা উচিত, আর এগুলো কারেকশন করে তাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করা উচিত যে হ্যাঁ ইউ আর রেডি, তুমি ব্রেস্ট ফিডিং দিতে পারবে, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, ওকে মেন্টাল কাউন্সিলিং করা। আর একটা জিনিস খুব সচরাচর আমরা সবাই জানি, একটা জিনিস যেটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্যামিলিগুলোতে আমি দেখি যে ওদের ডেলিভারি পরে কি মা বাচ্চাকে আলাদা করে রুমে রাখা হলো, কমপ্লিটলি আইসোলেট করে রাখা হলো, যে পরিবারের অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে এতভাবে মিক্স হতে দেওয়া হচ্ছে না। ওইসব জিনিসগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা বিশাল বড় টেবো, এটাতে কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশন প্লাস মানে ল্যাকটেশনের ক্ষেত্রে বিশাল একটা বাধা সৃষ্টি করে, আদ্রগর বলি। এগুলো মোটেই প্র্যাকটিস করা উচিত না। এটাতে হয় কি ওর মেন্টাল একটা ইনহিবিশন আসে যে আমি এই ফ্যামিলিকে একটা নতুন প্রজন্মকে দিলাম, সেক্ষেত্রে আমাকে আলাদা করে রাখা হলো, আমাকে ঠিকভাবে দেখা হচ্ছে না, আমাকে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হচ্ছে না, যেটা বিশাল বড় টেবো। সব মায়েদের ডেলিভারি পরে দেখা যাচ্ছে ওদেরকে এমন কিছু খাবার দেওয়া হচ্ছে যেটাতে অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। চাষালদিবর আজমশাহ হাসিনি বুড়ি কমিশনनि চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী কৈলাসর আউলি ওতমা অনগতি হাঙ্কনি আলঙ্গ ব্রিরन তনিমা খতল বেরাयनायखा বনাকারিব লগেও থাঙে মানজাখা কৈলাসরनि ভাস্তিফা প্রদীপ সরকার বেরাयमानि यागुलो आजागाव आलंग चबजाक बुरै केदिरक बाय ब्रनि साखाम ते जुदा जुदा सेबसानति कक सालायखा दाम थाम हायरंबै कक सालायखा आसालनि सामं बुतांग উদ্যোগে আমরা কৈলাসহর জেল ভিজিট করেছি। এই ভিজিট চলছে আমাদের সারা রাজ্য ব্যাপী যতগুলো জেল আছে, সেখানে মহিলা ইনমেটসরা যারা আছেন তাদের সব ঠিকঠাক ফেসিলিটি পাচ্ছেন কিনা, জেলে থেকেও যে এই যে জেল মানে যে সংশোধনাগার, এই সংশোধনাগারে থেকে সত্যিকারের সংশোধন তাদের হচ্ছে কিনা, এই সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা আমাদের দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালন করতেই রাজ্য মহিলা কমিশন এই কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, এবছর আমাদের যে ঘর ঘর গিয়ে যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের যে সিদ্ধান্ত, এই সময়ে জেলে যারা আছেন তাদের সঙ্গেও আমরা আমাদের কথা শেয়ার করব, তাদের কাছেও পৌঁছে দেবো এই বার্তা যে আমাদের ভারতবর্ষ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করছে। আর এর সঙ্গে মূলত হচ্ছে তাদের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা এবং জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের যে যোগাযোগ সেটা ঠিক আছে কিনা, এই সমস্ত খতিয়ে দেখা। যদিও এটা একটা রেগুলার বেসিস কার্যক্রম, এটাই চলছে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে। কেমন দেখলাম ভিতরে পরিবেশ একদম ঠিকঠাক আছে। বিল্ডিংটা পুরনো সেটা হচ্ছে আলাদা কথা, এটা অনেক পুরনো বিল্ডিং, সেটার কিছু অসুবিধে, এটা নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে, এরপর এই সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঠিকঠাক আছে, তাদের মহিলাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাদের কোনো অসুবিধে নেই, এরা ভালো আছে। এবং যাদের পক্ষে তাদের আইনি পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা দেখা গেছে যে সব ঠিকঠাক আছে, উকিল পরিষেবা, আইনি পরিষেবা সমস্ত এরা পাচ্ছেন। চংমুড়ি সাম্পাই ফাইরেডে জানে যদি মথানো করাক খলাই লাইরের অবহাইন 29 কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি বাই খবজাক ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথা নিবো খাকতে রিজিওনাল কমিটি খাওই বারজা মানের রিমং সাকলাইকা ওয়াইটিএফ नि প্রেসিডেন্ট স্বপন দেববর্মা প্রেস মিটিং বিশিংতৈ 23 तारिख 8 2022 साल मारे चिनी मंगिया कामे कमिटी हलो चिनी 29 कृष्णपुर अंडा वाईटीएफ
ত্রিপুরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এনেছ কাইসা প্রেসিডেন্ট মাকে 29 কৃষ্ণপুর YTF ব্লক কমিটিनि बिसिंग जेसिनि बुबागरा नि दागिमुंनि बिसिंति सिनि ओ 29 कृष्णपुर ब्लक ना आन्दारो 11टा बिसि दङ जों अ 11टा बिसिओ हिनि YTF एबा युथ त्रिपुरा फेडारेशन प्राइमारि कमिटि फर्म जतन कमप्लीट उंखा जों दिनै आ प्राइमारि कमिटि फर्म कमप्लीट माने जों एप्रुभ दिनादि थाङै दंगोन जों दिनै अर सिनि 11टा बिसिनि बिसिङाव पुइलावो दङ रामकृष्णपुर बिसि मुंगिया गामि YTF प्राइमारि कमिटि आरो अ कमिटिनि बारजा मानजाक दङ मिस्टार अमृत सागर देवबर्मा वो प्रेसिडेंट ताई सुकुमार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट अक्षय देवबर्मा सेक्रेटारि ताई सुशील देवबर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि विजय देवबर्मा असिस्टेंट IT सेक्रेटारि पवन देवबर्मा IT सेक्रेटारि मिथुन देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारि एटाई बादबाकी दङ मेम्बार रामकृष्णपुर मुंगिया गामि YTF प्राइमारि कमिटि खाजाखा 19 जना बरन तुयै आपन यागलो दङ हासक बेरे एबा सिनि आत्रमुरा बिसि YTF प्राइमारि कमिटि आरो जों बारजारि जाखा मिस्टार सजन्तरिया बनो बारजारिखा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हिरण कुमार देवबर्मा सेक्रेटारि दुर्बा जयरिया प्रतुष देवबर्मा ऑर्गेनाइज सेक्रेटारि ते प्रशांत देवबर्मा IT सेक्रेटारि कस्तर आइरिया असिस्टेंट IT ते निरेंद्र रियांग फाइनेंस सेक्रेटारि ते बादबाकी मेम्बार आंबो बुमुं खुलिया बुं आरो हासक बेरामबो 21 जना तुयै बुन प्राइमारि कमिटि खाजाखा ताई दङ दुइकर्म बिसि YTF प्राइमारि कमिटि आरो मिस्टार समरेश देवबर्मा प्रेसिडेंट नीरेश देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट जितेन देवबर्मा सेक्रेटारि जंगलारिया ऑर्गेनाइज सेक्रेटारि सुकुमार देवबर्मा IT सेक्रेटारि आकाश देवबर्मा असिस्टेंट IT अभिजित देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारि दुइकर्म बिसिओ टोटाल 17 जना तुयै आरो प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिनि बिसिंग जेसिनि बुबागरा नि दागिमुंनि बिसिंति सिनि 29 कृष्णपुर ब्लक ना आन्दारो 11टा बिसि दङ जों अ 11टा बिसिओ हिनि YTF एबा युथ त्रिपुरा फेडारेशन प्राइमारि कमिटि फर्म जतन कमप्लीट उंखा जों दिनै आ प्राइमारि कमिटि फर्म कमप्लीट माने जों एप्रुभ दिनादि थाङै दंगोन जों दिनै अर सिनि 11टा बिसिनि बिसिङाव पुइलावो दङ रामकृष्णपुर बिसि मुंगिया गामि YTF प्राइमारि कमिटि आरो अ कमिटिनि बारजा मानजाक दङ मिस्टार अमृत सागर देवबर्मा वो प्रेसिडेंट ताई सुकुमार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट अक्षय देवबर्मा सेक्रेटारि ताई सुशील देवबर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि विजय देवबर्मा असिस्टेंट IT सेक्रेटारि पवन देवबर्मा IT सेक्रेटारि मिथुन देवबर्मा फाइनेंस सेक्रेटारि एटाई बादबाकी दङ मेम्बार रामकृष्णपुर मुंगिया गामि YTF प्राइमारि कमिटि खाजाखा 19 जना बरन तुयै आपन यागलो दङ हासक बेरे एबा सिनि आत्रमुरा बिसि YTF प्राइमारि कमिटि आरो जों बारजारि जाखा मिस्टार सजन्तरिया बनो बारजारिखा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हिरण कुमार देवबर्मा सेक्रेटारि दुर्बा जयरिया प्रतुष देवबर्मा ऑर्गेनाइज सेक्रेटारि ते प्रशांत देवबर्मा IT सेक्रेटारि कस्तर आइरिया असिस्टेंट IT
Nirendra Riang Finance Secretary te bad baki member angkon bung kuliah bung arwo hasil berabo ikujona tiye primary committee khajaka tai tongo dikormo BC YT primary committee arwo Mr. Sumares Debroma president Ilyas Debroma vice president Jiten Debroma secretary Jongolaria organized secretary Kumar Debroma IT secretary Akas Debroma assistant IT Obviously Debroma finance secretary dikormo BC total 17 jana tiye aro primary committee ar khajaka abo yagulo faijak agra sora BC YT primary committee aro Muchang Nogendra Riang president Burun Debroma vice president Sonjit Debroma secretary Jiterai Riang organized secretary Ozoy Riang IT secretary Banang Riang assistant secretary Sunil Kumar Debroma finance secretary aro 23 member tiye bungni Akrasra BC YT primary committee khajaka abo yagulo faijak Sakmagat Gram Panchayat Zarailun kami YT primary committee abo in general in under khajak arbo complete kha Musang Johor Debroma president Musang Prosenji Debroma vice president Mr. Sopon Debroma secretary Singsapuro organized secretary Deep Jyoti Debroma IT secretary Tai Mithun Debroma finance secretary bung arawa 25 member tiye bung ara primary committee complete kha tai approve khajaka apni yagulo khaja kholu dia BC YT primary committee ar Musang Prosenji Debroma president Sunil Debroma vice president Mogeri Debroma secretary Tai Boyar Debroma organized secretary Ramju Debroma IT secretary Sopon Kumar Debroma assistant IT secretary Don Kumar Debroma finance secretary arwo unijo natiye block committee YT primary committee khajaka apni yagulo tongo ik slok simipur BC YT primary committee Tontu Debroma Muchang Tontu Debroma is president Muchang Bisuti Debroma vice president Abni yagulo Parim Kumar Debroma secretary Abni yagulo Bisuti Debroma IT secretary Sonjoy Debroma finance secretary te bad baki member bung aro 13 jana ti YT primary committee aro complete nga apni jago tongo Manik BC YT primary committee aro Barzar Jaka Justice Debroma president Wigroto Debroma vice president Ravi Kumar Jamatia secretary Subin Mohan Jamatia organized secretary Haricharan Debroma office secretary Sanjoy Debroma IT secretary Shanu Debroma assistant IT secretary Jiten Debroma finance secretary tai bad baki joto member bung yarawa 21 member nati purnar primary committee khajaka apni jagulo tongo South Local BC aro jongja khabar dari jakha bung aro Sangkohur Swrangchati president Orbindo Debroma vice president Mr. Oji Debroma kono manager jago kono secretary Small secretary Namodi Debroma IT secretary Simon Debroma assistant IT Dino Debroma finance secretary te bad baki tongai ro member bung around 25 member tiye arwa jong mau primary committee complete khagya jong jini 29 Krishnapur andar ni jini 11ta BC ni jini primary committee complete kha jini approve jong dikha te ang hoyo jini je primary committee ni joto bar dari jak jini borom menang jini YT member sono jotono hari boy je bubagarani thanchani je lama eba sini last 15 sini
তিয়াটা टिफालेन अचबानो जे सक्सेस खायनानै हिनै आं बरंनाव थानि आनि हामबेल रिक्वेस्ट आनि सुंगै आनि जेनि कृष्णपुर ब्लक कमिटिनि पक्षनि गै जों जत आसा खालायो बर' खाबाय खुबाय सामुं खायनानै हिनै दिनै बुसखांगो दिनै बिसि इलेक्सन दङ दिनै 23 बिधानसभा भट दङ जों आसामफोरावबो जों सामुं खायै दिनै जे बरबागारानि जे नाहारमानि न' दिनै इमां न' दिनै बरबागारानि इमां न' साक्सेस खालायनानै हिनै आं जे बारजा रिजाक दिनै लिडार्स मेम्बार न' आबोनो कयो जों जे बुखाबाय जे थाजा खायै जों आबो सामुं लायनानै बागै आं आसामनो कयनाय इगे अमते कैसे दिनै फाइने बुसखांगो दिनै 9 August World Indigenous Day जोंनो डिस्ट्रिक्टआव इंस्ट्रक्शन खायगा जोंनि BC लेभेल जों दिनै World Indigenous Day न जों खालायनो बागै जों डिस्ट्रिक्ट बाय इंस्ट्रक्शन जाखा के आबनो बाहायनो हाय जत BC दिनै BCनि चेयारमेन दंबाय मुवा खालायो जों आबनो पालायनो बागै आबनोबो आं कयजाव ओंखाय आं लासो आबनो कम सानाय जे नाहारमु ग्रेटार टिफालेन जों 1 लाख फाइनेन्स जों जय खायनाय जों गुनिनो कनफर्म जों गुनिनो कम्प्रोमाइज जों खालायगलाक जों आसुक दंगलाक जों दिनै इमांनो जों सक्सेस खायनो खायनाय आम सुबुं सावनो दिनै बरबागारा आइग्लक थुन जे दिनै सय हामै दंथुन जे दिनै YTF लं लिभ दिनै मथा लं लिभ दिनै मा बदल डेन लं लिभ हामबाय जुतरा नंबाय 47 आमबासार शिखला मोर्चा मण्डली लुवाजों बाय तिनि सनाजाखा शिखला मोर्चानि मण्डलनि सांबोधानथि कक्सार पान्डा आमबासाव दङ बिजेपि दल हांगर हाबानांगौ सनाजाखा आसानि कक्सार पान्डा आरो फाइमानजाखा 47 आमबासार शिखला मोर्चा मण्डल कमिटिनि गोबांमा आदाहरग्रा अक्ट'बरनि बिस्कुआव 47 आमबासार शिखला मोर्चा मण्डल कमिटिनि कासखौ कृष्ण शर्मा शाखा बिस्कानि विधानसभा चौमनरुगिद बदले सांबोधान हरते अबाहायके कक्साब खायजागो ते बदल बाहायके रांनाय आबनतिबो कक्सा जानाय हिने कक्साका আমার সমস্ত মিডিয়া ভাই বোনদের আজকে এই কার্যকারী বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন আমাদের যুব সংগঠনকে কীভাবে মানে সামনের দিনে কাজে লাগানো যায় সেই উদ্দেশ্যকে ইয়ে করে আজকে আমাদের কার্যকারী বৈঠক এবং পাহাড়ে যে মশার একটা স্লোগান গ্যাটারটি প্ল্যান গ্যাটারিও এই সেই বিরুদ্ধে অপপ্রচার যাতে না হয় সেই বিরুদ্ধে আমরা একটা যুব সংগঠনের মানে যতটুকু করা দরকার আমরা করবো সংগঠনকে কীভাবে শক্তিশালী করতে হয় সেই প্রচেষ্টায় আমরা আজকে এই বৈঠক हाइनहै कांग्रेस बदले आदरनि तमो चामं कासय फाइजावका जमारि कपलांगमनि उलो कामनि तंको संतनाय लुकुरनो सेबसाब बाय हाकसालो खेतरिवै साकनि बागै सिमि जे मानु सेबसाब आबनो नाहाना पाइलाया हलाया कांग्रेस बदले चंजाक पन्चायतनि आदं जुग्र तैनि जंजाल तमनो सुबुंना बागै पाम हाउस आसु रिनाना किथिंगै कामि हाब्रुनि चंजाक पन्चायत आदं रबाय कामि लुकुरनि बिसिंग खापिलाया कक बांलायमा दगजाखा पाथिमुं कैलासहरनि खावरा बिल ग्राम पंचायत कांग्रेस बाय तेदुलजा कैलासहरनि गौरनगर ब्लक बाय खबजा खावराबिल पंचायतनि 4 नं वार्डनि नमापाराव साल कलक रमिनो तैनि जंजाल तंमानि आबनो तैनो पाइथागो कामिनि लुकु बाय कामि हाबनकनि जंजाक आदन बिसिंग खापिलायाংমা नगजाखा 4 নম্বর ওয়ার্ডে কি পানীয় জলের সমস্যা আছে পানীয় সমস্যা আছে তো এখানে ওই জলের মেশিন বইতো জলের মেশিন বইতো তো এখন যেখানে বহার কথা এটা কার জায়গা এটা হলো বাসন্তী নগর তো এখন কি করতেছে তারা এখানে ইঞ্জিনিয়ার কি করতেছে এখানে তো কইছে তারা জল লিয়ার নাই তখন এখানে কোন নিতেছে এখন মিতালি নম্বর এখানে মিতালি নম্বরকে মেম্বার নেই এই ওয়ার্ডের নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার নেই তো মিতালি নম্বর বাড়িতে এখন মেশিন বইব তো মিতালি নম্বর বাড়িতে কি আর কোনো ধরনের রিংওয়েল আছে নি আছে রিংওয়েল আছে আমাদের দল রিংওয়েল ও পঞ্চায়েতে ওই যে 3 মাস আগে তো 3 মাস আগে তার বাড়িতে রিংওয়েল বইছে এখন আবার এইটা বইতো আবার এখানে বইতো তো এটা কি পঞ্চায়েতে জানেনি পঞ্চায়েতে করতেছে জানে সবাই জানে পঞ্চায়েত সবাই জানে তো এটা কিভাবে ম্যানেজ করলো এটা সামনে কিটা করে তারা ও মানে মিতালি নম্বর গুছ হয়েছে মানে কারা খাওয়াইছে প্রধান না উপপ্রধান
উপপ্রধান রে ও তো খাওয়াইয়া তার বাড়িতে নিতে আছে তো তার বাড়িতে যে মেম্বানির বাড়িতে যে 3 মাস আগে রিংওয়েল বানানো হয়েছে এই রিংওয়েল থেকে গ্রামের মানুষ জল আনেনি আপনার কি বেড়া দিয়ে রাখি দিছে তো তো আপনারা কি চাইতেছেন আপনারা এখন কি চাইতেছেন আমরা কইছি এখানে একটা জায়গা দুইটা রাস্তা সামনে বই মেম্বানির বাড়িতে কেন অবৈধ ভাবে দেখুন একটা পয়সা করি মধ্যে একটা কারবার গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম কি গ্রাম পঞ্চায়েত মানে কি সমস্যা এখানে কেন হয়েছে কিনা জলের সাপ্লাই এটা লিয়া লাগছে একটু বেলাবেলি হয়েছে কিনা আমরা পঞ্চায়েত থেকে একটা রিজন দেওয়া হয়েছিল বসন্ত মরি কেন তো এখানে এখন জলটা হয়েছে কিনা জলটার সাপ্লাইটা মিলছে না আগে লিয়ার না হলে বলতে তারা আগে কইল 500 মিটার 500 মিটার না হলে 150 মিটার দূরে নিয়েছি কেমন আমরা কইলাম আরো দিকে পশ্চিম দিকে আছে 500 মিটার দূরে হই এরপরে এখানেও একটা সালাকি করিয়া তারা যেও টাকা পয়সা যেমন কাইয়া তারা এখানে আমারও নিচ্ছে আমাদের খুব বুঝাইছে আমি তা মানছি না তারা রেজিস্ট্রেশন করছে কথা বাদে আইনে আমি কইছি না রেজিস্ট্রেশন এটা লেখা হয়েছে না তোমরা পঞ্চায়েত বডি বইয়া তোমরা যে সিদ্ধান্ত ওরা করো দিলাম তারা কইছে না পঞ্চায়েত বডিও লাগতো না এখানে কইবি আমরা এটা জনগণ আছে আমি বলি এটা আমার খুব জোরাইছে আমি মানছি না এরপরে তারা আমি কইলাম দেখো তোমরা এই ব্যবহার করতে এটা তো আমি বুঝছি না কিরকম আমি তো আমার শহীদ চাইও আমি তাদের দিয়া দিছিলাম আগে অনিকান লিয়ার পাওয়া গেছে না যার ফলে এটা পঞ্চায়েত বইয়া সিদ্ধান্ত কইরা হেরাও যেখানে বালা মনে করছে এখানেও দিছে এটা কোনো আমার কোনো ইয়ে নাই আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো সিদ্ধান্ত নাই 62 নম্বর জায়গাতে তো লেয়ার মিলছে না এখন কি তাহলে আপনার বাড়িতে কি মানে তারা কি মাটি করবনি বা এখানে বয়ানের লেগে কি আপনি কইছেন নি এটা তো পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত করছে এটা তো তারা সিদ্ধান্ত কইরা কইছে কেন লেয়ার যদি ভাবন যায় তাইলে ইয়ে করবে বর্তমানে তো দেখেন আমরা এটা নমসূত্র ভাড়াইও আছে যদি এখানে লেয়ার পাওয়া যায় না তো এটা বাইরে যাইতে কি পারে গ্রামের মানুষ এই অভিযোগ করতেছে 3-4 মাস আগে নাকি আপনার বাড়িতে একটা রিংওয়েলও বানানো হয়েছে তারপরে আবার এই মেশিন বানানোর সুযোগ নিতে আছেন আপনি আর এই রিংকলটা তো আমি কেউরে আপত্তি করছি না এটা বর্তমানে আমার জাবরা লাগিয়া রয়েছে আর কি এটা পঞ্চায়েত আমার রেজুলেশন দেওয়া আছে এটা পরিষ্কার করানোর লাগিয়া জীবাণু টিবাণু আছে তো পরিষ্কার করার পরে যদি আমি তো কেউরে আপত্তি করার লাগে না করছি না যে নাইও না করি তারা অভিযোগ করতেছে আপনারা কি উপপ্রধানের টাকার বিনিময়ে আপনার বাড়িতে বইতেছেন এটা অসম্ভব উপপ্রধান আমার বাড়িতে আজকে আইসিও না মানে আপনি তাহলে এই অভিযোগটা কি মিথ্যা কইতাছেন কিতা মিথ্যা মানে ওই উপপ্রধানকে কোনো টাকা পয়সা দিবেন না না কি আর আমি টাকা পয়সা দিতাম कुमारघाटी पंचायत राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संजाका सालथामनि बीजेपी हास्तिबिरनि फोरोंबु पान्डा आरो मानजगिनै हास्तिनि गोजाम मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव आबनि बगै चारसार फुंगो मालखुं करक बगै कुमारघाटनि बगै लामरिखा ते आगरतलानि थांगा गोजाम मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देव हास्तिमो गोदाल मन्त्रि अग्रा आसुथाय मानमानि यागलो मन्त्रि अग्रा तंफ्रो वासेफनो मालखुं करक बगै थांमाने नुजलिया मन्त्रि अग्रानो फियाबा ताबो गोजाम मन्त्रि अग्रानो अबाहायके मालखुं करक बगै थांमाबाय बेलाय नवाना जालायखा मालखुं करक कानाय लोकरक ते हास्तिनि लोकरक आसला बादारघाट रेल स्टेशनआव आसुकै कक्टमा थुने बेसखौ तामाशाखा खालामदे প্রথমবার ত্রিপুরা থেকে আমি ট্রেনে চড়েছিলাম 2013-14 তখন একটাই ট্রেন চলতো কুমারঘাটে প্রথমবার আমি ত্রিপুরা থেকে ট্রেনে চলে কোথাও যাচ্ছি আমাদের 3 দিবসীয় বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবিরে কুমারঘাটে রয়েছে তার জন্য আমি যাচ্ছি নিশ্চিত আজকে ট্রেনে যাব তাতে ত্রিপুরার যে সুন্দরতা সেটা অনুভব করব আর সঙ্গে সঙ্গে আম জনতা ট্রেনে সফর করে শিলচর আগরতলা ট্রেন সেটা সাধারণ জনতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকার হবে আমি আশা করি এই জার্নিটা আমার জীবনে খেয়াল থাকবে এগুলো করার জন্য বাস্তবে কী আছে বাস্তবে কী আছে সেটা দেখা উচিত আমি আশা করি এই মানসিকতা নিয়ে আমি আজকে ট্রেনে সফর করছি ট্রেনে সফর হবে আর জনতার সঙ্গে রুবরু হবো এই 2 ঘন্টা পাবলিক সঙ্গে থাকবো এবং তাদের অনুভূতি শেয়ার করবো এমনিতে ফেসবুকে আসবো সেটা তেরঙ্গা
যে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে 3 দিবসীয়, 13 তারিখ, 13, 14, 15, ও তার আগে যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে একটা আপিল আমি করতে চাইছি যে সেই তেরঙ্গাকে প্রতি ঘরে উত্তোলন করা এবং সেই উত্তোলনের মাধ্যমে একটু সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রেম, এই দেশের প্রতি সাকারাত্মক আত্মিক মানসিকতা। দেখুন, যখন কোনো দেশের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রেম না থাকে, দেশত্ববোধ কম হয়, সেই দেশ কোনোদিনই আর্থিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না বা সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। তার জন্যে আমি ফেসবুকের মাধ্যমে জনতার কাছে যাবো, আপিল করবো, আর সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি শ্রী জে পি নাড্ডাজি সেই বিষয়তে নির্দেশিত করেছে এবং সারা ভারত 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদির সেই উৎসব পালন করবে। নিশ্চিত নতুন জোশের সঞ্চারকে ফেলে গেলাম। এখন এই বিষয়ে পার্টি সিদ্ধান্ত করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে পার্টি দিতে বলে আপনাকে হবেন কিনা সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করেন। আমি যখন চিফ মিনিস্টার হয়েছেন আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করেন আপনি চিফ মিনিস্টার হবেন কিনা। আপনার থেকে কি কোনো মতামত নিয়েছে দল বা এ বিষয়ে? ও তো মতামত যদি আমার কাছ থেকে নিয়েও থাকে আমি তো বলবো না, সেটা সার্বজনীন করবো না, কারণ সেটা সার্বজনীন করার অধিকার রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজি। আর তেনার কাছে যেই অধিকার রয়েছে সংগঠনে সেটাই ব্যবহারিক ও সেইভাবেই চলা উচিত। দেখুন, এগুলো আমার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল, অনেকেই অনেকেই সবাই করেছে। তার জন্য সবার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলা, বিজেপি একটা পরিবার, এখানে যারা যারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন বা আমাদের রাষ্ট্রীয় সদস্য আছেন, উনি বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা, আর তারপর ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি। তো সেই মহানুভব বা এইসব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এটা নিবিড় সম্পর্ক আমার ব্যক্তিগত রয়েছে, কারণ আমি দীর্ঘদিন দিল্লিতে ছিলাম। তো সেইভাবে ব্যক্তি আজকে পদে থাকবে, কালকে থাকবে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা সেটা বজায় রাখা উচিত এবং তাতে বিজেপি যে একটা পারিবারিক পার্টি সেটাও প্রতিফলিত হয়, যেটা অন্য পার্টিতে নেই। ত্রিপুরা প্রদেশ অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার হেল্পার রক তিনি খাদমক হিমবত ক্লেলেকা কাইব্রি সানতি বুবাগ্রা খর আগুলুনি আস্তাবল থুনকলানি সিমি বড় হিমবতক চেংজাখা আমরা তো আজকে মহাকরণে যেতেছিলাম, রুট পারমিশন নিয়ে থানায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা থানার কোনো পারমিশন পাইনি। তার জন্য পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমাদের রুটে আজকে রেলিটা করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সরকারের কাছে, আমাদের মাননীয় চিফ মিনিস্টারের কাছে আমরা তুলে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা আজকে দিতে পারলাম কোথায়। তার জন্য আমরা রুটে আজকে রেলি করতে চলেছি। এই রেলি আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাতে শেষ রেলি নয়, আমাদের দাবি দেওয়া যদি পূরণ না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন যেতে রাজি থাকবো। সবাই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সভাপতি আমি আলোচনা করেছি। কিছুদিন আগে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মহাকরণে একটা দেখা করেছিল মন্ত্রীর সঙ্গে, সেই বিষয়টা আপনার কথা হয়েছে? আমাদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি, কারণ আমরা একটাই দল, আমরা একটাই সংগঠন, আমরা কর্মী সহায়িকা। আমাদের একটাই দাবি দেওয়া, আমাদের নিয়মিতকরণ, আমাদের অবসর সময়ের পর বেতনের প্রদান এবং আমাদের ওষুধ চিকিৎসা করা। 4 বছরে আপনারা কি ফেসিলিটি পেয়েছেন? 4 বছরে আমরা এখন কিছু পাইনি, কিন্তু আমরা এই রোডের রেলি আজকে শেষ রেলি নয়। আমরা আগামী দিনে যদি আমাদের দাবি দেওয়া মাননীয় মিনিস্টার যদি পূরণ না করেন, তাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে রাজি আছি।
চারশালা বিভাগ রাখর আগ্রহী অরিয়ান চমনি বুসকাং সিমি হিমব তংসেঙ্গে আবলনি जुदा जुदा লাহার হিমবি লেবার তাং বেতনি হাবনং বুসকাঙ্গ কাশিতাম সানমংতি डेपुटेशन जिलाइका आरो मानजा काशितनि हास्ते तांफां ब्रै आदं जोग पाचालि बत्तसार्ज सिजनि आदं तपन दास खबि कुबरि आदं आसाल कक्तमात्रनि बिस्क सिजनि हास्ते तांफां शंकर प्रसाद दत्त सामं तांगे रनि काई चिथाम सामहति लेबर तां बेदे था डेपुटेशन जिबनति कक्षाका हास्ते हापां सामं तांगे रनि रां बारिरिया याक्से हापुनि जराबो जे रां मानमानि ताबक আসন্ন আশকহিনী কক্সে দেখা নির্মাণ ক্ষেত্রের যে শ্রমিকরা আছেন এই নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে কল্যাণের প্রশ্নে একটি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি করেছিল। এই বোর্ড তৈরি করার পর সরকারি ক্ষেত্র বা বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে যারা 10 লক্ষ টাকার উপর কাজ করেন তাদের 1% শেষ এই বোর্ডের যে তহবিল সেই তহবিলে জমা হয়। এই জমাকৃত তহবিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে নির্মাণ শ্রমিকদের তারা আহত হলে পর কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হলে পর অথবা কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে পর তারা যে কাজ করতে পারেন না তার জন্যে এই বোর্ডের তহবিল থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের সাহায্য করা হতো। এছাড়াও শ্রমিকদের ছেলে মেয়ে যারা আছে বা ভাই বোন যারা আছে যারা স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওই বোর্ডের থেকে সাহায্য করা হতো। তাদের পরিবারে বিয়ে বা এই ধরনের অনুষ্ঠানে এই বোর্ড থেকে সাহায্য করা হতো, ঘর তৈরি করার জন্য সাহায্য করা হতো। এই তহবিলে প্রচুর পরিমাণ টাকা আছে। বর্তমান সরকার আসার পর আমরা লক্ষ্য করছি যে এই নির্মাণ শ্রমিক তহবিল এখান থেকে টাকা সরকার সরিয়ে নিচ্ছে যেটা নির্মাণ শ্রমিকদের উন্নয়নের কাজে খরচ হওয়ার কথা। একদিকে বিজেপি সরকার যেমন নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষতি করে তাদের তহবিলের টাকা অন্য খাতে সরিয়ে নিচ্ছে, ঠিক একইভাবে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার নতুন যে 4টি শ্রমকোড করেছেন এই শ্রমকোডের মধ্যে এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স থেকে আরম্ভ করে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের বোর্ডের যে টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা এই টাকা অন্য খাতে নিয়ে যাবার জন্যে তারা উদ্যোগ গ্রহণ দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য নির্মাণ শ্রমিক অল ইন্ডিয়াতে নির্মাণ শ্রমিকদের ফেডারেশন আছে, অল ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্সদের সেখানে ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের উদ্যোগে 13টি দাবির ভিত্তিতে, দাবিগুলো আপনাদের জন্য আমি পরে শোনাচ্ছি। নির্মাণ ক্ষেত্রসহ শ্রমজীবীদের অধিকার হরণ করা চলবে না। নির্মাণ কল্যাণ পর্ষদ প্রকল্পে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ নিয়ে তালবাহানা বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত নির্মাণ ক্ষেত্রের সকল শ্রমিকদের প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করতে হবে। সরকারের সময়ে বিভিন্ন সময়ে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। শ্রমিকদের বিশেষ দাবি খুব বেশি করতে হতো না, সরকার থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হতো। আর এখন দেখছি আমরা গত 4.5 বছর সময়ে বা 53 মাস সময়ে যেটা নিয়ম ভেরিয়েবল ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বলে 6 মাস পর পর শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্যে এই যে বিষয়টা আছে এই বিষয়ে এই সরকার মাথায় আনে না। তাদের চিন্তার মধ্যেই নেই যে 6 মাস পর পর মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা দরকার, এটা এই সরকারের মাথাতেই নেই। আমরা দেখলাম গত 3 তারিখ বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রের মিটিং হলো শ্রম দপ্তরে। এই মিটিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠনের লোকেরা আসলেন, সিআই2র পক্ষ থেকে কথা বলার উদ্যোগ নেওয়া হলো শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর প্রশ্নে। সরকারের পক্ষ থেকে যারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে এবং তাদের যারা সহায়ক তারা সেখানে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সিআই2র কথাটাকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সিআই2র যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কথা সেখানে শুনলেন না। তাহলে কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে যে সরকার আছে এই সরকারটা নির্মাণ শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেমন কাজ করছে তার পাশাপাশি সমাজের
অন্য অংশের যে শ্রমজীবী মানুষ আছেন, যেমন আমাদের দেশে 2016-17 সালে NSSU ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, এটা ভারত সরকার স্বীকৃত সংস্থা, এই NSSU 2016-17 সালে বলেছে যে আমাদের দেশে 7,40,00,000 নির্মাণ শ্রমিক আছে। এই নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণের প্রশ্নে এই তহবিলের টাকা উপযুক্তভাবে খরচ করছে না কেন্দ্রের সরকার। আমরা দেখলাম কোভিডকালীন সময়ে 2020 এবং 21 সালে কোভিডকালীন সময়ে যারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছেন, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল, মানে আমাদের রাজ্যের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যারা কাজ করেন তারা ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, বা আমার ত্রিপুরা থেকে বাইরের রাজ্যে যান, বাইরের রাজ্য থেকে আমার ত্রিপুরায় আসেন। Hargar tirangani সংবর্ধনা বসখাং তনিবই ককথুম হুকুমুকুমু তাংবেদিনি লুয়াজংবাই বার হাকতনি পানা বাগজাকা আসর ফাইমানজাকা হাসিনি ককথুম হুকুমুকুমু তাংবেদিনি দাগিফা রতন বিশ্বাস কবি কুবনি আদংর ককথুমাথুনি বসখাংক হারগার tirangani সংবর্ধনাতি ককশাকা বসাকা হাস্তিবতাবো কাইবা রাসাই নৈজিসিনি বার হাকতনি পানা দঙ্গ হাসিনি হাঙ্কর তৈন গরং থাম সাই থামরা সিনিচিনই হাই থাইয় বিষয়টা শেয়ার করার জন্য আপনারা এখানে এসছেন। এখানে আমি রিয়েলি মানে থ্যাঙ্কস জানাই আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা। আজকে আমাদের একটা মিটিং ছিল আমাদের কনফারেন্স হলে রিগার্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে প্রিপারেশনের আসাম রাইফেল গ্রাউন্ডে। যেহেতু আমরা আমাদের হারঘর তিরঙ্গার প্রোগ্রাম যেটা আমাদের সরকারের হাতে নেওয়া হয়েছে, ভারত সরকারের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আইসি ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করছি। আমরা আসলে আজকের থেকে আমাদের এই জেলাগুলোতে, রাজ্যের 8টা জেলাতে ফ্ল্যাগ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে একটা জেলা নিয়ে গেছে, বাকি জেলাগুলো নিয়ে যাবে। মানে আপনারা জানেন যে হারঘর তিরঙ্গার যে মূল বিষয়বস্তু যেটা আছে, যে 13, 14, 15 মানুষ ঘরে ঘরে ঝান্ডা লাগাবেন। এই ঝান্ডা লাগানোর জন্য যে ঝান্ডার যে অ্যাভেলেবিলিটি করা বিভিন্ন জেলাতে, পঞ্চায়েতগুলোতে, রেশন শপগুলোতে, ওয়ার্ড অফিসগুলোতে এই অ্যাভেলেবিলিটি করার দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইতিমধ্যেই প্রায় ধরুন 5.27 লাখ আমরা ফ্ল্যাগ অ্যাভেলেবিলিটি করেছি। এটা কিছু ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি থেকে কিছু আসছে, পূর্বাসার থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে, এসএসজি গ্রুপ প্রোডাকশন করেছে, সবটাই এখানে এসে আমাদের এখান থেকে সেন্ট্রালি জেলার রিকোয়ারমেন্টের এগেইনস্টে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন চলছে। জেলার থেকে এগুলো বিভিন্ন জায়গাতে যাবে, বিভিন্ন লোকেশন যাবে। টোটাল রাজ্যের 3,372খানা লোকেশনে এই ফ্ল্যাগগুলো সেল হবে। নির্দিষ্ট রেট আছে এগুলোর জন্য। 3টা ডাইমেনশন আছে, সাইজ আছে, 6x9 এবং 16x24 এবং 20x30। এই 3টে মেজারমেন্টের ফ্ল্যাগ আছে। রেটগুলো সম্ভবত 9 টাকা আর 20 টাকা আর হলো আপনার 25 টাকা। এই 3টা রেটে দেওয়া আছে। এগুলো সেল হবে, মানুষ কিনে নেবে, কারণ ফ্রি অফ কস্ট ফ্ল্যাগ দেওয়ার কোনো কনসেপ্ট নাই। না হলে আমাদের মেয়ে মানুষ ফ্ল্যাগ নিবে, কিনে লাগাবে, 3 দিন বাড়িতে লাগাবেন, সকালবেলা লাগাবেন এবং 3 দিন ফ্ল্যাগটা করে থাকবে এবং ফ্ল্যাগ কোড অ্যাকর্ডিংলি মডিফাই করা হয়েছে। আপনাদেরকে পেয়েছি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মাধ্যমেই মানুষ যে উৎসাহিত হয়, সরকারের যে আইসি অ্যাক্টিভিটিস নেওয়া হয়েছে এগুলোর জন্য, এগুলোর আপনাদের মাধ্যমে আমরা জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি যে ডেমনস্ট্রেশনটা কাজটা হচ্ছে আমাদের জেলাগুলোর কাছে আমরা ফ্ল্যাগগুলো তুলে দিচ্ছি, এটা আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, আমাদের নিজের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের পেয়েছি। আপনাদের মাধ্যমে মেসেজটা মানুষের কাছে যাবে যে হ্যাঁ, ফ্ল্যাগগুলো মানুষ আশ্বস্ত হবে, আমরা ফ্ল্যাগ কিনতে পারবো। কারণ যে ডিমান্ড, আমি প্র্যাকটিক্যালি বলতে চাই, রাজ্যের হাউস হোল্ড 8 পয়েন্ট উপরে আছে, কিন্তু মানুষের আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে এতগুলো আমরা পাবো না। আমাদের ধারণা 5.27 ফ্ল্যাগ যারা ডিস্ট্রিবিউশন করছি 100% ফ্ল্যাগ সোল্ড হবে, মানুষ কিনবেন, কিনে যার থেকে ফ্ল্যাগ কিনে তাদেরকে সেলের যে অ্যামাউন্ট আমরা দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ডিমান্ড অনেক বেশি। যেমন আমি দুর্নীতি ডিস্ট্রিক্ট আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিল 57,000, এরা বলছে এখন আমার 81,000 লাগে। আমরা বলছি আমাদের কাছে আর নেই। পশ্চিম জেলার রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিল 71,000, তারা বলছে আরও বেশি লাগে, আমাদের কাছে নেই। তো এটাই তো মেন, মানে ওই দিনটিগুলো 15 তারিখ, 13, 14, 15 3 দিন যে জাতীয় পতাকা, যেটা জয়ন্ত বলছিল যে এই দিনে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেন হবে, মানুষও তো করা উচিত একটা, যে এই যে বিষয়টা ইনভলভমেন্ট যেটা আছে। আমি নিজেও দেশের নাগরিক হিসেবে ফিল করি যে এই দিনটা সত্যি আমাদের জন্য একটা অন্য দিন। তেরঙ্গার সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়ে কম্পেয়ার করা যায় না। আমরা মানে এটা একটা অন্য জিনিস, এটা আমরা আমাদের লাগানো। এটা আমি আপনাদের মাধ্যমে যে বিভিন্ন কাউন্টারের সেলগুলো করার জন্য থাকবে, আপনারা নাগরিকরা আসুক কাউন্টারে, ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে যে সেল কাউন্টারগুলোতে এসে ফ্ল্যাগ কিনে আপনারা লাগান। দেশের পতাকা, জাতীয় পতাকা আপনারা ফ্ল্যাগ পুরো সরকারের প্রতিষ্ঠানে কেন লাগাবেন, আসাম রাইফেলে কেন লাগাবেন, সবাই লাগান। এটাই মেসেজ দিতে চাই আপনাদেরকে। ধন্যবাদ। 살버릉노 디브라모타 로쿠추바 몽고 부스강거 힘부이통고 아보 하이키노 디니 자하샬로 버드빌 아르디브로 바이 컵작 샬치바이 버드빌 에디세 빌레스니
Brinong Wadi Longapura Kamini Bukok Monju Debormani Nok Nukuni Koktuma Birmani Koktuma Kanawi Nukhung Suyani Koktuma Kanawi Dibramota Te TWF ni Adong Zugrok Tanchaka Kotumlai Katalai Talaika Ketobo Mai Boridika Rankari Ingi Jorawo Bobagrani Nahar Muno Buskango Naragiti Boromgana Iam Shil Debormani Kogno Kawato Wido Tini Omohaya Prishalaka Henishaka Dibramotani Te TWF ni Adong Zugrok Buskani Shalogo Obohai Juda Shambutani Bishing Te Jobamung Klane Hini Oshaka They Babasha Passing Obohagi Dibramota Te TWF ni Passing Te Jobasu Mama by Belay Kasarangza Keto Malikbo Kuliano sini media tapungo bele ke hambai tam kai obo hai satung watino iya obo hai jora jeriman bagai te especially jok tane hambai singmarbo sini bubagrano obo je samungsoli tongo tini tipra mothani tuifang bubagrani naharmung te sini arsigatni iem borong ganang sar sohel bini subamba baino tini obo hai kai uttar pradibilo longo porap sarnong wato kaisa sung subaka tini mukhuk kaisa monju bini sak soribo hamya babagai bo subamani sanma bai जों tini uttar pradibini TWF YTF ke bisik layai जों bono subanan hinai tini ojaga sabai koi kani rok mai bori rekha tini bono जों tini taksu jorati to ada kanini upor soli tongo engkai asa khayo जों te ada kani yaba puasa rok obo herok daguk mano जों obo saito gulen tong lai haine dina bora nong hai omte hai samung jengai thanai wan suk mato जों jotona bo haikana palkhno wan suk layo जों boskango tebo samung kaham ka guk thanane te sini naharmung to bono जों onek water kon जों obo haikiji kisa taksu jorati khanai tongo a jagarko जों thangsubaina omo hai chuba thaniwa nong tamro जों jalok phai जों जाल to phaya oneke mane khushi অনেক বরং ফেনে খুঁজে লামার রকম মালাইকে जों जागो बर थालाय पाल इंगे जों सावो तिनि बुबा गारने तुदुर मा बाय जों तिनि कायसा सुबानाने माइ बना थांनाय दं हि सागांगाय अनेक बरन खुसिं लायो आपनि सिनिमु आं गाय उतुपुलि बिसिनि कायसा बाय चेयरमेन उमुंखाय आनि मुं गाय देवेंद्र देब्रमा इको पुइला न सिनि ताखु मेरियाना बेले बेले हामबाय मारिवो तानि गाय सिनि बुबा गारना ब belakang pipe le ya hambai mario bahai kelai sistem khai coba mana disini an sak sore hamyani bagai ang sini uttar pradesh sarnong wat ni ang khoksa ani singan mondu deborman bumo uttar pradesh sarnong wat ngate iko YTF PW omen ko tulungi bong disini ang coba mama bagai belakang tong coba ni kawa tamgai ang setu yang tong puru borok ana sa ang ko suba khaimani han do thawa belai khano tong khoma mano tangka buba grano bo paitla ya hambai mario tai sini em sarna bo tini disinte komo hai suba mura man da de belai khana an khaw tong khota ngakai tam sanani te utinai ko mo hai no ta koi kani mai bori kha borok non tini mai henge joi ko ha do khlai jak tong khota bu jara kha singa da kan ni kor bor tong ta bu ang bu borong ni lo di ki tong tong nge te ki sem sa bor ma kha da borana ko bhaita Buskani bar hayok samasal eba 15 August sal maribo bar hayok samasal palajana thagui tongo hagotore bosa khastebo aboni bukino asal gamke palajani bagai bobagra khor agoni Assam Rifle thengnoklawo apanda khlaijanai pandabo hasri monchi ogrone shimei jengai joto hasteni joto tangbetri monchi no manjangnai aboni bagino koktoma thunero te web media ro musasuk jengjalo klayate abono nahar mongtuino dasala bobagra khor agoni gandigatto tongma koktum hukumo tangbedani habanago kasha nangkumuni koktumathunir koksa panda khlaijaka aramanjaka hasteni koktum hukumo tangbedani tagifang roton bisha tangbedani kubuni adong khobui naimatharobo আপনাদের নাম এবং একটা আইডি কার্ড প্রুফ সঙ্গে ফটো 2 কপি যেটা আপনারা প্রত্যেকবার দিয়ে থাকেন তো যেহেতু এবার 15 আগস্ট আজকে 6 তারিখ না তো 10 তারিখের মধ্যে যদি আমরা পেয়ে যাই এবং ওটা তো স্যারের মাধ্যমে যাবে আমাদের কাছে তাহলে আমরা 2 দিন টাইম নেব 11 তারিখ প্রিপেয়ার করবো 13 তারিখ দিয়ে দিলাম তো 10 তারিখের মধ্যে যাতে আমাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের 2 দিন প্রিপেয়ার করতে টাইম লাগবে
আর লাস্ট ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্সে দেখা যায় ইভেন 14 তারিখ পর্যন্ত আমাদের ওখানে চলে যায়। তারপরে ফটো মিলে না, নামের সাথে ফটো মিলে না, আইডি প্রুফ নেই, অনেক ঝামেলা হয়। তো যাই হোক আমরা এটা কাউকে বুঝতে দেয় না, ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ করে আমরা করে নেই, কিন্তু আমাদের স্টাফ যারা করে তাদের খুব প্রবলেম। এইবার তো আমার লাগাতার 3 দিন হলিডে আছে, তো সেই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যাতে আপনারা যা দেবেন থ্রো আইসিএ আপনারা যাবেন, ডকুমেন্টসগুলো ফটোগুলো যাতে ক্লিয়ার টাইমলি পৌঁছে যায়, তাহলে আমাদের পক্ষে এটা করতে সুবিধা হবে। তারপরে মাঠের মধ্যে আপনাদের এই আমার কথা থাকে, আপনারা প্রত্যেকবারই ভালোভাবে আমাদের সহযোগিতা করছেন, আমরা করছি আপনাদের। মাঝে মধ্যে অনেক সময় অনেক বাইরে থেকে ঢোকার চেষ্টা করে, আপনাদের মতো অনেকে আমাদেরকে সাহায্য করেন, স্যার ওই লোকটা আমাদের কোনো কার্ডও দেখেন, আমরা একে সরিয়ে দেই, সেটা ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। এবং একটা যেটা স্যার বলেছেন যে যখন ভিআইপি মুভ করে ডিরেকশনের জন্য, তখন আপনাদের মধ্যে কিছু দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায় স্ক্যাটার্ড ওয়েতে, এতে আমাদের স্টাফরাও গিয়ে সাহায্য করে, কিন্তু দেখতে একটু ওভারলুকিং হয়, যাতে একসাথেই মুভ করে একসাথেই ফটোগুলো নিয়ে ক্যাপচার করে, তাহলে ভালো হবে। মাঠের মধ্যে এইবার তো বোধহয় ওপেন হবে নাকি, এইবার ওপেন হবে, আগে তো ভার্চুয়াল ছিল, ওপেনে প্রচুর লোকের সমাগম হবে, তখন একটা দুঃখা দৌড়াদৌড়িটা যাতে কম করলে ভালো, এটা আমার আবেদন থাকবে। আমাদের পক্ষে এটাই অনুরোধ, জনের তো কোনো এখানে শুরু অ্যাকচুয়ালি আজকে যে সভা আমাদের ডাকা হয়েছিল, আমরা এইমাত্র মিটিংয়ের ফর্মাল ডিসকাশন করলাম সবার সঙ্গে। মূলত আপনাদের মিডিয়া ফ্রেটার্নিটি যারা আছে, বিভিন্ন হাউস থেকে এসেছেন, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, ওয়েব মিডিয়া, তাদের সঙ্গে আমাদের আজকে মূলত মিটিংয়ের মেন বিষয়বস্তু। আগামী 15ই আগস্ট যে আমাদের আসাম রাইফেলে যে মূল অনুষ্ঠানটা হবে, রাজ্যের মেইন প্রোগ্রাম যেটা হবে আসাম রাইফেল গ্রাউন্ডে, এই প্রোগ্রামের যে টোটাল বিষয়টাকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য আপনারা যারা হাউজের কাভার করার জন্য কাভারেজের পার্টে যাতে কোনো ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, আপনাদের পক্ষে ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, যারা মাঠে ডিগনিটারি আসবেন, অডিয়েন্স আসবেন, তাদেরও যেন ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, সরকারের যে নির্দেশগুলো আছে, ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে, এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমরা মিটিং ডেকেছি। এই সভাতে আমাদের এসপি ট্রাফিক মহোদয় আছেন, এডিশনাল এসপি আছেন, সিকিউরিটির পক্ষে এসপি সিকিউরিটি রিপ্রেজেন্টেটিভরা আছেন, আমার ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা আছেন, অন্যান্য আপনারা যারা আছেন, সবটা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আপনারা নির্ধারিত টাইম ডেট ফিক্স করা হয়েছে যে আপনারা জমা দিয়ে দেবেন পেপারসগুলো 10 তারিখের মধ্যে, তারপর আমরা এসপিএসবির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে পাস দেওয়া ইস্যু করা হবে। আমি একটাই অনুরোধ থাকবো, এই বছরের প্রোগ্রাম এটা অন্য ধরনের প্রোগ্রাম, কারণ স্বাধীনতার 75 ইয়ার্স সেলিব্রেশন করা হচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষে 2 বছরের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে হাতে, আমরাও এটার পার্ট হিসেবে প্রোগ্রাম করছি। প্লাস হার ঘর তিরঙ্গা প্রোগ্রাম, ঘরে ঘরে তিরঙ্গা লাগানো যে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরাই নোডাল ডিপার্টমেন্ট, সারা রাজ্যে আমরা এই কাজগুলো করছি। 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ অবধি ফ্ল্যাগ হোস্টিং চলবে সারা রাজ্যে, 15 তারিখে সিরেমোনিয়াল হোস্টিং হবে, 13-14 ইন্ডিভিজুয়াল বাড়িতে মানুষ ফ্ল্যাগ উঠাবেন। আমরা সারা রাজ্যে ফ্ল্যাগ হোস্টিংয়ের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি, সমস্ত ডিএমরা থেকে শুরু করে সমস্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখছেন বিভিন্ন পাবলিসিটি করা হচ্ছে, আপনাদের মাধ্যমে এই মেসেজটা দিতে চাই। আসুন আমরা সবাই মিলে এই দেশের যে মুহূর্ত যেটা আছে, এই অনুষ্ঠানে আপনারা অংশগ্রহণ করেন। প্লাস 15 তারিখে যে প্রোগ্রামটা যেটা হবে, এই প্রোগ্রামটা যাতে আপনাদের মানুষ, আমরা চেষ্টা করবো এটাকে লাইভ টেলিকাস্ট করার জন্য। আমি জানি না কতটুকু ফিজিবল হবে, কিন্তু হয় মানুষও দেখতে পাবে প্রোগ্রামটা, বাড়িতে বসে দেখতে পাবে, মাঠে ক্রাউড হওয়ার কোনো আননেসারি ক্রাউড হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বাড়িতে বসেও দেখতে পাবে যারা, বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো যদি সম্ভব হয়, দূরদর্শন থেকে শুরু করে যাদের মধ্যে লাইভ টেলিকাস্ট করার জন্য তাহলে বসে দেখার সুযোগটা পায়। আপনাদের মাধ্যমে মেসেজ দিতে চাই। আর আমি আশা করি যে এই 15 তারিখের প্রোগ্রাম যেটা হবে মাঠে, এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি হবে। আপনাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, আমাদের সরকারের বিভিন্ন উইংসগুলো আছে, এসপি ট্রাফিক থেকে শুরু করে, তারা আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য মাঠে আমাদের অফিসিয়ালরা থাকবেন, আপনারা থাকবেন। আমরা চাই না কোনো ধরনের আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন হোক, বা এই ধরনের কোনো বন্ধুরা, মিডিয়ার বন্ধুরা যারা অ্যাকচুয়ালি অথরাইজ না, তারা মাঠে ঢুকে পড়ুক। এটা ঢুকে মাঠের কারণ এটার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মান, রাজ্যের সম্মান, স্বাধীনতার ন্যাশনাল ডে আমাদের, এটাই মূলত দেখার জন্য আমরা এসেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। বসকানে চিনি নিশিমি জিব্রি আগস্ট সালমারি জরা